они приходят, во-первых, они приходят мирно, они не стреляют нигде. В России прошло вот это шествие, и, ну, там ни одного правонарушения не было, никакого вообще, ничего из этого не было. И тут важно понимать, да, что вот, ну, эти люди, они задают резонные вопросы. Они приходят и они говорят, почему так произошло. Если его, ну, как бы, да, решили наказать из-за того, что он оказывал сопротивление, где реальные доказательства того, что он оказывал это сопротивление? Пусть их предоставят народу. Пусть они увидят и поймут, что да, вот действительно он один или там ребята с ними могли принести такую опасность, что вот они решили за себя заступиться. Но ведь этого нет. По сути дела, сейчас боль народа, она даже связана с тем, что они хоронят своих сыновей, а их просто игнорируют. Им не могут просто ответить на самые простые, элементарные вопросы. И здесь вопрос не стоит о каком-то государственном перевороте или еще что-то. Об этом никто не говорит, это никому не нужно. А если мы с вами говорим по поводу там, да, тех же отличий, различий, это не важно. На сегодняшний день это вообще не важно. Важно то, что ты в 21 веке, в 2021 году, ты не можешь даже как-то посмотреть на человека, который имеет отношение к тому или иному органу власти, да, будь то исполнительная, будь то законодательная, будь то верховная, потому что тебе через какое-то время могут, ну, как бы, да, оформить уголовное дело, а еще через какое-то время ты получишь пулю в лоб. В Таджикистане, насколько я знаю, нет смертной казни. Ну, то есть надо, по сути дела, вопросы нужно решать обязательно диалогом. И я очень-очень сильно хочу, чтобы была вот основная мысль передана. Здесь не стоит вопрос о том, что памирцы бунтуют из-за чего-то там, потому что вот они памирцы, там они вот гордые бадахшанцы и так далее. Ребят, нет. У нас есть куча других возможностей показать, да, там, достоинство и гордость своего народа. Мы сегодня везде выступаем за права и свободы среднестатистического жителя Таджикистана. Ни больше, ни меньше. Единственное, что на сегодняшний день действительно нас волнует, как долго это будет происходить и вообще почему это происходит. Еще один очень важный момент, который действительно он, да, говоря о сепаратизме, который вот искусственно создан. Но никому не нужен на самом деле сплоченный народ, потому что этот сплоченный народ начнет задавать резонные вопросы. Да, почему там есть проблемы в здравоохранении, почему есть сложности в образовании, почему у нас нет рабочих мест, и куча наших граждан уезжают в другие страны, где они гнут спины и получают мизерные зарплаты, которые они отправляют к себе домой. Здесь вопрос стоит только в этом. И то, что, да, там, вот мне прилетают там в директ те же сообщения по поводу того, что я там делаю акцент на Памире. Ребят, просто понимаете, ну, это надо признать, это не то, что это делает там нас лучше или выше кого-то, нет. Просто на Памире, когда возникает какая-то, да, такая сложность, там люди задают вопросы. Они приходят и говорят, ну почему так? В других регионах, к большому сожалению, такого не происходит. И здесь не надо думать, что мы вот себя в грудь бьем, и мы считаем всех остальных какими-то низменными. Нет, ни в коем случае. Просто это как, я не знаю, я увидела пост в Инстаграме о том, что Памир это как нелюбимый ребенок. Но я не могу это утверждать, потому что меня 20 лет не было на Памире, и я не совсем знаю, насколько там все плохо или хорошо. И, кстати, одна из причин, по которой меня 20 лет нет на родине, потому что я, наверное, буду задавать очень много вопросов. И они будут вполне резонные, то есть не то, что там мне что-то не нравится, там я хочу свергнуть власть или еще что-то. Да нет, да без проблем, пусть будет еще 26 лет, еще 36 лет, ради бога. Но нужно, чтобы народ жил и понял, что он у себя дома находится, понимаете? А у нас получается, что мы как бы и в других странах-то никому не уперлись, и у себя в стране мы ничего сделать не можем. Вот в этом основная проблема. И на сегодняшний день люди просто, они ждут ответов. Они ждут ответов резонных вполне. Они там не требуют кого-то повесить на площади или еще что-то, упаси Боже. И я очень хочу, чтобы не было вот такого момента, что горцы это какие-то, знаете, дикие люди, отсталые, которые вот приходят и начинают только кулаками размахивать. Нет, там были женщины с трупами своих сыновей. Ну, я на самом деле не могу себе представить боль этих людей, потому что вместо того, чтобы заниматься похоронами, они задают резонные вопросы. Почему?
Я думаю, что если людям ответят на это, и если у вас, Алексей, получится каким-то образом а, помочь это продвинуть дальше именно мирным путем, у нас только такая цель, то все будет урегулировано в кратчайшие сроки. А если все будут вокруг молчать, то будет создаваться такое впечатление, как будто вот действительно, понимаете, ну, через какое-то время из этого опять сделают тему, что вот там какой-то опять вот этот вот момент, что они ставят себя выше, как будто нигде больше проблем нет. Да нет, ребят, еще раз, проблема не в том, что таджик убил памирца. Проблема в том, что один гражданин Таджикистана пострадал от рук другого представителя Таджикистана. Все. Он заступился за честь такой же гражданки Таджикистана, жителя Таджикистана. Таджикистан – это исламская республика. Я не буду вам говорить, да, что такое там, да, традиции и устои для исламского народа. Я полагаю, что вы, Алексей, в этом плане даже осведомлены больше, чем я. Но тем не менее, и как мы можем их игнорировать? Вот такие моменты в своих каких-то, да, там, в государственной политике. Этого нельзя делать. Здесь сейчас просто нужно людям ответить. Это основной момент. Кто здесь памирцы, кто здесь таджики, кто к кому себя относит, это личное дело каждого. Мы все граждане мира, в первую очередь. И мы все должны понимать, что нельзя убивать людей. Какими бы они ни были преступниками, что бы с ними ни происходило, не может взять и человек отнять жизнь у другого человека. Она дана от Всевышнего, и только Всевышнему решать, когда кто что закончит. Не я и не кто-то там еще. И люди, которые в форме, неважно в какой, они должны давать себе отчет, когда они ее надевают. Они все-таки на страже порядка и закона, или они будут создавать этот беспорядок и это беззаконие. И никак иначе. Вот что самое главное. И если у вас, Алексей, получится нам как-то помочь вот именно в информационном продвижении, и самое главное в том, чтобы сейчас не сделали из народа Горного Бадахшана каких-то вот отступников, которые хотят независимости. Мы об этом не думаем, нам это не нужно. Нам нужны ответы, и нам нужен мир. Мир у себя дома. Здравствуйте, дорогие сограждане. Мы сегодня собрались на мирный правовой исход для того, чтобы поддержать наших братьев, которые сегодня страдают на нашей родине. Мы всего лишь хотим, чтобы все, что произошло сегодня, все, что произошло вчера, чтобы все это закончилось в рамках закона, чтобы не были, чтобы беззакония не было. Собственно, из-за этого люди собрались, чтобы поддержать своих братьев, которые находятся на родине. Спасибо огромное. به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز و گرامی، خوش آمدید به برنامه امروزه ما. امروز ما در این باره صحبت میکنیم که واقعا متحدی مردم تاجیکستان در این روزها به نظر میرسد. پیروزی مردم مشاهده میشود و عاقب کشی مقامات دیده می شود و به مردم گوش دادن مقامات یک کمتر به نظر می رسد. دلیلش این است که مقامات تاجیکستان راضی شدند با مردم، با جامعه شهروندی در بدخشان گفت و شنید کنند و این گفت و شنید هم شاید حالا هم دوام دارد، اما مردمی کشور طلب دارند، خصوصا مردمی بدخشان امروزها طلب دارند که دیگر در بدخشان سلاح استفاده نشود.
دیگر در بدخشان مقامات از سلاح استفاده نکند و دیگر در بدخشان اینقدر نظامیان زیاد نباشند و بدخشان را در حالت نظامی نگاه داشته نشود. حالا ببینید همین تجربه‌ای که بدون جرم یا اینکه بدون جرم را ثابت کردن یک نفر را به قتل میرسونند، چندین ها مراتبه در تاجیکستان این تجربه شد. در تاجیکستان حکم قتل نیست، مراتوری اعلان شده است، جای حکم قتل را حبس ابد گرفته است. اما حکومت تاجیکستان تا امروز کوشش کرده است آنهایی را که زنده ماندنشان را نمیخواهد حتما پیش از سود آنها را گاوسود میکند. یعنی اینکه حتی گاوسود نه، پیش از آن بدون اینکه یک مرافعه سودی شود، عیبدار کنی اعلان شود، پرونده جنایی برده شود، تفتیش کرده شود، سنجیده شود، یک نفر را به قتل میرسونند. سپکتاکل را میسازند، مسحکه را میسازند، یک نفر را به قتل میرسونند. و امروز مردم بدخشان به این خلاصه آمدند که به همین خاتمه داده شود، به ضد مردم، به سوی مردم سلاح کشادن ها و تیرخالی کردن ها بس کرده شود. حالا تماشابینان عزیز، گفتنی ها در این باره خیلی زیاد هستند. امروز ما الهام از آن گرفتیم که مردم بدخشان مقامات را وادار به آن کردند که به سر یک میز بنشینند، با مردم مذاکره کنند، با مردم صحبت کنند. هرگز و هرگز مقامات بر این راضی نمیشد و هیچ وقت گفت و شنید را قبول نداشت و اینک گفت و شنید را قبول کرد. و حالا ببینید تماشابینان عزیز، هر کجایی باشد چنان بیرحمی را پیشه کرده است که مقامات تاجیکستان اگر در آن طرف دنیا یگان سوختار به میان بیاید، یگان قتل و کشتار به میان بیاید، یک نفر فوتید، دو نفر، سه نفر فوتید، رئیس جمهور تاجیکستان میبراید با آنها اظهار همدردی میکند، رسما توسط رسانه ها نشر میشوند. اما در چندین حادثه های ناخوشی که در خود تاجیکستان روی داد، چی در حادثه واروخ که بعد از چندین روزها، هفته ها عقلش به سرش آمد رئیس جمهوری تاجیکستان، و چی در دیگر حادثه ها، و حالا در حادثه بدخشان که طبق خبرهای رسانه ها 3 نفر به شهادت رسیدند، از جانب رئیس جمهور یگان دهان گپ نیست، اظهار همدردی تماما وجود ندارد و به جای آن که همه سفرهایش را لغو کند برود سوی بدخشان و این مسئله را، این مناقشه را حل کند، گویا که همه جا تنج است، آرام است، یگان چیز نیست، همه جا آب زدگی است، رفت به ترکمنستان. حالا در سفر ترکمنستان دیروز بود. تماشابینان عزیز، مهمان امروزه ما رهبر پیمان ملی تاجیکستان استاد محیدین کبیری در برنامه ما حضور دارند. استاد را خوش آمدید میگوییم به برنامه و میخواستم بدون مقدمه نوبت را به استاد بدهم، بعد از آن که یک چند گفتنی های خودشان را بگویند به سوال جواب گذاریم و حتما هر یک نفری که میخواهد از استاد یگان سوال کند وابسته به همین موضوع همین روزه سوال بدهد. در وقت سوال خواهش میکنم همه حرمت، احترام یکدیگر را رعایت، آداب صحبت را رعایت کنیم و نوبت به شما داده می شود بعد از آن که استاد بعضی گفتنی های خودشان را بگویند. خوش آمدید استاد یک بار دیگر. السلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. سلامت باشید برادر شوکت جان، به شما و به همه بینندگان شما و همکارانتون در استودیوی پیام تیوی درود و پیام خود را میرسونم و تشکر میگم برای دعوت. واقعا در یک
ساعت‌ها و روزهای خیلی مهم قرار داریم. برای همین شاید یک مقدار غیر طبیعی است که در یک روز ما همزمان در چند شبکه و در چند پایگاه با مردم صحبت میکنیم، ولی این خاصی ضرورت‌های همین روز هست. امروز مردم تاجیک در سراسر دنیا جهان با پا خسته است، از خود بدخشان شروع کرده تا امریکا و اروپا و روسیه و مطمئنم که حالا در همه خانواده های تاجیک، در دوشنبه، در زرافشان، در کلاب، در همه جا مردم منتظرن که در خاروق چی میشود، چی میگذرد. بنابر همین آنه که ما امروز در خدمت مردم هستیم با سوال و جوابهایشان واقعا یک طلبات روز هست و منم تلاش میکنم که در مقدمه کوتاه داشته باشم، بعدا بگذاریم به سوال و جواب ها. دو تا مقدمه دارم. اول اینکه آنچه که واقعا در امروزها این ساعت ها ما مشاهده میکنیم این واقعا قدم اول به سمت پیروزی است. من در صحبت خودم در کانال پیمان چند ساعت پیشم گفتم که در هر صورت نتیجه با مردم است، مردم الکی پیروز شدند. چی این مبارزه، این قیام مردمی با سقوط یا استعفای امام علی رحمان و حکومتش باشد، چی با عقب نشینی تاکتیکیش در رفت مذاکرات و گفت و شنید باشد، به هر شکلی هم که باشد من پیش بینی کرده بودم و هنوزم اعتقاد دارم که پیروزی با مردم است و حکومت عقب نشینی خواهد کرد، چون علاج دیگر ندارد، راه دیگر ندارد. انتخاب راه هجوم نظامی به بدخشان این تقریبا به صفر برابر است. البته از حکومت امام علی رحمان بخصوص از خودش همه گونه احمقی بیشتر را انتظار بودن ممکن است، اما من فکر میکنم که در بدن حاکمیت باز هستن عقلهای سالم، تحلیل میکنن، مقایسه میکنن که تاجیکستان دیگر تاجیکستان سال 2012 15 16 نیست، ملت دیگر شده است و وضعیت و امکانات حکومت هم دیگر است. بنابر همین من در هر صورت پیروزی را با مردم میبینم. البته پیروزی گفته بودم پیشتر چند خیل میشود. پیروزی بالاتر این است که از همه این است که ملت از یک دیکتاتور رها شود. اما اگر بگذاره قدمی کوچک هم باشد، اون طلباتایی که امروز مردمی خاروق کردند، مردمی بدخشان در گردی همایی خاروق، بسیار یک طلباتای ساده عادی هست، عادلانه هست و اگر همین هم که حکومت اجرا کرد و حتما باید اجرا کند، این هم یک پیروزی کوچک هم باشد، یک قدم به پیش است. زیرا مردم بدخشان هنوز طلباتای قانونی کلانتر نکردند، مثل استعفای امام علی رحمان یا استعفای همه حکومت، چون در چنین حالت ها معمولا در سراسر جهان همه ملت ها اولین کاری که میکنن استعفای حکومت و رهبر حکومت رو طلب میکنن و این در افغانستان، در ایران، در ترکیه، حتی همین دیروز در شویتسیا همگی سروزیر رهبر نوی حکومت 2 ساعت بعد از آمدن استعفا. اما در تاجیکستان ما میدونیم که کار هنوز به این حد نرسیده است، بنابر همین اجرای طلبات مردم که خدا را شکر الکی شروع شد، این هم یک قدم به پیروزی است. البته این نکته را هم بگم که نشود که این آغاز پیروزی مردم باز در یک مرحله به ناکامی دچار شود، فریب بخورند مردم، چون احتمال دارد که تلاش میکند حکومت به خصوص امام علی رحمان وقت را بیشتر در اختیار داشته باشد، چون خودش در سفر خارج است. البته شرکت در این همایش بین المللی در اشقاباد اصلا چندان همایش مهم بین المللی نیست. از این گونه نشست‌های رهبران کشورهای آسیای مرکزی در تاشکند، اشقاباد، در آستانه، دوشنبه برای مردم این کشورها یکم فایده نیست. من اینها را پیشتر حتی زمانی که در دوشنبه بودم یک چایگشتک یا نوبت پاده دیکتاتورها مینامیدم که اینها به نوبت در یک پایتخت‌ها میشینند و صحبت میکنند، وانمود میکنند که قرارهای مهم قبول کرده ایستادند، اما در اصل هیچ پیشرفتی ندارند. حداقل در آسیای مرکزی تا امروز ما یک منطقه گمرکی یگانه نداریم. اروپا بیشتر از 30 کشور منطقه یگانه گمرکی دارند، اما این 5 کشور آسیای مرکزی 30 سال باز شد در چارچوب اسنگ، شانگهای، آدکبه
یورازی است. همیشه میشینن صحبت میکنن، قرار قبول میکنن، چای مینوشن، عکس میگیرن، اما تا به امروز نتوانستن بین یکدیگر مال و انتقال مال و پول و آدم ها بدون گمرک و بدون سندها انجام شود. این معنی آن را دارد که اینا خواهش ندارن، فقط برای مردم فریبی این نشست‌ها برگزار میشد. اما چرا امامعلی رحمان با وجود آنکه در یک گوشه تاجیکستان درگیری هست، مردم به شهادت رسیدن، بازم به ترکمنستان سفر کرد، دو تا پیام داشت. یکی اینکه وانمود کند که هیچ گپی نیست، همه آرامی است، اگر در داخل کشور میموند معنی آن را داشت که در این شرایط حساس نمیتواند کشور را ترک کند و با این سفرش گویا نشان میدهد که اصلا در داخل کشور مشکلی نیست. دوم پیامش این است به مردم، به جامعه، که اگر در تاجیکستان کشتار هم شود، مردم به شور هم بیاید، حالت بحران عمیق هم باشد، برای رهبریت تاجیکستان اصلا این پرابلم نیست، اصلا در فکر مردمش نیست و نباید مردم انتظار داشته باشند که رهبریت کشور در فکر آنها است. اما یک خطر در اینجا نهان هست، باید که مردم آگاه باشند که احتمال دارد این روند مذاکرات و یک کمتر عقب نشینی حکومت به خاطر کشاف دادن وقت و بازگشت رحمان از سفر باشد، تا اینکه وقتی خودش در داخل کشور می شود، بعد اون وقت احتمال دارد که با یک بهانه کوچکی از این وعده ها دست بکشند و شروع کنند به انتقام گرفتن از افراد خیلی فعال و همون کاری که در گذشته کردن. مثلا این جوان رو اون وقت نتوانستند انتقام بگیرن، یادگار فیضوف دخالت کرد و جامعه شهروندی و این رو به بعد گذاشتند و بعد 2 سال یادگار فیض را از منصب گرفتند و آوردن یک نظامی رو و او رو به قتل رسوندند. خب این من این مقدمه رو درباره شما گفتم که مردم باید احساس کنند که به پیروزی نزدیک هستند، اما از پیروزی زود هنگام بسیار مغرور نشوند، از احتیاط کار بگیرند و قدم های بعدی رو خیلی با احتیاطانه باید همگان برداریم، به خصوص کسانی که در گفت و شنید با مقامات دولتی در خارج هستند، چون اینا تجربه بسیار طولانی خیانت و عهدشکنی را دارند و مردم تاجیک اساساً مردم زود باور است، زود به وعده‌ها باور میکنند، خیلی با احتیاط رفتار کنند. نکته دیوم این است که ما در همین اوج بحران اول افغانستان و پنجشیر، امروز بدخشان، ما مثل که کم کم یادم رفته ایستاده است که یک بحران بسیار عمیق و فاجعه بار انسانی در زندان‌های تاجیکستان داریم که علاوه بر آن که زندانی‌های سیاسی به این هم اذیت می‌شوند، باز شمار زیادی از زندانی‌های سیاسی را به شیزا حکومت در این شب و روز وارد کرد، با امید آنکه مردم به بدخشان سرگردانند به حادثه‌های دیگر. و هیئت اتحاد اروپا هم رفت و دوشنبه و متاسفانه تحت فشار هیچ صحبتی از حقوق بشر و وضع زندانی‌های سیاسی نشد و حکومت تاجیکستان یک مقدار دست خود را در این مرحله باز دیده است، تا اینکه وقتی که مردم به مشکلات دیگر سرگردانند، جامعه جهانی به افغانستان و به منطقه‌های دیگر به مرز بلاروس و پولشا سرگردان هست، در این پرتو، در این سایه این حادثه ها، اینا باز زندانی‌های سیاسی ما را بردن به شیزا و شکنجه کرده ایستادن. جامعه تاجیکستان باید که خیلی آگاهانه مناسبت کند به این قضیه ها. بنابراین ما در پیمان ملی تاجیکستان، در دیگر نهادها به این نتیجه رسیدیم اون تشبث و اقدام بسیار نجیبانه و خوبی را که هر هفته رو به نام یک زندانی سیاسی اعلان میکردند، به خاطر آنکه قضیه خاروخ بدخشان امروز خیلی داغ است و اولویت بیشتر دارد، دوستان تصمیم گرفتن که بازگشت به اون تشبث و اقدام رو به هفته‌های بعدی بعد از حل شدن قضیه بدخشان بگذارند. اما این به معنی آن نیست که ما از عذاب و شکنجه زندانی‌های سیاسی خود فراموش کنیم و آنها را نادیده بگیریم. همین روز خبر رسید که نه تنها زبیدالله رازق و رحمت الله رجب را به شیزا بردند، بلکه سیف الله زاده پیرمرد و مولوی محمد علی فیض محمد رو که عضو کمیسیون آشتی ملی بود. محمد علی حید، حالا برمیگردیم به محمد علی حید، اینا را هم بردند به شیزا. اما محمد علی حید را از حق قانونی یگانه که
هر 6 ماه یک زندانی حق دارد، البته زندانیایی که به حکم ابد محکوم شدن، با خانوادهش ملاقات کند. محمد علی حیط را در عرفه این ملاقات 6 ماهه از ملاقات محروم کردن. همسر محمد علی دو میکند، میرود از یک اداره به اداره دیگر میفرستند، جوابهای نامشخص، و دلیلشان این است که گویا محمد علی حیط و دیگر زندانی های سیاسی ترتیبات داخلی زندان را ویران کرده باشند. چگونه می شود که 8 زندانی سیاسی در یک شبانه روز و اون هم در عرفه ملاقات های یگانه اشان و نادر با خانواده اشان ترتیبات را ویران میکردن، در صورتی که خودشان میدونن که کمترین حرکت ناجا از طرف آنها، حتی حرکت های قانونی هم باعث آن میشود که آنها را محروم کنند. من فکر میکنم که اینجا حکومت یک طرح در سطح بالای دولتی، احتمال دارد خود امام علی رحمان این سپارش را داده است یا در سطح وزیرها است. البته من فکر نمیکنم که در تاجیکستان وزیر این جرأت را داشته باشد که از پیش خودش بدون مشورت اقدام کند که 8 زندانی سیاسی و شخصیت‌های معروف را یک باره در یک وقت به شیزا بفرستد. این حتما با آگاهی پرزیدنت هست. پس وقت را چنین انتخاب کردن که مردم مشغول به قضیه‌های دیگر هست. اتحاد اروپا هم آمد و برگشت و حالا دیگر اولویت برای اتحاد اروپا و غرب مسئله افغانستان است، نه مسئله زندانی‌های تاجیکستان. و امام علی رحمان خواست در این فرصت غنیمت انتقامش را از زندانی‌های سیاسی، از ما و شما، از خانواده ها بگیرد، به خاطر جرأت و جسارت هم زندانی‌های سیاسی که نامه می‌نویسند، دعوا میکنن، حق خود را طلب میکنن، هم برای جزا دادن خویش و تبار آنها در خارج که مبارزه سیاسی را ادامه داده ایستادند. پس در اینجا ما چیکار باید کنیم؟ من فکر میکنم که این ویزوف یا چالشی که چالنجی که رحمان به ملت پرتافت، یعنی رحمان، امام علی رحمان گفته ایستاده است که من به شما این چالش را پرتافتم، این ویزوف را پرتافتم که خب هر وقتی که خواهم زندانیای شما را به شیزا میبرم، هر وقتی خواهم به بدخشان هجوم میکنم، مردم را انتقام میگیرم، جزا میدم. اکنون نوبت مردم است. مردم خودش، ملت باید فکر کند که با این رفتار امام علی رحمان چگونه جواب میگوید. آیا این چالش را، این دعوای رحمان یا ویزوف را قبول میکند و با سری بلند رفتار یا واکنش مناسب خواهد کرد، یا اینکه در برابر این اپارات رپرسیوی ما عقب نشینی میکنیم. و عقب نشینی ما با معنای چی است؟ با معنای آن است که امام علی رحمان و اون دستگاه رپرسیویش غرور بیشتر پیدا خواهند کرد و جسارت بیشتر پیدا میکنند. حتما که زندانی های سیاسی ما رو بیشتر اذیت میکنن، هم حتما که بعد از یک مدت باز برمیگردن اون جسوران و فعالان بدخشانی را انتقام خواهند گرفت و حتما تحلیل میکنن و مکانیزم های نوی جزا دادن مردم، ملت را فکر میکنن. من نظرم این است که باید خیلی ما جدی مناسبت کنیم، این ویزوف را جدی قبول کنیم و باید طرز رفتار کرد که برعکس حکومت درک کند، امام علی رحمان درک کند که ملت دیگر جای برای عقب نشینی ندارد. یعنی ما در پس ما اگر 1 متر هم عقب نشینی کنیم، غار است، جری هست، نابودی ملت است. همونطوری که در زمان جنگ دوم جهانی یک شعار بود که اتستوپات نیکودا زنمی مسکوا، یک شعار در ارتش شوروی بود، یعنی مسکو که افتی تمام دیگر. حالا ملت تاجیک کجا عقب نشینی کند؟ به اینم برق ندارد، مهاجر است، مردم در زندان، نصف مردم دیگر در خاروق، در اسارت، در حلقه نیروهای نظامی. و عقب نشینی به خاطر چی؟ برای چی؟ بنابر همین این حکومت هست که، این رحمانوف است که باید عقب نشینی کند اگر واقعا در فکر ملتش هست. من با این 2 مقدمه اینجا صحبتم را تمام میکنم و اگر سوالهای گفتنی باشد در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم. تشکر. سوال را از خودم سر میکنم. استاد اینجا گفتید که اینها چاره های جزا دادن را اندیشه میکنن، ولی ببینید در حالی که گفتید ملت جای عقب نشینی ندارد، همه چیزی که از دست میداده در اکثریتش را از دست داده شده است. در همین حال
به ضد مردم، به ضد ملت ترک شدن، مردم را با تیر تانک و توپ و تفنگ ترسانیدن، مگر در همین حالتی که یگان چیزی از دست میدادگیش نمانده است، به یک آتش که باید خاموش کرده شود، به او آتش به جای آب ریختن، بنزین ریختن یا که یگان روغن ریختن نیست؟ ببینید، شما اگر بیانیه مقامات پروکراتورا و مقامات امنیتی را درباره حادثه‌های بدخشان و فعالان سیاسی و اجتماعی مطالعه کنید، در اونجا کاملا واضح هست که مناسبت حکومت به مردم بدخشان همچنین گروه جنایتکار هست. با همین کلمه، از همین کلمه استفاده میبرن. یعنی حاضر وقتی گفتشونی رفته ایستاده است، حکومت تاجیکستان گویا از روی منطق آنها، نه اینکه با ملت خود، با جامعه شهروندی، ما و شما آنها را جامعه شهروندی میگیم، ساکنی بدخشان، نمایندگان ملت تاجیک جزء از جامعه تاجیکستان. بله؟ با نماینده جنایتکاران صحبت داره. بله، مقامات تاجیکستان گویا موقتا حل کردن با نمایندگان یک سازمان متشکل جنایتی ملاقات کرده ایستاده است و این پرونده ها باقی میماند. ببینید، آدمانی که ما صلح کردیم، ما سازشنامه صلح امضا کردیم، ما سند همدیگر بخشی امضا کردیم و در اونجا به گفت روسا 4 ریمپابیلمو نوشته شده است که عفو کرده میشوند کسانی که در حادثه‌های جنگ باقی مانده بوده است. همش معلوم شد که پرونده از بین رفته بوده است. بعد یک اونها را برداشتند و مردم را از روی همون ماده ها با همون حادثه ها به زندان کشیدند و همین خود شهید گلبدین را 2 سال پیش گویا وعده دادن، جامعه شهروندی رفت گفتشونی کردن و گفتن خب مسئله حل شد. پس معلوم شد که حکومت زیر فشار جامعه شهروندی، جامعه جهانی، رسانه ها موقتا پرونده رو به یک وقت دیگر میگذارد، ولی از نگاه اون این یک گروه متشکل جنایی هست و همین گونه مناسبت میکند. وقتی که گفتشونی میشود باید که مردم این دفعه آگاه باشند، بیدار باشند و مسئله رو خیلی جدی بگذارند که اولش که کسانی که از طرف مقامات جنایت صادر کردن که این واقعا جنایت است، اونها به جوابگری کشیده شوند، جزا داده شوند در نزد مردم، در نزد دادگاه، مردم بداند. دوم، تمام کسانی که در این میدان ها شرکت کردند، فعال بودند، به علاوه آن طلب‌هایی که مردم بدخشان در اون بیانیه داشتند، اینها دیگر کاملا همه پرونده ها بسته شود و مردم برگردند به زندگی آسایشته خودشان. وگرنه در هر صورت مناسبت مقامات با این گروه ها باز بعد یک مدت کوتاه باز تکرار خواهد شد. امروز تشکر. نفری که همه پیش نوبت گرفتند پیوست کنید. محمد والبا، بفرمایید. والبیو بودن. میکروفونتون رو فعال کنید لطفاً. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. آوازی ما رفت است برادر؟ صدایتون هست. بله صدا هست. استاد همین وقتی که شما گام میزنی همین کارایی که همین پیش از همین چیزا بود که من همین در همون چیزا ما هم اشتراک کردیم، ما هم سن سال ما رفتگی همه خیلی آدما اگر فهمیم ما برای چی ما همینه ما وقت شده همه خیلی کردیم که در بالای ما زور شدن. من این چیزا میخوام که بیا همون کارای ایسر با همه خیلی سر کنیم، بیا نکنیم که این کنیم و کنیم این نمیشه دیگه. خیلی برادر. خب ببینید دوستی عزیزم، من قسمت اولی شما را قبول دارم که ما خودمون ملت اینها رو بالای سر خود آوردیم. نه ارکا کردیم. الحمدلله ارکا شما بیس ای جاسوس سخت گوزنیم، سخت فهمونیم، برای که نمیفهمیم ما نمیفهمیم و پیش نمیفهمیم.
مثلا چرا سخت گویم؟ من گفته ایستادم که حق خود را طلب کنید، استوار باشید، عقب نشینی نکنید، اگر لازم است تظاهرات کنید، میتینگ کنید. میتینگ حق قانونی مردم است در تمام دنیا. مثلا دیروز در دوشنبه ببینید در خاروق میتینگ کردگی ها گروه متشکل جنایی حسابند. در دوشنبه اونگرد میتینگ کردن، حالا که از روی قانونگذاری بر پدرشون نالت. یعنی اجازه دور است در دوشنبه هم میتینگ کردن، در کلوب هم، در همه جا. مردم باید فعال باشن. همین رو من چگونه سخت‌تر بیام؟ یعنی از این بیشتر دیگر چی گفته میشه؟ خب اگر ببینید دوستی عزیزم، شما منظور این باشد که من دعوت به یک اقدامی قوی‌تر و سخت‌تر دیگر کنم در همین برای که ما پشتی بله برای که ما پشت شماییم، همه وقت پشت شما بودیم. ما شما هم وقتش گفته که همه من انتقا نشوی، اما اون وقت برای چند وقت گفتی هم گپویا؟ خب بله اون وقت گفتیم که حالا صبر کنید، دست به اگون ما همونجا بله میبخشه استاد میبخشه، همون وقت شما گفته که همه تنجی میشه. ما میدونستیم که تنجی نمیشه. همون وقت ما گفتگی بدیم شمایا، همه شما گفتگی بدیم. شما فکرتون کامل کنید برادر، چون در بین من قطع نکنم. بله شما، حالا من شما شخصا شما رو شاید بینم، اما تخمین میکنم که وقتی میگه که ما با شما گفتیم، یعنی هزارها طرفداران ما با ما گفتن که این حکومت باور کردنی نیست. این حکومت، این رو همه میگفتن، همه میدونستن، اما و شما این رو هم گفتید، دیگران هم گفتن. حالا شما فکرتون رو کامل کنید، بعد من جواب میگم. بفرمایید شما. نه استاد شما گازنی من گوش میکنم. تمام. ببینید من شما رو کاملا درک میکنم برادری عزیز، شما و هزارها نفر دیگر رو، اما ما رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان، شخصا خودی من، استاد مرحوم سید عبدالله نوری، استاد محمد شریف و دیگران، همه در یک مرحله رسیدیم که درک کردیم که اینها شروع کردن به خیانت، به عقب نشینی از سازشنامه، از عهد و پیمان. ما سلاح رو سپاریده بودیم، ما کاملا همه چیز رو از سپاریدیم دیگر در چارچوب قانون، پارلمان. و آیسته آیسته وقتی که احساس شد که امام علی رحمان عقب نشینی میکند، 7 سال باید پرزیدنت میشد، دیگر میرفت به استعفا طبق سازشنامه و طبق کنستیتوسیون، اون رو ویران کرد. ما در یک حالت ماندیم که اگر به خیابان میبرآمدیم، اگر باز خدای نکرده جنگ شروع میشد، چون امام علی رحمان خیلی با صراحت در یک ملاقات با اعضای کمیته شورای ملی گفت که اگر شما طلب کنید که سازشنامه پوره رعایت شود، باز از نو من جنگ میکنم. ما جنگ میکنیم دیگر. آیا شما آماده جنگ هستید؟ جنگ میخواهید؟ ما گفتیم نه، جنگ نمیخواهیم. پس شما باید عقب نشینی کنید. جنگ نمیخواهیم. من تمام کنم بعد شما سوال بکنید. ما آمدیم، خب گفتیم وضعیت در جهان تغییر کرده است. تمام دنیا علیه مسلمان ها، علیه اسلام، علیه حزب و حرکت های اسلامی حرکت کرده ایستادند. در همه جا متهم مسلمان، در همه جا تروریست به نام اسلام، به نام مسلمان ها. ما اگر در تاجیکستان حتی برای حق خودمان، برای حقوقای پامال شدهمان، اگر به خیابان برویم میتینگ کنیم و علیه ما آتش کشایی شود، از نو جنگ شروع شود، احتمال دارد که تمام دنیا باز میگن که همین مسلمان ها، حزب اسلامی، حزب نهضت از نو جنگ را شروع کرد. ما گفتیم بیایید ما صبر کنیم، تمام این مرحله های قانونی و بین المللی را طی کنیم. ما چیکار کردیم برادری عزیز؟ وقتی که حزب را بستن، بچه‌ها برادران ما را زندانی کردن، شهید کردن، ما نرفتیم به خیابان، نرفتیم دست به سلاح بزنیم. ما هجرت کردیم، رفتیم به سازمان های بین المللی، به تمام دنیا وضعیت تاجیکستان رو فهموندیم و گفتیم که وضعیت ما همین است. ما حتی میتینگ نکردیم، ما رو زدن، کشتن، غارت کردن، مالکیت رو گرفتن، ما حتی میتینگ نکردیم. ما از شما کمک میخواهیم، از جامعه جهانی. خودتون قضاوت کنید که آیا ما تروریست هستیم، جنایتکار هستیم، آیا برادران زندانی ما اینا جنایتکارن یا مردم.
نتیجه چی شد؟ در بالاترین سطح جهانی که سازمان ملل هست با قرار کمیته بشر سازمان ملل حکم صادر شد که برادران ما و شما که در زندان هستند اینها بیگناه هستند. حکومت تاجیکستان قانون شکنی کرده است، باید اینها رو آزاد کنند. خب ببینید ما تا بالاترین سطح رفتیم، به جامعه جهانی اثبات کردیم که ما بیگناهیم. اگر این کار رو یعنی یک اقدام جدی رو میتینگ و خیابان برآمدن گرد همایی کردن رو قبل از این میکردیم، میگفتن که چرا شما این مرحله قانونی بین المللی رو تا آخر طی نکردید؟ شاید که قرار سازمان ملل میبرآمد رحمانوف اجرا میکرد، چرا شما تا آخر نرفتید؟ ما تا آخر رفتیم. امروز در دستمون قرار سازمان ملل داریم، حجت داریم، رحمانوف اجرا نکرده ایستاده است. پس اکنون وقت اقدام جدی رسید. یعنی ما این مرحله رو همش رو گذشتیم، در دستمون سند داریم و با تمام جامعه جهانی میگوییم که امام علی رحمان نه قانون تاجیکستان رو اجرا کرد، نه سازشنامه صلح رو و نه قرار سازمان ملل رو. پس چی دلیل دیگر نیاز دارید؟ شما از ما دیگر چی میخواهید؟ ملت تاجیک باید چیکار کند که امام علی رحمان مجبور شود که قانون را رعایت کند، قرارهای سازمان ملل را رعایت کند؟ یگانه راه میماند که ملت خودش دست به کار شود، اقدام جدی کند و با قدرت و توانمندی خودش این حاکمیت ظالم را از سر قدرت دور کند. در این صورت برادر عزیز، اکنون ما ملت تاجیک هر کاری کنیم جامعه جهانی ما را درک میکند. ما دلیل داریم. هر کسی بیاد بگه که چرا شما دیگر راه ها را استفاده نکردید، ما میگیم انتخابات نتیجه نداد، رحمانوف یگان انتخاباتی دموکراتی برگزار نمیکند، رحمانوف کنستیتوسیا را پامال کرده است، اصلا به ایناباد نمیگیرد، 3 مرتبه شد به خاطر خودش عوض میکند. رحمانوف سازشنامه صلح را ویران کرد، رحمانوف حزبها را بست، جامعه شهروندی را بست، رسانه ها را بست، مردم را مهاجر کرد و زندانی کرد، قرار سازمان ملل را رعایت نکرده ایستاده است. ملت تاجیک باید چیکار کند؟ بمیرد؟ یعنی همین حالت را تا آخر طاقت کند؟ نه. دیگر طبق استاو یا آیین‌نامه سازمان ملل هر ملت حق خودمعین کنی دارد. все народы мира имеют право на самоопределение. самоопределение میشود با راه رفراندوم، انتخابات و با راه‌های دیگر. ما در ما رفراندوم، انتخابات مردمی و دموکراتی نیست. مردم تاجیک تقدیر خودش رو مجبور است که دیگر با راه‌های مصالحت آمیز، ولی از طریق همین راهی که برادران خاروق کرده ایستادن، از همین راه باید حل کنیم. من چرا این مسئله رو با شما کمتر طولانی‌تر با مفصل میگم برادر عزیز؟ میخوام به شما بفهمانم که نهضت اسلامی تاجیکستان، تمام نیروهای سیاسی در داخل کشور صبر را به خاطر طی کردن این مرحله ها کردن تا اینکه در جامعه جهانی ما یک تمغه جدید بر پیشانی ملت تاجیک و مسلمان ها باز زده نشود که این تاجیکان همه احساساتی اند، رادیکال اند، مسلمان ها بدون آنکه راههای قانونی را طی کنند باز دست به خیابان و به تظاهرات زدن. امروز ما دلیل داریم که با صبرترین ملت در دنیا تاجیک بوده است، با صبرترین مردم مسلمان تاجیک بوده است، تمام این ظلم را تحمل کرد. امروز لحظه آخر شد که دیگر جای عقب نشینی نیست. بفرمایید. درست، تشکر. ما میتوانیم تنها به یک نفر به یک سوال فرصت دیم چون که خیلی نفران زیاد هستند. حالا نوبت اکبر، بفرمایید. تنها یک سوال. خواهش میکنم. باور زیاده سلام و احترامات. نه، من کوتاه یک دو سوالی چیز داشتم، میخواستم با آقای کبیری دهم. ببینید، من سوال این آقا رو یعنی پرتر میکنم. من متاسفانه وای انسان نتوانست چیز کند، سوال خودش رو گوید. دو سوال رو یک سوال میکنیم. گفتی گپ یک 10 روز یا 15 روز پیش در شبکه‌های رسانه‌ای بعد از برکنار شدن رئیس حکومت بدخشان شما یک پیشگویی 90-95% اظهار کرده بودید که بعد از این عوض کردن رئیس حکومت یک تحولات با وجود می آید. بعد کامنتاری هم بسیار بود در این مسئله.
سوالی ما چنین است که شما همچون یک سیاستمداری بگیم با شخصیت، با سواد، دوستداری وطن، ما از نظر شما ما چی طور میتوانیم که پای سازمان ملل متحد رو بکشیم بیاریم به این منطقه؟ زول با یک فکری روشنی به ما نظر کند که ما امروزها شاهدی آن هستیم که بین تاجیکستان و سازمان ملل متحد یک قانونهای چیز هست، بگیم یوریدیکی، اما قانونهای بشر دوستانه رو بگذاریم از قانونهای چیز. تاجیکستان وقتی که قانونهای حتی بشریت، یک انسان دوستی ویران میکند، میآید در سازمان ملل متحد با یک 4 تا خر احمق بیسواد میزنند، ماموران پلیس نشستن اونجا نگاه دارند. ما چی طور میتونیم که حتی صدای خود بر گوسلپی مثلا ایالات متحده برسونیم و ما چیکار کنیم باید؟ سلامت باشه برادر عزیز. ببینید دوستی عزیز، 2 هفته پیش وقتی که رئیس ولایت عوض شد، برای آنکه پیش بینی کرد که در بدخشان به زودی یک حادثه می شود، حکومت چه نقشه دارد، یگان فیلسوف و کارشناس و اولیا بودن لازم نیست. فقط باید این سوال را به خود داد که برای چی یادگار فیضوف عوض شد؟ اگر چه خود یادگار فیضوف یک آدم سیستم هست و در خدمت همین حاکمیت بود، ولی اون نه دزد بود، نه غارتگر بود و یکی از موفق ترین رهبران ولایت ها بود. ولی چی ضرورت داشت که همین آدمی که مشکلات بدخشان را، مشکلات اقتصادی و اجتماعی را با هر راه حل میکرد و از همه مهمش در دوران رهبری او یگان نزاع با وجود نآمد، این را عوض کرد. وقتی که به همین سوال جواب جستجو کردنی میشه و از همه مهمش چرا یک نفر ملکی رو به یک نفر نظامی عوض کردن، دیگر جواب خودش مشخص است. معلوم است که پس از این جای عوض کنی کادرها به این شکل، حکومت در فکر یگان نقشه هست و اونجا حتما باید که کار صورت بگیرد و همین بود که من پیش بینی کردم. چون من حکومت رو به هر صورت از سالهای کمیسیون رشد ملی و کار در پارلمان و در داخل تاجیکستان افراد رو میشناسم که منطق قبول قرار در این سطح رهبریت تاجیکستان چگونه است. مسئله آنکه چگونه پای سازمان ملل رو به تاجیکستان کشید یا گاستف اینها رو، برادری عزیز، پای هیچ کس را ما به تاجیکستان کشانده نمیتوانیم و اصلا امکان ندارد. ما و شما مبارزه را شروع کنیم، جدی باشیم، اینا خودشون میآیند، سازمان ملل خودش میآید. مگر در سالهای گفتشونی تاجیکان که گفتشونی زیر چتر سازمان ملل میگذشت، یگان کس سازمان ملل را مجبور کشانده آورد؟ نه. وقتی که احساس شد که در اونجا قدرت است، ملت از خودش دفاع کرده ایستاده است، نیرو هست، سازمان ملل خودش آمد و میانجیگری کرد، دفتر باز کرد و نماینده ویژه تعیین کرد. همچون گوسدپ و حتی روسیه و اینا هم آمدن وارد گفتشونی شدن. خب پس این وابسته به ما و شما هست. ما یادمون نرود، باز تکرارا میگویم، تاجیکستان یک کشور خرد هست، در خریطه ژئوپلیتیکی کشورهای قوی جایگاه جدی ندارد. خدا را شکر بگید امام علی رحمان که در پهلوی ما افغانستان هست، با آمدن طالبان باز توجه به تاجیکستان و آسیای مرکزی از طرف اروپا و جهان بیشتر شد و رحمان را دعوت میکنند، دیپلمات‌های اروپایی به تاجیکستان سفر میکنند، نه به خاطر آنکه تاجیکستان برای کسی مهم است یا امام علی رحمان، برای آنکه مسئله افغانستان مهم است. بنابر همین حالا نمیدونم این خوب است یا بد است، ولی تقدیر ملت ما همین بوده است که ما در یک گوشه دور افتاده جهان در بین کوه‌ها افتادیم، نه راه به بحر داریم، در احاطه کشورهای دیکتاتوری هستیم و تنها میماند که خودمون به خداوند تکیه کنیم و به نیروی ملت، دیگر به امید آن و گاستپ و اینا نشود. من ملاقاتایی که در این اروپا کرده ایستادیم، البته به این معنی نیست که ما باید در اروپایی‌ها را نکوبیم، در امریکایی‌ها، روس‌ها و جامعه جهانی را. حتما این گفته می شود و ملاقات‌ها هست، اما باید به این قناعت برسیم که تقدیر ملتمون در دست خودمون است، تقدیر کشورمون در دست خودمون است. بنابر همین من جوابم به سوال شما برادر همین است. بفرمایید برادران. شوکت.
من صدای شما رو نمیتونم. بله بله آمد، خوب شد، بفرمایید. برادران عزیز، تماشاگران گرامی، به سمع شما برسانم که تقریبا ما یک 40 دقیقه دیگر وقت داریم تا اینکه وقت دیگران رو نگیریم. من با یک سوال بدون به درازا کشیدن گپ سوال رو مختصر دلالت کننده بدهیم خوبتر است. امید بفرمایید. بله، من سوال خود رو میدیم و با استاد بعدا در بیرون انتظار میشم. استاد، سوال این است که البته که وقتی که نمیدونم سال 2010 بود 2012 بود، اون وقت ما خیلی خوب بودیم، اونقدر فهمیش نداشتیم درباره این مخالفین. مرحوم عمر علی قوتوف یک تشکیل کردن و شاید یک سنجش گذراندن که خودی رحمانوف جمع گیر کرد از خطای سرکرده تا راسی همه را گرفت آورد، یک برای از سنجش حتی بود. امروز من همین رو تنی هستم که آیا روسیه برای 2 میلیون غلام و خطای از این که کان و معدن های مفت به دست آوردهش از اینها نموند، آیا مداخله گفته گپای مو رحمانوف که مداخله نمیکنه در این تظاهرات مو؟ سلامت باشید. نه، شما مطمئن باشید که نه چین، نه روسیه، نه کشورهای دیگر هیچ گونه دخالت نخواهند کرد. اگر روسیه دخالت میکرد در ارمنستان و گرجستان و در قرقیزستان دخالت میکرد، اگر چین دخالت میکرد در قرقیزستان که سرمایه چین در قرقیزستان بیشتر از سرمایه تاجیکستان است، در اونجا در این مدت 3-4 پرزیدنت عوض شد، تظاهرات میشد، در اونجا دخالت میکرد. نه، کسی دخالت نخواهد کرد و این جزء سیاست‌های کشورها هم نیست و این یک افسانه و میفا است که از طرف دو گروه پهن کرده میشوند. یکی از طرف خود مقامات با کانال‌های مخصوصی خود در ذهن جامعه این افسانه را پهن میکنند که اگر تظاهرات شود، گردهمایی شود، مقاومت شود، چین و روسیه و دیگر کشورها برای حفظ منافع خود مردم تاجیک را سرکوب خواهند کرد. نه، این کار را هیچ وقت نخواهند کرد. یک معیارهای بین المللی هست در این باره. بعدا خود مردم تاجیک هم، حکومت آینده هم که بعد از امام علی رحمان میشد، منفعت‌های کشورهای منطقه و همسایه را زیر سوال نخواهد برد. ما فقط منفعت‌های ملت خودمان را حمایت میکنیم در برابر هر کسی که باشد. اما وقتی که ما منفعت‌های خود را حمایت میکنیم به معنی اون نیست که ما علیه منفعت‌های دیگر را تلاش خواهیم کرد. با دلیل، با منطق میفهمونیم که مرز منفعت‌های ما کجا است، از اون بیشتر اونها باید دیگر دعوا نداشته باشند. امروز که امام علی رحمان مرز منفعت‌های ملی را آورده است، به مرز منفعت‌های شخصی خودش محدود کرده است و اون کشورهای دیگر خیلی پیش آمدن. هر کس از تاجیکستان چیزی که بخواهد میگیره دیگر، یکی معدن، یکی کان، یکی زمین، یکی دیگر پایگاه نظامی، یک کسی دیگر هر چیزی که دلشون بخواهد. برای چی؟ برای اینکه رحمان یک شرط گذاشته است: از من دفاع کنید، به من پول بدهید، کافی است، در عوض من به شما هر چیزی که دلتون میخواهد میدیم. فقط با همین قرقیزای همسایه که چندان قدرت ندارند و رحمان میخواهد زور و توان خودش رو در قرقیزستان نشان بدهد، این گونه مسئله گذاری را با کشورهای نسبتا قوی‌تر هیچ وقت نخواهد کرد. بنابراین همین شما مطمئن باشید برادر عزیز، وقتی که ملت با پا خست، هیچ ابرقدرت در برابر یک ملت آگاه و مبارز ایستاد نخواهد شد. تشکر. محمد بفرمایید. محمد، صدایتون را فعال کنید. میکروفون بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. من برادرایی که از ولایت سواد هستند در دیگر برنامه‌ها چوپلوسی کردن برای استاد میگم که نصیحت کرده باشد که اونها میدونیم که ولایت سواد از رحمان فلانتی بیزار است، لیکن اونها چوپلوسی میکنند. الله شما را حفظ کند. پناه به الله. سلامت و سربلند باشید. تشکر باشید. جسور بفرمایید. سلام علیکم، شما بخیر. یک سوال داشتم به استاد کبیری که عین حال آیا ضرور است که
با ما مردم رو به انقلاب دعوت میکنیم، به تظاهرات دعوت میکنیم، در حالی که تاجیکستان رو از دو منطقه، از دو سرحد، یکی باشد از طرف قرقیزستان و دیگری باشد از طرف افغانستان تهدیدها هستند. من وابسته به این موضوع یک نظر شما رو شنیده بودم. سلامت باشید. بسیار سوال مهم است برادر جسور. اولش اینکه با تاجیکستان از هیچ طرف تهدید نیست، خصوصا از طرف افغانستان الان هیچ تهدیدی نیست. نه طالبان چنین برنامه دارن. حکومت خود امامعلی رحمان با پاکستان سفر کرد، این کفالت را از پاکستان گرفت، با چین و با روسیه هم مشورت شده است، با طالبان هم داد و گرفت. حکومت خوب است. از پشتیبانی و حمایت پنشر هم امامعلی رحمان دست کشید و دیگر شما اون هنگامه و اون واهمه‌ای که در اول کردن دیگر نیست. طالب برای چی به تاجیکستان دیگر هجوم کند؟ و قرقیزستان هم که دیگر اون سازشنامه بسته شد، قرقیزستان قدرتی ندارد که به تاجیکستان هجوم کند و اگر یگان پروکاسی هم عمل شود که جواب مناسب را از طرف سربازان شجاع و دلیر تاجیک گرفتند و خواهند گرفت. و اون تهدید آفرینی یا هنگامه ساختن درباره آنکه به ما از بیرون هجوم می شود، این یکی از جزء سیاست‌های امامعلی رحمان است که یک زمان ازبکستان دشمن بود، یک زمان دیگر اگر شما ویکیلیکس را بخوانید برای امریکایی‌ها میگوید که روسیه برای ما دشمن است، کرمل میرود میگوید که امریکایی‌ها و غربی‌ها برای ما دشمنند و یک وقت ایران دشمن میشود، یک وقت دیگر جهان ترک و ترک زبان و ترکیه دشمن میشود یا عرب‌ها دشمن میشوند. و شما هم دوستی عزیز جسور، حالا شاید جوان باشید یا نه، یک قسم زیادی از جوانان ما به همین افسانه‌ها باور میکنن و اون حس پاتریوتیشون بیدار میشود و میگن خب در وقتی که تاجیکستان در احاطه اینقدر دشمن باشد، آیا لازم است که ما مردم رو دعوت به تظاهرات کنیم؟ من حالا این قسمت تمام، یعنی مطمئن باشد که هیچ کس برای تاجیکستان در منطقه تهدید نیست. یگانه تهدید برای ملت تاجیک و تاجیکستان خودی حکومت تاجیکستان است، خودی شخص امامعلی رحمان و طرز حکومتداری او هست و هر مشکلی که به سر ملت ما بیاید از رفتارهای امامعلی رحمان میآید و این را کارشناسان هم میگن، این را تحلیل‌های داخلی و خارجی هم میگن. اما وقتی ما مردم رو برای چی دعوت میکنیم؟ حالا نگفتیم ما روز انقلاب یا روز قیام مردمی رو اعلان نکردیم که مردم رو گفته باشیم شما بیاید فلان روز به میدان. ما با مردم گفته ایستادیم که شما حق خود را طلب کردن را بیاموزید، یاد بگیرید که حق کنستیتوسیونی خود را طلب کنید. اگر مهاجر هستی، زندانی هستی، دهقان هستی، معلم هستی، شهروند هستی، بالاخره انسان هستی، مثل افریقایی ها، مثل امریکایی ها، اروپایی ها، آسیایی ها، شما هم حق دارید که از حکومت طلب کنید برق بدهد، معاش بدهد، جای کار تامین کند. تنها در تاجیکستان حکومت است که از مردم طلب میکند این را بکن، این را نکن، فلان کار را اجرا کن، منت بار بکند، شکرانه کن. در تمام دنیا مردم از حکومت‌هایشان طلب میکنند. ما فقط همین چیز را در این مرحله میگیم. باور کنید اگر مردم ما حق طلب باشد، حق شناس باشد، آگاه باشد، دیگر نیاز نه به انقلاب میموند، نه به یگان خرخشه میموند. دعوت ما همین است. وقتی که این مرحله را گذشتیم، بعد خود ملت دیگر تصمیم میگیرد که انقلاب کند یا کار دیگر. حالا همین صحبت ما، همین دعوت ما از مردم که حق خود را بشناسید، حق خود را طلب کنید، اجازت ندهید که یک نفر یا یک گروه با نام حکومت و دولت و قانون و امنیت با شما تجاوز کند، حق شما را بخورد، حکومت را خانوادگی کند. کجای همین سخن فتنه هست، توطئه هست؟ ببینید برای یک دیکتاتور دعوت به عدالت خواهی توطئه است. به فکرم اون نویسنده انگلیس اورویل گفته بود در کدام کتابش هست، میگه که در во времена тотальной лжи говорит правду это экстремизм. در زمانی که دروغ همه جا را فرا گرفته است از طرف بخصوص حاکمیت، گپ حق را گفتن در چشم حاکمان اکستریمیسم است. حتی نه تنها در چشم حاکمان، شاید در چشم بعض نفران دیگر هم دعوت به فتنه است. بنابر همین بیاد این افسانه ها را، این مغزشویی ها را کنار بگذاریم. ملت تاجیک دیگر اون ملتی نیست که با همین افسانه ترس از جنگ شهروندی، از دشمن‌های اطراف، از مشکلات جهان ما یکدیگر رو بترسونیم. نه،
ملت تاجیک سزاوار زندگی شایسته است. تمام. نقطه. تشکر زیاد. یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم. الو، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. در پخش مستقیم قرار دارم. هستید در پخش مستقیم، بفرمایید. انا اول ما با استاد محیدین کبیری همی است که همی با برادرای بدخشان چی مصلحت دادن میتونید برای همی گفت و شنیدی که حالی همی حکومت با مردم بدخشان گفت و شنید کرده است. این بار اول سعی چند بار همی گفت و شنید را کرد، انا با خیانت کرد در گفت و شنید برای مردم بدخشان که همی زیر فریب نیرنگ همیان نه افتن. چی مصلحت دادنی هستی؟ من مسئولیت همه مسئولیت ها رو دادیم، گفتیم مسئولیت از همه اساسی هم این است با همون تیمی مذاکره کننده از طرف مردم که طلب کنن از نمایندگان مقامات که در اون سندها در تمام بیانی هاشون اصلاح کند، مقامات پروکراتوره، تا اینکه از ملت از مردم دیگر همچون یک گروه جنایتکار نام برده نشود. اگر اینها نتوانند این مسئله را حل کنند، به هر توافقاتی که با مقامات میرسند این موقتی خواهد بود. فردا اونها را از اون پرونده های جنایی وقتی که باز فرصت فرا رسید و کم تر دستشون باز شد، باز انتقامشون را خواهند گرفت. اولین مشورت من و مهمترین این است که طلب کنند، تقاضا کنند که این فرمانیراف که گروه های جنایتکار و افرادی که دست به جنایت زدن این از سندها از لکسیکون گفت و شنید برداشته شود. تشکر زیاد. مهاجر بچه بفرمایید. السلام علیکم استاد محیدین کبیری. علیکم السلام. برادر شرکت سلام خدمت میرسونم به شما و بینندگان. همدردی خدمت و ورخ برادرتون شهید شدن همدردی خدمت میرسونم. استاد محیدین کبیری، میتونید بگویید که چقدر وقت دیگه مونده است که با این رژیم خلاص شود و از این ظلم خلاص شویم؟ نشانه‌هاش را میتونید گفته؟ برادر، من دقیق گفتن نمیتوانم چند روز، چند ماه، چند سال مونده است، اما یک چیز را میتوانم با قاطعیت بگم. یعنی وقتی که یک چیز را میگن دینامیکا گاه وقت رو به بالاست، گاه وقت دیگر میشد رو به پایان. دینامیکای حرکتی یا مسیر حکومت امام علی رحمان رو به پایان است، یعنی به اوج قله خود رسید، این طرفش رو به پایان است. دیگر این میتواند یک روز دوام کند، یک ماه، یک سال یا هر چقدر که خداوند برای او تقدیر کرده باشد. تشکر زیاد. نفر دیگر سعدالله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از شما همچون یک رقیب خطرناکترین و خوب و مقطعی شریفویچ سوال که بعد همه گفت و شنید با کنش بعد گفت و شنید حکومتی ها و توصیه ها با مردم و سفر رحمانوف و ترکمنستان کمتر روشنی میدادید. من البته برادر عزیز گفتم که درباره سفرم، درباره گفت و شنید نمیخوام دیگر زیاد تکرار کنم. به نظر من باز یک جمله این که امام علی رحمان وظیفه‌دار بود همچون پرزیدنت تاجیکستان که در داخل کشور بماند و خودش مشغول حل مشکلات مردم و ملتش باشد، اما رفتن به ترکمنستان و این رو سپاریدن به یک گروه از منصبدارانی که صلاحیت زیاد ندارن، من میترسم که به خاطر کشال دادن وقت نباشد تا اینکه خودش بر بگردد از اونجا و از اون وعده هایی که به مردم میتین دست بکشن. به هر صورت امید داریم که چنین نخواهد بود و مردم بدخشان هم دیگر مارگزیده میگن از بند الله میترسد و آگاهانه تر رفتار خواهند کرد که دیگر از طرف مقامات احتشکنی شود. تشکر زیاد. ابوبکر بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محیدین کبیری، امیدوارم خوب هستی لکه جان.
سلامت باشید. سلام خود را میرسونم به بینندگان شما، همدردی خود رو بیان میکنم به مردم بدخشان. استاد از سوالتم ممکنه؟ بله بفرمایید. همین وقتی که در قرقیزستان جنگ بود تمام تانک‌های ورتالیات چی نکرده بود، در گرانیت چی نکرده بود، های نکرده بود. چه وقتی که بدخشان بوای شد با پروتفی مردم خودش چی کرد؟ ورتالیات، سمالیات، تانک همه چی فرسون. البته من سوال جواب میگم به این سوال شما، اما خوب میبود که این سوال رو از خود امام علی رحمان و از حکومت پرسیده شود که چرا این کار کرد. من در اول بحث قرقیزستان و تاجیکستان در مرز گفتم که این یک جنجال ساخته شده از طرف هر دو حکومت است، چون هم حکومت رحمان و هم حکومت نوی قرقیزستان نیاز به یک کنفلیکت خرد و اداره شونده در مرز داشتند برای آنکه خودشان را در چشم ملت‌هایشان پاتریوت نشان بدهند. و حالا بعد از همین مناقشه با در مرز تاجیکستان حکومت قرقیزستان بلا فاصله با استفاده از این فرصت کنستیتوسیون را تغییر داد، حکومت جاپاروف را قوی تر کرد، صلاحیت‌های زیاد به خودش گرفت. برای چی؟ برای آنکه تاجیکستان را همچنین خطر نشان داد که در چنین شرایط حکومت قرقیزستان نیاز به صلاحیت بیشتر دارد و به هدفش رسید. دقیقاً با همین منطق حکومت تاجیکستان رفتار کرد. در عرصه مشکلات اقتصادی و پاندمی و کرونا ویروس امام علی رحمان نیاز به یک قدرت نمایی داشت تا اینکه خودش را در چشم مردم داخلی تاجیکستان همچون وطن دوست و حامی مرز و بوم نشان بدهد. ولی در اصل هر دو طرف برای این نیزا آمادگی داشتند و این نیزای جدی نبود. من این را با کمال مسئولیت میگم که این نیزای بین قرقیز و تاجیک نبود. من در همون وقت موقع خود را گفتم و بعضی ها یا نادرست فهمیدن و بعضی دیگر این را نادرست شرح دادن یا که من طرف قرقیز را گرفته باشم. نه، من به هیچ وجه. ما 100% در پهلوی مردم تاجیک، ارتش تاجیکستان، مردم واریخ بودیم، هستیم و خواهیم ماند. اما نباید ما اجازت بدهیم که کدام یک سیاستمدار، کدام یک حکومت منصبدار چی در قرقیزستان چی در تاجیکستان این وضعیت را دشمنی اندازد بین دو ملت و استفاده برد. اما چرا به بدخشان این ارتش را میکشد نه به مرز قرقیزستان؟ برای اینکه در اینجا خطر را احساس میکند. این جدی است. یعنی مردم بدخشان برای رقص و بازی نآمدن در خیابان. این صحنه سازی نیست، برخلاف اون حادثه‌ای که در مرز قرقیزستان شد. اون صحنه سازی بود که از تنش چند ساله بین مردم مرزی قرقیز و تاجیک استفاده بردن. بله این مشکلی هست، این رقابت بالای آب هست، بالای زمین هست، اما میتوانید که کار به جنگ نکشند. بنابراین در آنجا جدی رفتار نکردن. اما در اینجا اونا احساس میکنن که مردم بدخشان دیگر کار به استخوان رسیده است، جان به لبش رسیده است و خدمات جاسوسیشون معلومات میدن که مردم جدی است. برای همین از ترسشان به اونجا لشکر میکشن. ببینید چرا در وقتی که مسئله مرزی اون سپکتاکل رو تشکیل کردن، در ادامه همون سپکتاکل مردم کلاب را، مردم بدخشان را حتی مسلح کردن، سلاح دادن که بروی در مرز. این واقعا تبدیل به یک سپکتاکل بود. چرا امروز ارتش را در اونجا استفاده نکردند و مردم را مسلح کردند؟ در صورتی که وظیفه ارتش در تمام دنیا بخصوص قوای مسلح برای بیرون کردن یا مبارزه با دشمن خارجی هست. اونجا باید که مردم ملکینه، مردم نیروهای مسلح در اونجا باید خود را نشان میداد. یگان ارتش در داخل کشور علیه مردم خودش استفاده نمیشه. فقط در حالتهای آبخیزی، زمین لرزه، در یک حادثه‌های طبیعی ارتش اجازه دارد که در داخل کشور در عملیات شرکت کند. دیگر این کار پلیس است و مقامات حفظ حقوق دیگر. اما در تاجیکستان ارتش را در مسئله مرزی استفاده نمیبرند بر ضد اهالی ملکی داخلی کشور که این جنایت چند کرده است. تشکر زیاد. اسفندیار بفرمایید. اسفندیار هستید؟ اسفندیار
اسفندیار شما ما رو میشنوید؟ فکرم در تاجیکستان مثل که در کار هست، یعنی یا صدا رو نمیشنود. بله گوش کردستم. ممکنه گپ زنم؟ گپ زنید. بله بفرمایید. الو. بله سوال داشته باشید بفرمایید برادر. من صدای شما را فهمیده هستم، شما صدای ما را فهمیده هستین؟ ها صدایتون بفرمایید. صداتون فهمیده هستیم، نوارم دیده استودیم. سلام علیکم اول. و علیکم السلام. اولش سلام. بعدا استاد میخواستم چند سوال تیم شما دارم. بله بفرمایید. اگر آماده باشین. بله آماده هستیم. آماده نمیبودیم اینجا نمینشستیم. نه همه نگاه کنین استاد، در حالتی که شما پرزیدنت باشین قانون هست در دولت، правильно؟ قانون میارین یا که نه؟ دوام بتید. بله سوالتون دوام بتید. سوالم فهمو بود؟ یعنی اگر من پرزیدنت باشم قانون در میابم؟ قانون آوردگی این که سلاح ممکن نیست. نه در قانون هسته که در شما هم کسی سر قدرت به قانون میاره، قطعی سر قانون میشوه در دولت یا که نه؟ بله درست است میشوه. وقتی که در سر قانون گفتن که شهروندای عادی در سلاح ممکن نیست یا اینکه فروختن موادای همه گیرایی همه چیزا ممکن نیست، در حالت همه چیزا شیدن شما چی قرار میبرورین؟ هم خیلی آدم ها باشن چیکار میکنین هم آدم ها قطعیم؟ طبق قانون رفتار میکنم. طبق قانون دنیا دا اومدگی که مثال شما در اروپا زندگی میکنین، خیلی ما در اکران میبینیم فقط که وقتی که گمانبر شونده میگن یکم کس مثال پلیس من میکنه باید چیکار کنه؟ دستاش نشون بده. اگر دست یکم طرف برسینی کساشو چی میپرونن یا که نه؟ خب بله شاید این خیلی میشه. بله نه در اروپا در طرفش ما زندگی میکردگیم خیلی قانون هست، درست یا که نه؟ نه این هست. اگر پلیس احساس کند که به جان او یا همراهانش خطر تهدید میکند، حقی آتش کشیدن دارد برای بی‌ضرر کردن طرف گمانبر شده، ولی نه برای کشتن، برای بی‌ضرر کردن در پا یا در دست در یگان جا حق پراندن دارد. اگر در صورتی که او پراند و کشته شد تحقیقات صورت میگیرد. اگر استفاده از سلاح از طرف مقامات پلیس بیشتر از حقی که با او قانون داده است اگر بیشتر صورت گرفته باشد او را با جوابگری میکشند. اگر نه بینن که در چارچوب صلاحیت ها باشد مشکل ندارد. بله بود این همه خواستم فهمیدم نه که در حالتی که همه واقعه رخ داد برای چی بر تفتیشات مردم نماندستین؟ مردم شما آگاه نکردستین که من نمیره تفتیشات اول پیش بره ببینه مقصد تفتیشات چی میشوه و یک خیل دعوت کردستین که با میتینگ بخیزین جنگ کنیم، بخیزین دعوا کنیم، بخیزین چی کنیم. همین را ما چه فهمیم؟ یا اینکه شما نمیخواین که همین دعوت آباد باشه؟ مثال ما نگشتیم آباد آزاد گشتیم یا که شما دیدن. من با سوال شما جواب میگم. برادر اسفندیار من صحبت شما رو با دلیر اون ژورنالیست بسیار خوبی تاجیک تماشا کردم، واقعا از صحبت لذت بردم. و اما بگم که مشکلی اساسی در تاجیکستان چی است؟ مشکلی اساسی در تاجیکستان باور نکردن به قانون و به کسانی که قانون را تطبیق میکنند. مشکلی در کارمندای پلیس یا در مردم نیست. در تاجیکستان هیچ کس به قانون و به آن کسی که لباس حامی حقوق را در بر دارد باور نمیکند. برای وقتی که یک پلیس میآید به خانه یک نفر یا برای گمانبر را دستگیر کردن، الکی طرف
گمانبر شده خودش را یک جنایتکار حس میکند، نه به پلیس باور دارد، نه به قانون، نه به پروکراتور، نه به سود. این مشکلی علاقه مشکلی حکومت است، مشکلی جامعه است که چنین ناباوری نسبت قانون و نمایندگان قانون را به وجود آورده است. در همین اروپایی که شما نامبر کرده، اگر گوش کرده صدا باشید، حالا هر شهروند، این من مهاجر هم اگر پلیس به خانه‌ام بیاید، من از پلیس هیچ وقت نمیترسم. برای چی؟ برای آنکه من باور دارم به قانون این کشور، به سود این کشور، به مفتشان و به ادوکاتای این کشور، و باور دارم که در یگان مرحله حقوق من پامال نمی شود. در تاجیکستان برادر اسفندیار، نه اون برادران بدخشی، نه خودت شخصا خودت، خیش و تبار خودت، هیچ کدام شهروند تاجیکستان به کارمندان مقامات حفظ حقوق، به سود، به پروکرور، به قانون باور نداره. اساس مشکلی ما برادر در همین است، نه در آن که مثلا یک پلیس می آید آیا حق دارد وارد خانه شود، حق ندارد. اگر ما این مشکلی را حل کردیم، تمام مشکلات ما از بین می رود. این مشکلی راه حلش چگونه است؟ نه در اون پلیس است، نه در اون برادر شهید گلبدین است. مشکلات این برمیگردد به حکومت امام علی رحمان که همین گونه نظام دولتداری را راه اندازی کرده است که باوری مردم به قانون از بین رفته است. تشکر زیاد. نوبت خورشید، بفرمایید. خورشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوکت محمد استاد کبیری سلام خود را میرسونیم به تمام شوبینان. این استاد گفتنیم که با لعنت کرده الله، چرا که یک بار در یگان رسانه‌های تاجیکستان یک بار نشر نشد که بگه که در ایمینه در خلق وارو چی بگه؟ یک بار یگان قضیه را بیان نکرد در خلق. بله. خب سلام درود با شما برادر عزیز. ببینید این من باز برمیگردم به همون مسئله اساسی. در صحبت قبلی هم چند ساعت پیش گفتم که امام علی رحمان همچون پرزیدنت تاجیکستان برای چی به مردم واروق تسلیت بیان کند؟ برای چی به مردم خاروق؟ برای چی به مردم خراسان؟ برای چی برق بدهد؟ برای چی نزد مردم براید؟ من اصلا همین نمیفهمم که برای چی رحمان همین کار کند. پوتین مجبور است، ترامپ مجبور است، مرکل و اردوغان و حتی پرزیدنت های آسیای مرکزی بعضی دیگرش هم مجبورن به نزد مردم هاشون برایند، با مردم سوال و جواب کنن، صحبت کنن، تسلیت بیان کنن. برای چی؟ برای آنکه آنها از رأی مردم وابسته‌اند. خودت هم برادر عزیز، حالا اسمت خورشید بود یا یادم نرود، اگر با همین قانون، با همین کنستیتوسیا، با همین سیستم پیشواگی در تاجیکستان با جای رحمان هم باشی، فکر میکنی که من برای چی اصلا با همین نزد مردم واروخ و قضیه واروخ حل کنم، قضیه خاروق حل کنم؟ این مردم باید شکرانه کنن که من هستم، من پیشوا هستم. اون پرزیدنت با مردمش صحبت میکند، آنلاین میکند، نشست مطبوعاتی برگزار میکند، سفر میکند بین مردم که از مردمش وابسته است. این خودش رو قریب، حالا اگر خدا هم اعلان نکرده باشد، کمتر از خدا دیگر نمیداند. شما ببینید وقتی که یک رهبر یک دولت، پرزیدنت یک دولت در داخل کشور خودش به زمین پخته، به زمین نمیدونم گندم، به صحرا میرود، به او قالین میپرتایند و در بالای قالین، به بالای زمین نه، در بالای قالین میرود، در فرودگاه میرود قالین سرخ میپرتایند، گویا که او به خارجه رفته باشد یا یک مهمون خارجی آمده باشد. خب پس همین گونه پرزیدنت، همین گونه ملت، چرا پرزیدنت بیاد از مردم عذر پرسد یا به مردم تسلیت بیان کند؟ اصلا من اینو نمیفهمم. برای همین این گونه سوال ها را وقتی که میدیم یک بار فکر کنیم که گپ درباره کی رفته ایستاده است و گپ درباره کدام کشور رفته ایستاده است. اگر درباره امریکا باشد، درباره روسیه باشد، درباره جهان باشد، بله در تمام دنیا پرزیدنت دیگر خیلی عمل میکنند. اما در تاجیکستان و در مناسبت ما با رحمان دیگر همون را داریم که داریم الان. دیگر چرا ما گیله میکنیم از این؟ آیا رحمان دیگر میشود؟ من فکر نمیکنم. چون رحمان
یعنی به یک قوله به یک مرحله رسیده است که از اون دیگر حتی اگر بفهمونه با او فهماندنی شود کسی هم فرزندش دخترش هم مثلا مشاوره گویند که جناب پرزیدنت همین نمیزیبد در یک ملت قشاق در یک کشوری میده اصلا نمیزیبد همین رفتارها باید با ملت بود. من مطمئنم که همچون دشمن قبول میکند و فکر میکند که همین آدم دشمنی من است، بخیل است، یگان فتنه انداز است. مسئله این است برادری عزیز، وقتی که ما در داخل حالا مشورت من مشاور که نبودم، همچون دپوتات، همچون رئیس حزب، دیگر مشاوران کارشناسان وقتی که یک مشورت میدادن، مصلحت میدادن، همچون دشمنی قبول میشد. برای همین برادر عزیز این گونه مسئله رو وقتی که مطرح میکنیم یادمون نرود که ما در تاجیکستانیم و درباره نفر مثل امامعلی رحمان صحبت کرده ایم. حالا من خودم شخصا همین رو از شما پرسیدنی بودم و حالا یک نواری که در اول برنامه مونده اون هم همین گپ رو میگفت. بعضی نفران بر این اندیشه‌اند که بگذار خودش سالانی دراز هم بماند، حالا 30 سال ماند باز 30 سال دیگر بگذار پرزیدنت باشد، بعد از وقت پسرش پرزیدنت باشد یا دخترش یا کسی دیگر بگذار اویلوی کند، لیکن مردم رو به حال خودش گذارد. آیا همین رئیس جمهوری امروزه میتواند یک روز به این خلاصه بیاید که باید مردم رو به حال خودش گذاشت و آزادی حقوقایش را تامین کرد؟ ببینید کدام پرزیدنت امریکا بود، نمیدونم فرانکلین بود یا روزولت، گفته بود یک جمله که ملتی که در بین آزادی و امنیت رو انتخاب میکنه در نهایت کار هر دو را از دست خواهد داد. هم آزادی را از دست میدهد هم امنیت را. ما ملت تاجیک در بین آزادی و امنیت رو انتخاب کردیم. ما هم از اون جمله نهضت هم گفتیم بگذار یا 7 سال دیگر باشد، ولی مهم که در تاجیکستان امنیت باشد. در آخری کار از حساب آزادی خود گذشت کردیم، در آخری کار هم آزادی را از دست دادیم هم امنیت را. بنابراین مهمترین رکن برای یک جامعه این آزادی هست، کرامت هست. حالا از همین استفاده برده شده است، یعنی شکرانه کنید که امنیت اینجا امانی و آسایشتگی است. خب اقلا همون امنیت میبود میگفتیم خب مایلش همون آدمانی که غلام طبیعت هستند و برایشون فقط امنیت مهم است، کرامت و شرافت مهم نیست، اقلا همونا امنیت میداشتن، ما میگفتیم خیلی خوب. امنیت چی است؟ یعنی مفهوم امنیت رو ما چگونه میفهمیم؟ آیا امنیت همین است که فقط حکومت نپراند، ما مثلا در کوچه برویم بیایم نفس بکشیم، امنیت همین است؟ یک چیز رو امنیتی ببینید، یک چیز رو امنیتی آذوقواری میگن، یک چیز رو امنیتی اقتصادی میگن، یک چیز رو امنیتی فردی میگن. وقتی که شما در داخل خانه‌تان امنیت ندارید و حکومت تاجیکستان هر کدام از شخصان فعال را نوار گرفته است، پرونده کرده است، بالای میزش میماند که اگر از حدت بیرون شدی من این رو پخش میکنم. وقتی یک انسان امنیت ندارد، اگر مفهوم امنیت همین باشد که حکومت نپراند، در کره شمالی هم امنیت است. حکومت کره شمالی همه را نپرانده ایستاده است، بعضی ها را به سگ میخوراند، در پیش سگای وحشی میماند، میگن دشمن خلق بود، مثل که امامعلی رحمان بعضی ها را زندانی میکند یا میکشد، میگه دشمن خلق بود. 90% مردم فکر میکنند که خب مرا که طعمه سگا نمیکند یا نمیکشد پس من امنیت دارم، بخبر از اون که مردم میتونن نوبت خودش برسد. وقتی که ما امنیت را همچون یک مفهوم یا کاتگوری سیاسی قبول میکنیم، در اینجا امنیت آذوقواری، امنیت جای کار، امنیت حقوقی فردی و همه این امنیت ها داخل میشود که بعد میگیم در تاجیکستان امنیت هست یا نیست. اونه که خانواده امامعلی رحمان امنیت دارد از ملت خودش، هیچ کس با اونا دسترسی ندارن، اما در عوض حکومت به داخل دیگ و طبق و به داخل گهواره و جاگه خواب مردم و حتی تحپوش مردم دست و چشمش رو دراز میکند. این چگونه امنیت است؟ بنابراین من به کسانی که میگن حداقل امنیت است، من میگم که شما حداقل امنیت هم ندارید. حالا ما که باز برای آزادیمون تلاش برده ایستادیم و میگیم خب امروز ما هم امنیت داریم هم آزادی داریم، خدا را شکر. اما شما حداقل میگید که ما امنیت داریم در عوض آزادی. متاسفانه هنوز شما مزه امنیت رو نچشیده که امنیت چی است. حالا اقلا 1 سال 2 سال در یک جامعه
آزاد، دموکراتی و دارای امنیت به مفهوم واقعیش زندگی کنید، بعد میفهمید که امنیت چه معنی داشته است. بله تشکر. علی بفرمایید. بعد از علی یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم. علی. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. آقای شوکت و استاد کبری، امیدوارم خوب هستید. من از استاد یک سوال داشتم که یک سوال نه بلکه سه سوال داشتم حضور. یکم سوال من این است که ببینید بخشش، یکم سوال من این است که استاد ما میتونه که پس از حکومت امام علی رحمان ما آن وین بعضی که از خطای در داخل کشور ما است او رو بیرون کنیم. و دیوم سوالم این است که ما میتونیم مثلا حال ما اگر نظر کنیم در داخل کشور ما همین خطای ها به نهایت بسیار و گویم که دست به ناموس مردم میزنند. مثلا من نمیخوام، من شخصا من خودم نمیخوام که مردم خطای باشد. خب بگذار مردم قرقیز و ازبک اینها باشن، ولی ما این مردم رو نمیخواهیم. ما میتونیم اونها رو از کشور بیرون کنیم. خب دو سوال شد. همین دو سوال کافی؟ و خیلی اون سوال سوم قدر مهم نیست. میخواستم پرسم که آیا حزب نهضت اسلام به پیمان ملی عوض شده است و آیا پس از حکومت امام علی رحمان کدام از این حزب‌های شما در کشور فعالیت میکند؟ سلامت باشید. از همین سوال سوم شما شروع کنم. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شامل پیمان ملی تاجیکستان ائتلاف نیروهای اپوزیسیونی گشته است و اینها جای دیگر رو عوض نکردند. اگر ما به داخل کشور برگشتیم در اونجا تصمیم خواهیم گرفت که زیر پرچم پیمان عمل خواهیم کرد یا حزب نهضت. این دیگر در یک قرار عمومی در انجمن حزب و در انجمن پیمان گرفته خواهد شد. اما با سوالهای شما درباره بعضی خطای و عموما مشکلاتی که با حضور خطای و خطایی‌ها در تاجیکستان ربط دارد، ببینید مهم نیست که در کشور ما، البته خیلی خوب میبود که در یک کشور مستقل عموما یگان ارتش یا سرباز خارجی نباشد، مگر اینکه با دعوت ما آماده باشد و برای توریست و برای یگان کار. اما وجود یک بازه نظامی هر کشور، اگر کشور دوستان باشد، این پیام دارد که خود همین کشور از عهده مستقلانه حمایت کردن سرزمین خود نمیبراید، یا اینکه یگان متهمی در پیش همون کشوری که صاحب بعض است دارد. برای مثال بعد از جنگ دوم جهان امریکا در آلمان بعضی نظامی کلانترین خود را تأسیس داد و تا امروز هم وجود دارد. به این معنا بود که آلمان فرگه قسمت غربیش از عهده حمایت خود نمیبراید. همونطوری که گدیر هم بعضی نظامی شوروی و برشافسکی دو گوره در خودش جا داد. کره جنوبی هم از امریکا را دارد، ژاپن هم و دیگر. تاجیکستان هم از روسیه را داشت چون شریک استراتژیکی است. مهم این نیست، حتی ما میتوانیم بعضی خطایی را هم داشته باشیم. مهم این است که این یک روند شفاف باشد، ملت تاجیک تصمیم بگیرد که آیا ما نیاز داریم یا نه. اگر ضرورت باشد که ما در تاجیکستان هم روس را داشته باشیم، بعضی نظامی روسیه و هم چین را، چرا نه؟ اما یک پرزیدنت حق ندارد در یک روند پنهانی و پوشیده از ملتش در کشور بعضی نظامی یک کشور دیگر را جا کند. بعضی نظامی روسیه سابقه دارد و یک کمی آشکارتر بود، شفافتر بود. اما تا امروز حکومت تاجیکستان میگوید که ما در تاجیکستان هیچ بعضی نظامی یا پایگاه نظامی چینی نداریم. نامش را گذاشتن ساومسنی اپراتیو شتاب، ولی تمام دنیا میگه که بعضی نظامی هست، نه یک تا بلکه دو تا هم شده است. اگر حکومت جدید بعد از رحمانوف آمد در یک روند شفاف در گفتگوشنید با همسایگان چینی و هم روسی ما حل خواهیم کرد. اول میبینیم ضرورت ملت تاجیک کشورمون رو که آیا واقعا نیاز داریم یا نه. اگر نیاز داشته باشیم بعد خودمون تصمیم میگیریم که در اینجا بعضی نظامی روسیه باشد، چین باشد، یگان کشور سوم چهارم باشد. این دیگر با خواهش ملت ربط دارد، نه با خواهش پرزیدنت که ببیند که کدام از این کشورها با او پول بیشتر میدهد و خود شخصا و تجارت بیشتر با او دارد به همین خاطر بیارد در اونجا بعضی نظامی را جا کنند. در قسمتی آن که در تاجیکستان خطایی ها
دست به تجاوز ناموس دختران تاجیک میزنن. من این خبرها رو یا این فکت و رقم ها رو وقتی که در تاجیکستان بودیم چند سال پیش میشنیدیم و حالا ببینید در اینجا کی گناهگار است؟ بازم خطایی. خب همین گونه تجاوز از طرف سربازی روسیه هم شده بود. حالا در سالهایی که ارتش روسیه و ارتش همسایه کشورها ازبکستان با دعوت رحمانوف وارد خاک تاجیکستان شدن، صدها و هزارها دختر تاجیک تجاوز شد. یعنی یک جوان 20-25 ساله خارجی در دستش سلاح وارد تاجیکستان می شود، یک دهه رو مردها رو نابود میکنه، در آنجا زن و دخترها هست، اون خونمست قدرت در دستش، فکر میکنه که دیگر رحم اون دختر تاجیک رو میکنه. مردم تاجیک از ترس و از شرم همه خاموشن، وگرنه این جنایت های امام علی رحمان و قماندان هاش و اون خواجگان خارجیش در تاریخی در خاطره ملت تاجیک ثبت شده است، اما از ترس و از شرم مردم این را پنهان می‌دارند. اما چرا این می‌شود؟ ببینید یک خطایی مردهای جوان بیزن، حالا شمارهشون چند است نمیدونم، میان سالهای طولانی در تاجیکستان زندگی میکنن، کار میکنن، پول دارن و زنهای بیشوهر تاجیک، مردهای تاجیک 2 میلیون در خارج کار کرده ایستادن. یعنی زمینه رو حکومت تاجیکستان فراهم کرده است که این گونه تجاوزها و این گونه معامله های غیر شرعی یا غیر قانونی یا حتی قانونی هم باشد، مثلا قانونگذاری تاجیکستان حالا چون قانونگذاری دنیوی است اجازه میدهد که یک زنی تاجیک با هر خارجی که میخواهد نابسته از دین و آیینش ازدواج کنند و ازدواج کرده ایستادن و این زمینه رو حکومت تاجیکستان با وجود آورده است. درست است که اون کسی که تجاوز میکند جنایت میکند، اما شما نمیتوانید ده ها هزار صدها هزار مرد جوانی بدون زن و خانواده با تاجیکستان آمده رو همه رو کنترل کنید. برای همین است که برادری عزیز در تاجیکستان فاحشه‌گری رشد کرده ایستاده است. زنهای تاجیک بیشوهر بیمردینه ماندن در تاجیکستان، معاش ندارند، زندگی ندارند، کودکش را باید بخوراند بپوشاند. حتی اگر تجاوز هم نباشد این فاحشه‌گری برای تن فروشی دیگر رشد میکند. این مسئله تنها مسئله دینی و اخلاقی نیست، ریشه این مسئله اقتصادیات است. یک انسان گرسنه دیگر وقتی که بچهش گرسنه است، اون زن است، مادر است، بله خیلی ایمان قوی، هویت و وجدان قوی داشت که خود را نگه داشت. بعضی مادرها دست به خودکشی زده ایستادند. برای چی؟ او در بین انتخاب میماند که این طفلش را خوراند، پوشاند یا دست به زنا، دست به یک کار حرام بزند. ناموسش نمیبردارد، گیره فرزندش دیگر طاقت فرسا است، میبرد با کودکات خودش را در دریا غرق میکند. یعنی ما اینجا ببینید، من هیچ وجه خارجی ها را بخصوص چین را حمایت نمیکنم، اما وقتی میگن که چین اقتصادی ما را غصب کرده ایستاده است، چینایی ها این کار را میکنن، کشور ما را مفلس کرده ایستاده است، من میگم برادران، هموطنان، چین را کنار بگذارید. چین سیاست های خودش را عملی کرده ایستاده است. ما تاجیکستانی ها، حکومت تاجیکستان اجازه داده ایستاده است که دیگران در خاک ما این کار را بکنن. چرا ما گناهکار اساسی را مانده یک وسیله را، اینسترومنت این جنایت را که به دست چینایی میشد ما تنقید میکنیم. من طولانی هم شوکت جان یک خاطره را بگم. وقتی که در پارلمان قانون ازدواج را بحث میکردیم، وقتی سالی که وکیل بودم، در اونجا بحث پیدا شد چون قانونگذاری یک ماده وارد کردن که شهروند تاجیکستان میتواند با خارجی ها ازدواج کند و بعض تغییرات ها وارد کردن و بحثا کردیم. در اونجا وکیل پارلمان یادم نرود امیر شایبه بود، بسیار یک بانوی بسیار هم دانشمند و وطن دوست و ملت دوست، واقعا همکار ما. ایشان مسئله گذاری کرد و گفت که اگر ما اجازه بدیم که زنهای تاجیک با خارجی ها ازدواج کنند، دیگر پیش روی این روند رو گرفتن نمیتونیم و از من خواهش کرد در سیاسی پارلمان رسما که شما رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستید، شما باید با مردم صحبت کنید، گپ زنید، زنهای تاجیک را بفهمانید که با غیر مسلمان ازدواج کردن حرام است، این کار رو نکنن.
و این وظیفه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که این کار انجام میدهد. من سخنرانی کردم، گفتم بانوی محترم، همکار گرامی، پیشنهادتون قبول. اولش که شما منبرها رو همه از دست داملهای موثر گرفته ایستادید، یعنی شما، منظورم اون خانم نه، حکومت و حزب خلق دموکراتی، چون اون اعضای حزب خلق دموکراتی بود. شما اولش که عالمانی که این مسئله رو خوب میفهمونن از منبر دور کردید، مسجدها رو محدود کردید، به عالمان منبری درست نمیدید. این یک طرف دیگر بالفرض ما و حزب ما و داملاها و همه جنبه شرعی مسئله رو فهموندن. اقتصاد کشور در دست شما هست، مسئله مهاجرت در دست حکومت است. شما در داخل تاجیکستان جای کار فراهم نکرده ایستادید که جوان تاجیک، مرد تاجیک خانواده‌اش را، عروسش را ترک نکند و به روسیه برای کار نرود. در داخل تاجیکستان همین جا باشد که دختر تاجیک شوهر تاجیک کند، مجبور نشود که با ملت دیگر غیر مسلمان یا مسلمان ازدواج کند از ناچاری. اگر از محبت باشد کار خودش، ولی اکثر زنهای تاجیک تنفروشی یا ازدواج یا این همه فحش و فاحشه‌گری از روی مجبوری است. چگونه شما مردان تاجیک را راهی میکنید و مهاجر میکنید به روسیه در دست حکومت؟ من در اینجا بیام نصیحت کنم، امر معروف کنم که شما این کار رو نکنید. خب یک روز میکنم، دو روز میکنم، همون زن به من میگه بابای داملا محترم فلانی، از این که نصیحت میکنی به من جای کارته، به من نانته، شوهری من رو بیار در پیشم، جوانی تاجیک رو بیار در پهلویم، من اصلا از دنبال چینایی و افریقایی و دیگر نروم. جواب من چی هست؟ ریشه دولت در دست تو، اقتصاد دولت در دست تو، پول دولت در دست تو. من معذرت میخوام که تو میگن این یک شکل جمعی است دیگر، با اون خانه محترم منظورم نیست. همه چیز در اختیار رحمانوف و حزب شما. اما وقتی که مسئله چینایی میاد و امر معروف بیاد، من بیام که نه منبر دارم نه تلویزیون دارم، از همه جا محروم کرده، باز من بیام پیش رهی ازدواج دختران تاجیک یا فاحشه‌گری دختران تاجیک را بگیرم با امر معروف و با نصیحت. یعنی این واقعا بی‌انصافی هست. البته زنی تاجیک، زنی مسلمان، زنی با عفت تاجیک چی فرق ندارد، چی دیندار و چی مسلمان و غیر مسلمانش، عفت ملی دارد، هویت ملی دارد. اگر مجبور نشود یا محبت نباشد، به هیچ وجه خود را در اختیار تنش را، ناموسش را، که ناموس واقعا نه تنها یک زن است، ناموس مردان هم هست، در اختیار یک خارجی نخواهد گذاشت. نیاز به نصیحت من و شما هم ندارد، اما مجبور است. خشاق چیکار کند؟ خب بخشش زیاد که یک کمتر جواب کنید، اما مسئله بسیار مسئله احساساتی است، ناموس است، ننگ است. چیکار کنیم که این درد ملت است، مجبوریم که دیگر یک کمی با تفصیل و استاد تشکر زیاد. وقتی که ما از شما پرسیده بودیم با آخر رسید، لیکن یک التماس داریم که دو نفر، یک تو زنگ اگر فرصت باشد اجازه باشد، یک زنگ از واتساپ و یک زنگ از ولی من چند دقیقه دیگر میتونم در خدمتتون باشم. تشکر. که وقتتون با آخر رسید، با اینجا به من اشاره کرده ایستادن، دوستان منتظرن، انشاءالله که با ما اجازت خواهند داد چند دقیقه دیگر انشاءالله. تشکر. زنگ واتساپی. الو الو، بفرمایید. میشنویم شما. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. Майрамби Шарифзода, независимый, свободный политический деятель. Что я хочу сказать сегодня? Потому что очень многие люди хотят узнать все, что творится в Таджикистане, особенно то горе, то трагедия, которая возникла с этой преступной властью Таджикистана, уничтожила ни в чем не повинных людей, касается всех нас. И люди должны знать, что творится сейчас в Горном Бадахшане, ГБО Таджикистана. حالا یک دقیقه خالای عزیز مریم شریف زاده، شما به استاد کبیری یگان سوال مشخص دارید؟ یگان سوال با کسی من ندارم. تمام، بسیار خوب. خاله جان، یک
دو سه دقیقه لطفا صبر کنید، ما یک نفر دیگر رو قبول میکنیم، بعد ملاحظه شما رو بملال میشنویم. مایلش انشالله. تشکر به شما، زنده باشید. حسن الدین بفرمایید. حسن الدین. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب سوال من شاید از موضوع بیرون باشد، اما در همین موضوع بدخشان هم دخل دارد. سوال ما چنین است که ما کی ملت میشویم، یا اینکه ما ملت شدیم یا که نشدیم، یا که روند ملت شوی ما نادرست است، چون که در طول تاریخ ما میبینیم از هر طرف ما ضربه میخوریم. بعد یک چیز دیگر علاوه کردنیم که در قدم شهرنامه و نقشه و چی کاری که به فایده ملت هست، اینا ما با آخر نرسونده، اخیر به ضرر ملت ما انجام می شود. اگر همین گفتگویی که بین جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان با حکومت بدخشان اگر شده گذره، ما فکر میکنم در همین جمع فرید میکنن با همون کاری که ادامه میکنه، یک سال پس یک چند سال پس با ادامه قدم میگیره. خب سوال من همین است. سلامت باشه برادر عزیز. من نمیخوام در اینجا یک لکسیه درباره مفهوم ملت خوانم، چون مفهوم ملت از نگاه غربی و بلشویکی فرق دارد. بلشویک‌ها نگاهشون به مفهوم ملت دیگر بود. در جهان وقتی که ملت میگن منظورشون از قوم، از یک گروه اتنیکی فرق میکند، اما این جای بحث ما نیست. من منظور شما رو فهمیدم که کی ملت میشویم، یعنی کی ما همچنین یک صدای ملی بلند میکنیم، دیگر هیچ کس از نام قوم و گروه و منطقه‌اش صحبت نمیکند، بلکه از نام ملت صحبت میکند. ما برادر عزیز در یکی از مرحله های میانه ملت شوی هستیم. من چرا میگم در مرحله میانه ملت شوی و بیشتر از میانه هستیم؟ شاید بعضی از دوستان ناراحت شدن بگن که پس ما ملت نیستیم، ملت ما با این همه تاریخ، با این همه فرهنگ چندین هزار ساله، شاهنامه، فردوسی، خیام، سامانی، پس ما کی هستیم؟ بله، همچون با مفهوم اتنیکی ما ملت تاجیک، ملت سربلند تاجیک، اما با مفهوم سیاسیش ما تلاش داریم که همچون ملت شویم، اما یک عیده میخواهند که ما را از لحاظ شعار همچون ملت معرفی کنند، اما از لحاظ محتوا، ماهیت همچون یک توده، همچون یک گروه اتنیکی نگه بدارند. یگان ملت پیشوا ندارد. ملت امروزه معاصر پیشوا ندارد. ملت آگاه، ملت قوی یک نفر را به اجاره میگیرد، معاش میتد به نام پرزیدنت یا سروزیر، برای 5 سال، برای 10 سال او را با ماشین تامین میکند، میگه به من خدمت میکنی 5 سال، بعد 5 سال باز من فکر میکنم که با تو 5 سال دیگر اجازت بدی هم یا نه. اگر ملت اجازت داد 5 سال دیگر خدمت میکند، اگر نداد مثل آقای ترامپ میگه به تو جواب 4 سال کافی است. اما وقتی که پیشوا میشود که پیشوا دیگر تا آخر حیات هست، معنی آن را دارد که در اینجا دیگر گپ درباره ملت نمی رود، گپ درباره یک توده می رود، یک گروه می رود که اینها نیاز به یک پیشوا دارند. ملت نیاز به پیشوا ندارد، ملت نیاز به خدمتگار دارد، به یک دستگاه اجرایی دارد که برای ملت خدمت کند. وقتی که ما توده باشیم، که البته ما توده نیستیم، ما ملتیم، اما از نگاه امام علی رحمان و اطرافیانش ما یک توده حالا مردمی هستیم، حالا در همین یک تریتوری به نام تاجیکستان زندگی میکنیم، اما نیاز به یک پیشوا داریم. همونطوری که گله گرگ ها یا یک گله پرنده ها یا یک گله دیگر در جنگل نیاز به یک واژک دارن، واژ دارن. حالا هر یا قبیله در مثلا افریقا یا در یک زمان قبیلوی نیاز به واژ پلمنی دارن، چه در امریکای لاتینی باشد، ایندیسا، یا در افریقا باشد یا در یگان جای دیگر. ملت معاصر و آگاه دیگر نیاز به واژد و پیشوا ندارد. همون روزه که برادر عزیز ما اینستیتوت یا این نهاد پیشواگی را از سر ملت دور کردیم،
یا توسط یگان خیزش مردمی یا با راه رفراندوم به هر شکل باشد، من با شما میگم که ما به مرحله نهایی ملت شوی هم از لحاظ اتنیکی و هم از با معنای سیاسیش الکی رسیدیم. الان ما از لحاظ اتنیکی هویتی ملت هستیم، اما با معنای سیاسی آن هنوز ما در مرحله های آخرش قرار داریم. تشکر. زنگ آخران، نفر آخران سعید بفرمایید. نفر آخرانه که با استاد میتوانند سوال بدهند. بعد از آن انشالله برنامه را دوام میدیم. سعید بفرمایید. السلام علیکم جناب کبیری. البته چخیل که اوزی در تاجیکستان هیچ کسی دیگر را تجاوز نمی کند، یگان گروه خلق را هم آزار نمی دهد، چخیل که شما ابراز نمودید. لیکن این گفته شما به عزت نفسی هر یکی ما تاجیکستانی ها رسیده ایستاده است. یعنی شما بارها میگوید که خواهران و مادران ما را در تاجیکستان تجاوز دارند. شما و طرفدارانتان خوب درک کنید که ما مردم تاجیکستان با ناموس نیست، بی‌ناموس نیستیم که خواهران و مادران ما را تجاوز کنند. آن دورهایی که در پیش چشمان دو سه یراقدار می آمد و خواهران و مادران زنانمان را گرو می‌گرفت، آن دور گذشته است. خدا میگویم آن دورها دیگر به سری مردم تاجیکستان نآید. جانبداران شما و خود شما نیز بارها ابراز نمودید که از امام علی رحمان دیده خوبتر پرزیدنتی خواهید کرد. یعنی شما بارها هم این را سخن کردید، لیکن شما تا این دم با حساب آن روزهای فعالیتتان در پارلمان تاجیکستان باری هم برای تامین زندگی شایسته برنامه مشخص یک طرف ایستاد. یک پیشنهاد هم شخصا من از شما نشنیدم که شما گفته باشید که همین پیشنهاد رو اجرا کنید، تاجیکستان پیش می رود، مهاجران از مهاجرت برمیگردند، یا اینکه یگان استراتژی را برای رشد دولت نشان داده باشید. با استفاده از فرصت میخواستم پرسان شوم که آیا شما یک 3-4 پیشنهاد مشخص عین زمان داده میتونید که با اجرای آن خیلی معماهای اجتماعی و اقتصادی مردم کمی باشد هم از این هم دیده بهتر گردد. تشکر. سلامت باشه برادر عزیز، بسیار سوالهای خوب دادید. من خیلی عذر میخواهم اگر واقعا به حیثیت یا به ناموس شما اگر یعنی کمتر خلالدار شده باشد وقتی که اینجا سوال دادن به من که ناموس دختران تاجیک تجاوز میشد، من جواب دادم. ولی من میترسم از آن که شما یعنی تحقیر کردید اون هزارها یا صدها یا چند نفر از زنهای تاجیک را که واقعا مورد تجاوز قرار گرفتن، حالا فرق ندارد چه از طرف داخلی ها خارجی ها، بجای آن که ما بیایم اونها را دلبرداری کنیم، پشتیبانی کنیم و مکانیزم های حمایت یک انسان را در برابر تجاوز در کشور راه اندازی کنیم، باز هم آمدیم گفته ایستادیم که در تاجیکستان هیچ تجاوزی نیست، کسی را تجاوز نکرده است، کسی حق کسی را پامال نکرده است. و راستی میدونید چی است؟ این یک حالتی هست که وقتی مردم همه چیز رو میبیند، در پیش چشم مردم این کار صورت میگیرد، در رسانه ها، در شبکه ها نوارها نشر میشوند، مادرها گیره میکنند، دخترها گیره میکنند، ده ها صدها حادثه ها میشود و شما با یک دهانی پر و گفتی مردم با زبانی دراز میگوید که در تاجیکستان چنین کارها نیست و ما تهمت میکرده باشیم. من وقتی که وکیل مجلس نمایندگان بودم، یک جوان آمد زنگ زد گفت که میخوام با شما ملاقات کنم. من آمدم در قبولگاه پارلمان قبول کردم ایشون رو. خیلی احساساتی بود، با گریه صحبت میکرد. گفتم چی شده است؟ گفت یک سوال در ذهنم است که میخوام یک کاری کنم، از لحاظ قانون جنایت است، ولی میخوام از لحاظ شرعی بفهمم که این چی هست، آیا حق دارم یا نه. گفت چی است؟ گفت که میخوام یک نفر رو بکشم. گفتم برای چی؟ کی است اون نفر؟ گفت که مدیر کتابخانه یک از کتابخانه‌های شهر دوشنبه، همون نام کتابخانه رو هم گرفت. بعد گفتم که چرا؟
گفت که من با همین قریبی ازدواج کردم، هر دومان هم کورس بودیم با همسرم، ازدواج کردیم و او در ساحه کتابخانه‌داری ختم کرد، اینستیتوت صنعت رو به فکرم ختم کرد دست خانومش، خودش کدام دانشگاه دیگر رو. و گفت که خانومم رفت خواست که در همون کتابخانه همچون کتابدار با کار شروع کند. روز اول اون مسئول قبول کرده است، روز دیگه پیشنهاد کرده است که با یک شرطی که با من همخوابگی میکنی بعد با کار قبول میکنیم. این گفته است من شوهر دارم، من این کار رو نمیکنم، شما هم نکنید، این کار حرام است، این جنایت است. خب گفته است خب عذرخواهی کرده، گفته است فردا بیا، پس فردا من حجت‌های شما رو میبینم، بعد این صحبت رو فراموش کن، گویا در بین ما هیچ نبود. این جوان با اشک چشمان میگفت که روز دیگر وقتی که همسرش میرود برای حجت‌ها رو بررسی کردن، اون نفر مسئول کتابخانه گفت که دست درازی کرده است و تلاش برای تجاوز کرده است. دیگر اون گریه میکرد، یعنی من از صحبتاش از اون گریهش فهمیدم که اون بدبخت، اون جنایتکار این کار رو انجام داده است، وگرنه اونقدر گریه نمیکرد و کشتنی هم نمیشد. گفت که من میخوام از لحاظ شرعی پرسم که همین کاری من میدونم از روی قانون جنایت میشود، اما از لحاظ شرعی آیا من چیکار کنم؟ من خیلی او رو نصیحت کردم، گفتم برادر درست که اینجا دیگر باید حکومت، دادگاه قضاوت کند، اگر کشور اسلامی باشد باید قاضی حکم برآورد، کشور دنیوی باشد باید سودیه، پروکورور باید حکم برآورد. به هیچ وجه این کارو نکن، هم از لحاظ شرعی هم از لحاظ قانونی دنیوی درست نیست. برو با پروکراتور مراجعت کن و دادگاه مشکلی خود رو حل کن. بعد چند ماه باز آمد، آرامتر بود البته یک مقدار، گفت که عریضه ما رو قبول نکردن و اون نفر فشار آورده است، حتی برای تهمت مجبور بودن که قریب بود که مرا خودم رو هم زندانی کنم. گفت چیکار کنم؟ من گفتم من آمادم که مسئله تو رو همچون وکیل بردارم. گفت که نه، خانمم خواهش میکنن، میگه که بی‌آبرویی میشه، شرمندگی میشه، این کارو نکن. برادر عزیز، من فقط یک مثال رو به خودت آوردم که خودم شاهد بودم. ممکن که ما هزارها حادثه دیگر رو نمیدونیم که همین گونه از طرف منصبداران، مقامات. حالا اگر من به خودت درباره تجاوزها و جنایت‌هایی که مقامات پلیس تاجیکستان امنیتی در نسبت خواهران تاجیک در همین چند سال اخیر کردن و به ما نقل میکنن، فقط خواهش میکنن که به دیگران نگیم. یعنی اگر به خودت قصه کنم، وجدان داشته باشی باور میکنی، اگر نه باز همون دوام میتونی که در تاجیکستان هیچ گپ نیست و کسی رو تجاوز نکرده است و ما فقط تهمت میکنیم. برادری عزیز، این گونه نیست. بیاید مسئله رو فقط از این نبینیم که ما بدون دلیل تنقید کنیم، تهمت کنیم. شما هم بدون دلیل کرکرانه فقط بگید همه چیز گلستان است و در تاجیکستان هیچ مشکلی نیست. این مشکلات ما رو حل نمیکنه. اما درباره آن که ما در وکیل در پارلمان پیشنهاد نکردیم، پس معلوم شد که شما اصلا یگان برآمد ما رو در پارلمان ندیده اید. خب یک بار بروید با اقلا به همین کانال یوتیوبی من گوگل کنید، بزنید. من اگر صدها نباشد حداقل 50 دهها برآمد دارم در مسئله مهاجرین، در مسئله قانون‌های گوناگون که اگر ما این پیشنهاد را عملی کنیم مشکلات مهاجرین حل می شود. من شاید که دهها ملاقات با مهاجرین از ولادیوستوک شروع کرده تا سن پترزبورگ انجام دادم. تاریخ پارلمان را بینید، یگان وکیل به این مقدار شاید که سفر پارلمانی نکرده باشد. و از همه مهم و آخرش برادر عزیز، پیمان ملی تاجیکستان برنامه عملی خود را برای تاجیکستان با پیشنهادهای مشخص در حجم 30 و چند صفحه آماده کرده است. من خواهش میکنم از مسئولین پیمان که آدرس این برادر رو بگیرید. شاید عیب این برادر هم نیست که از دنیا خبر ندارد و نخونده است، نشنیده است، و به این کس بفرستید تا اینکه دفعه دیگر وقتی که آمد بداند که وکیلان مجلس نمایندگان عزیز بنظر در پارلمان چی پیشنهاد کردن، چی برآمدها کردن، پیمان ملی چی برنامه دارد. چون که خیلی بیاد در رسانه‌ها بگوید که شما هیچ پیشنهاد نکردید و هیچ پیشنهادی مشخص ندارید، دلالت از آن میکنه که برادر آگاهی زیاد از مسائل ندارد. خب در همینجا برادر شوکت جان، من به شما تشکر میگم و هموطنان که ما را دیدن و معذرت میخواهم که دیگر باید خداحافظی کنیم، دیگر برنامه هست. ان شاء الله که در
دفعه‌های بعدی هر وقت که دوستان خواستن شما دعوت کردید ما در خدمت هستیم تا برنامه‌های دیگر در پناه خداوند باشید. تشکر زیاد. زنده و سلامت باشید استاد عزیز. تشکر به شما که وقت پر قیمت خود را دریغ نداشته در این برنامه ما شرکت کردید و امیدواریم در برنامه‌های آینده انشالله باز همین خیل صحبت خواهیم کرد و به سوال‌های تماشابینان ما جواب خواهید گفت و انشالله به این امید داریم. با همین با شما خیر خوش میکنیم. سلامت نگهبانتون. زنده باشید. تماشابینان عزیز، این بود صحبت ما. انیقترش صحبت شما، چون که من خیلی کم به خاطر شما که توانید به استاد سوال داده باشید، همگی یک سوال دادم و بیشتر کوشش کردم که تا وقتی که استاد به ما جدا کرده اند تا آن وقت رسیدن هر یکی شما فرصت یابید که سوال بدهید. حالا از آنهایی که فرصتشان نرسید در اینجا هستند، حتی در استودیو خودش 10 نفر هستند، فرصتشان نرسید که به استاد سوال بدهند، از یکایی که شما عذر میپرسیم و انشالله در دفعه‌های دیگر حتما کوشش میکنیم که شما را در نوبت اول گذاریم. برای این خواهش میکنم در واتساپ ما نوشته باشید که فرصت شما نرسید. حالا زنگ واتساپی از خاله مریم بی شریف زاده فعال سیاسی قبول میکنیم. بفرمایید. الو بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. امروز باور کنید اگر فردا و دیگر روزایی که هر وقت من این میتینگ‌های خارق میدیدم دل جگرم خون میشد و یگان سخن در دنیا نمیتواند و مادرایی که اونقدر فرزنداشون تیرپاران کردن کشتن و جسدای و یا در مابین میتینگچیا بود این شبانه روز بسیار کار دهشت است. این کار بسیار ناممکن است. انا کن سرشوی این کارا از چیست؟ من به تمام مردم ازالت کشیده تاجیکستان خصوصا به مردم بدخشان و مادرها و خش و تواری اون آدمایی که به این حالت گرفتار شدن تعزیه بیان میکنم. یگان سخن درد و یا را کمتر کرده نمیتواند، لیکن به حرمت خاک به یاد این شهیدها مردم که بیدار شده شدن این بسیار یک کار خوب است. ملت تاجیکستان در کجا که نباشد باید که اتحاد باشد، یک جایی باشد. اکنون سر میکنم من به زبان روسی گویم با تاجیک میگذارم، برای که صدها هزار مردم ها نمیدونن که در این بدخشان چیکار شده است، میخواهند فهمند، خصوصا مردمانی که سابق در SSR زندگانی میکنند. Приношу самые свои глубочайшие прискорбные соболезнования в результате этой бандитского отношения государственных сотрудников, которые совершили такой бесчеловечный акт убийства прилюдно в отношении этих погибших, тела которых находились почти 3 суток среди общества, среди людей, среди сочувствующих, среди безоружных людей на митинге в Бадахшане. Это что такое? Как можно человека стрелять по ногам, потом в живот, потом в сердце и контрольный в затылок? Это что, о чем это говорит? Это говорит о зверстве, о преступлении государственном,
кто дал этот указ, кто исполнитель. Этим самым они хотят напугать древний бадахшанский народ, который тысячелетия сохранил свою историю, этнокультуру, территорию, свой язык. Это все трагедия началась в 92 году, но она укрепилась в феврале 93 года, когда первый раз Эмомали Шарипович Рахмонов приехал в Китай, когда ему обещали огромные деньги за то, чтобы Памир поработить, за то, чтобы Памир впоследствии передать Китаю, он вот пошел на такие мошеннические действия. Даже он своему названному отцу, который его привез к власти, этому древнему ящеру Исламу Каримову, перестал подчиняться. А у него какой был разговор? Что он передаст Ленинабадскую область полностью Узбекистану, за исключением Масчо, Айни, Пандикента, Уратюбе. Вот кардинальное изменение произошли в его разуме, в его мозгах с его приездом первый раз в Китай. حالا همینجا یک سوال پیدا شد ببخشید ببینید اینه که با طرف جانب ازبکستان گفته شما ولایت سغد را وعده کرده است حالا خاروخ پایتخت ولایت مختار کوهستان بدخشان است ببینید اینجا ببینید همین حالا سوال من این است که با همین فشار آوری ها آیا یگان تهدیدی ما از دست دادن بدخشان رو نداریم؟ گوش کنید بسیار سوال خوب دادید вы исключительно задали правильный вопрос. Дело в том, что в сентябре 1999 года, повторяю, сентябрь 1999 года существенно хотели лишить многих полномочий Горно-Бадахшанской автономной области. Только для того, чтобы решить возможности Анамы Калимай Мухтори Бадахшона, то есть вот этот самый, хотели забрать самое большое, что, например, сейчас, в настоящее время и исторически, сейчас вот очень хорошо, что вы задали этот вопрос. Вопрос касается того, что 130 лет тому назад, когда шла ожесточенная, жестокая борьба за эту территорию, как Бадахшана, который находился на этой стороне речки, и Бадахшана, который находится на территории Афганистана, между царской Россией и Англией. И тогда, 130 лет тому назад, царская Россия, то есть те жители в то время Хорога, Бадахшана, полностью написали свое желание находиться на юрисдикции царской России. Теперь вот незамедлительно, в настоящее время, для того, чтобы они не уничтожили, то есть Эмомали Шарипович Рахмонов, этот первый террорист в мире, первый человек, который совершает геноцид в отношении всего своего народа, до последнего бадахшанца, до последнего таджика, который проживает в любом уголке Таджикистана. Сейчас у него принято решение 1 миллион граждан Таджикистана в Таджикистане убить, чтобы они не митинговали, не требовали свои законные права по Конституции. Поэтому сейчас настало время, вот именно сейчас настало время, чтобы написать заявление от имени всех жителей Горного Бадахшана, обратиться от имени всех граждан Таджикистана. Почему? Потому что никогда в жизни Эмомали Шарипович Рахмонов
от власти не откажется. Почему? Потому что это создание государственной, коррумпированной, мафиозной, дерзкой такой, знаете, редчайшей по своему происхождению преступной, организованной преступности одной семьи, одного клана. Никакого процветания в Таджикистане никогда не будет. Никогда таджики не будут обеспечены рабочими местами у себя на родине. Никогда не будут добываться эти драгоценности, которые находятся в недрах земли Таджикистана. Единственный сейчас выход из создавшегося положения. Что? Я не знаю, кто сейчас меня будет оскорблять, кто будет слушать. Единственное, надо соединиться. Куда? Вопрос стоит о союзном государстве, присоединении к союзному государству, к Белоруссии и Российской Федерации. Пока вопрос Горного Бадахшана, как Мухтор или как автономия Горного Бадахшана решится в одночасье, тогда ни Пакистан не будет претендовать на эту территорию Памира, ни Афганистан, ни Китай. Вот как 130 лет они находились под юрисдикцией царской России, потом пришла советская власть, 73 года находились под советской властью. После распада СССР правопреемник, я буду повторять это бесконечно, является Российская Федерация. Вот именно вопрос стоит для того, чтобы спасти весь Таджикистан от распада, от этого гнета, от этого рабства. Вопрос поставить очень остро и очень в скорейшем таком времени. Союзное государство и соединение к Белоруссии и России. Все, и все вопросы решатся. И таможенные вопросы, и приграничные вопросы, и люди, которые сейчас находятся тысячами, миллионами в миграции, все вопросы решатся положительно. Вот единственный выход. А так мы будем то там плакать, то тут плакать, то там плакать. И никогда нас не будут признавать как нацию Таджикистан, как состоявшуюся политическую нацию Таджикистан. Барои хаминам бояд ки дар рӯзои наздик ба ин давлати Белоруссия, Россия, тамоми Тоҷикистон якҷоӣ шавад. Дар он вақт тамоми мардуми Тоҷикистон ба ҷои кор обеспеченным будет, ҷои кор меёбад, дар тамоми куҷо ки бошад озодона кор мекунад, зиндагонӣ мекунад ва бо кӯмаки ин давлатҳо дар Тоҷикистон тамоми заводу фабрикаҳо аз нав ташкил мешавад, сохта мешавад бо тамоми со всеми современными технологиями, которые существуют сейчас в мире. Ин чӣ рӯзи сиёҳ будааст ки ҳамун пенсият, ҳамун ойликат маошат нарасад ба орду, ба 1 кило гӯшту, ба 1 кило картошка ё ба доруе ки фарзандоту хеш таворот касал ҳастанд. То ба кая ин? حالا خاله اینجا سوال پیدا می شود. ببینید مادر عزیز که شما با این با یک باوری کامل گپ زده ایستادید که گویا فرض کردیم یگان نماینده حکومت روسیه باشید که اگر با روسیه پیوست شویم همه این شرایط ها مهیا می شود. و حالا ببینید تاجیکستان شریک استراتژی روسیه حساب می شود و در روسیه 2 میلیون اهالی تاجیکستان، حالا گفتن وقتی که از روی معلومات آمار حساب کردیم قریب 3 میلیون اهالی تاجیکستان سرسان و سرگردان است، بی حقوق ترین مهاجر در همین کشور میزبان روسیه است. اما ببینید که حالا شریک استراتژی به این احوال است. وقتی که باز پیوست میشویم، یعنی چی ما برتریت میبینیم در همین حالت؟ چی برتریت به میان میبینیم؟ بینید که فایده کلون تاجیکستان و تاجیکو این میشود که این دولت مشترکی بلاروسیا روسیه امکانیت میدهد آزادانه مردم تاجیکستان در هر جا که خواهند کار کنند و آمده در تاجیکستان اینها جای کار تشکیل کنند. زواد و فابریکه و زمینای دست این
но касо аз дасти ин гурӯҳи ҷиноятии давлатии ташкилшудаи ба номи президент Эмомали Шарипович Раҳмонов ин оилаи хунхораш ва гирду атрофиёнаш гиранд ба дасти аммо бубинед ҳоло дар дасти ин оилаи хунхор аст, як рӯз миллат метавонад баргардонад бигирад, аммо ба дасти Русия афтад ки дига дасти миллат мерад ин чиз. Якум чизи дигар ҳамин ки як нима истиқлолияте ки дорем ба тамом аз даст меравад. ҳеҷ вақт истиқлолияти мо, байрақи мо, тамоми муқаддасоти мо, забони мо, культура, история, тарихи мо ҳеҷ ҷо намеравад. Марҳамат бинед, Белоруссия магар национальность свою потерял? Нет. Флаг свой потерял? Нет. Историю свою потерял? Нет. Язык свой потерял? Нет. Вот о чем я говорю. Об обновленной присоединении к союзному государству Белоруссия и Российской Федерации. ҳоло бубинед, Россия ба ҳамин ҳамсояи худаш Украина қариб ки ҳамзамон, ҳамзабон, ҳамдини худаш аст, соз нагирифта истодааст. Чӣ хел бо Тоҷикистон соз мегирад? Бинед ки мебахшед шумо, Тоҷикистон тамоман дигар минтақа аст ва менталитети тоҷико дигар аст. Украинаро бинед ки Америка маҳсуӣ мекунад. Фаҳмидедме? Америка НАТО маҳсуӣ мекунад барои ҳамун боигарие ки дар ҳамун худи Украина ҳаст. Барои ҳаминам ҳозир тамоми мардуми Тоҷикистон бояд якҷоӣ шаванд, иттиҳод шаванд, муттаҳид шаванд, бародару хоҳар шаванд ва аз дасти ин зулму золими ин террористи рақами яки ҷаҳонӣ Эмомали Шарипович Раҳмонов худашонро раҳо кунанд. Дуруст, ташаккур. Хулосаи шумо барои ҳамин гуна ҷабру зулмҳо дар Тоҷикистон бас шудан ва сӯи миллат тир андохтани ҳукумат, барои бас шуданаш миллат бояд, мардум бояд чӣ кор кунад? Хулосаи шумо чӣ аст? бинед ки мардуми бечора ҳеҷ кор карда наметавонад. Ягон мардум ягон яроғ надорад. Ягон инсон ҳуқуқи худаша ҳимоя карда наметавонад. тамоми сохторҳои давлатӣ, тамоми ин суду прокурору, тамоми ин ҳокиму ино ҳамаш дар дасти ин золим аст. ҳар чӣ ки гӯянд мекунанд. мардуми Тоҷикистон бинед ки ҳеҷ аҳамият ягон қимат дар назди ҳукуматдорон надорад. барои ҳаминам ягона ин наҷоти тамоми мардуми Тоҷикистон дар ин аст ки присоединение к союзному государству Белоруссии и России. дар баромадҳои пешинтон шумо ягона роҳ ин хезиши мардум бар зидди ҳамин режим мегуфтед. Яъне ҳоло баъд аз ҳодисаи Хорух шумо фикратон дигартар ва комилтар шуд магар? Мана фикрам ҳеҷ дигар шудагӣ нест. мардум хеста наметавонанд. шумо бинед дар сари мардуми муслими Бадахшон чӣ бало ино оварда истодиянд? Чӣ бало ино оварда истодиянд? ва 1000 не, 5000 не, 10000 не, чандин нафаре ки дар унҷа бошанд намемонанд митинг гузарондан. ки иҷозат метиҳад митинг гузарондан? ҳамин хунхоро дар ҳеҷ ҷо намемонанд. ана барои вай ино планашон ба 1 миллион мардуми Тоҷикистона куштан ба план доранд. дар куҷо ки мардуми Тоҷикистон дар кадом вилоят, дар кадом шаҳр, дар кадом ҷо ки сар баланд кунаду аз ҳуқуқи худаш ё бо Бадахшон ҳамдардӣ кунаду якҷоя шаванд, ино ҳамашон кушта мешаванд. Бисёр хуб, ташаккур зиёд. Смотрите, сколько миллионы людей убиты, уничтожены, произведено массовый геноцид с 92 года по настоящее время. Как мы можем еще допустить, чтобы наших братьев, сестер, наших сыновей, наших матерей, наших мужей, наших родных убивали? Как это можно? Это никогда нельзя позволить. Надо их оружие направить против них самих. Освободить таджикский народ от этого гнета, от этого рабства, от этого преступника. До каких пор можно? На самом деле, дальше это терпеть никак нельзя. Потому что они никогда не дадут объединиться таджикскому народу. Никогда не дадут таджикскому народу, чтобы он выступал в защиту своей
конституционной законности прав своих, поднять свой голос, требовать то, что ему положено. А ему положено все богатство, что в Таджикистане, что в недрах земли, что в воде, что везде. А что он получает? Пулю в лоб, пулю в ноги, пулю в затылок. И так будет с каждым, кто поднимет свой голос. Саломат Этот бошед, людоед холаҷон. ни перед чем не остановится. саломат бошед. Ташаккури зиёд ба шумо ки дар барнома ширкат кардед. Еще раз разрешите мне выразить самые глубочайшие соболезнования родителям этих погибших, этим людям, которые вообще с 92-го года, с приходом этих тварей в Таджикистан, миллионы убитых, сотни тысяч возвращаются в гробах, выразить самые свои глубокие соболезнования всем этим людям, их семьям, их детям, их родителям. Как мы можем дальше терпеть? Дальше терпеть нельзя, надо спасаться. А спасение только в тех словах, которые я сказала. Это в самое ближайшее время надо осуществить. Почему? Потому что, смотрите, я действительно обратилась, это 21 число было через вашу передачу к величайшему из исмаилитов мира, первому лицу исмаилитов мира, Агахону IV. До сих пор все молчат. Значит, бадахшанский народ, таджикский народ никому не нужен. Это состоявшийся культурная, этот этнос, это состоявшийся тысячелетиями цивилизация Таджикистана. Мы должны все сейчас спастись. А спасение наше в единении. А единение наше находится под дулом автоматов, под вертолетными обстрелами, под обстрелами танков. Ташаккури зиёд. саломат бошед. حالا تماشاگران عزیز با ما برادر عزیز گرامیمان محمد اقبال صدرالدین همراه شدند. یک بار از ایشان خواهش بکنیم که طول چند دقیقه برنامه را برندگی کنند، گرفته برند. بفرمایید. خیلی خوب شوکت جان، سلامت باشید. انشاءالله هستیم در خدمت تو چند لحظه های دیگری. بفرمایید. خوب، اگر در مورد آغاز یعنی که همین باید بگیم که دیروز حالتهای خیلی من این یک تا کردن میتونم مسئولی تکنیکی یک تشکیل اگر خوب است. بله خوب، دیروز چنانه که حالتهای عجیبی را ما شاهد بودیم و اون حالتهایی که میتینگ در دوشنبه بود و پس از اون که اونها میتینگ کردن یا در حالت میتینگ جوانان بدخشانی رفته از دستی همون میتینگچی ها زدن گرفتند، همون پلاکت هایی که گلبدین تروریست است گفته همونها را زدن گرفتند و زده گرفتن حقارت، یعنی جنگ و جنجال خرخشه میانشان صورت گرفت و در این حالت یک چیزی یعنی میتوانیم بگیم که وزمین رخ داد که اون 15 جوان و 3 نفر دیگه علاوه شد، 18 جوان گرفتن بردن زندان کردن. ولی یگان نفر از برادرانی در دوشنبه قرار داشته در حمایت این 18 جوانی بدخشانی بر نخواستند. این مصیبت است، این نامردی است، اینا نامردی میگن. وقتی هر مسئله میشوه باید که مردک واره اعتراف کنیم. وقتی دستینه میزنیم که ما میکنیم یک کار، وقتی خواستن حمایت کردن از شهید گلبدینی که در بدخشان یعنی که از دست مقامات خونخوار رحمانوف کشته شد و جوانان بدخشانی خواستن از یعنی که اون و از آبرو و عزت اون حمایت کردن، از شرف اون، از دست اون اوانگاردا که اکثرا اونها اوانگارد نبودند. طبق معلوماتی که به ما رسید اونها اکثرا کارمندان مقامات امنیتی یا کدام بودند و در ما عکس هاشون هم هست، عکس برداری شدن از طرف بچه‌ها که گرفتیم عکس هاشون هم و ببینید که 18 نفر زندانی شد و بازداشت شد ولی کسی چیزی صدا بلند نکرد و صدا بلند کردنی هم نیستند. خوب، و تقریبا 2 روز است که در شهر دوشنبه اچیسکا ادامه دارد یا اپریدیلینی بدخشان خیل
مثلا همه دختران بچه‌ای که در بدخشانی در دوشنبه هستن با رقم های تلفن اونها اس ام اس میاد بیا ما میتینگ کنیم پایان فرو بیا در یک جا جمع شیم ما بدخشانی ها باید یک کار کنیم گفته همین کارا اس ام اس با تلفن هاشون روان کرده و اونها را اومده نام نویس کردن نام و فامیل همه چیزشون گرفته یعنی نام نویس دارن تا اینکه با مانند سالهای 1992 93 خیلی که دوشنبه را چیز که کرده بودن از بدخشانی و از غرمی و از دیگر منطقه ها یعنی که دقیقاً همون حالت ولی تنها با اثر بدخشانی ها آمده است که اپریدیلین بدخشان صرف که در دوشنبه چقدر بدخشانی قرار دارد و باید که همونها را معین کنند ولی مردم یعنی که آرام است اینجا یگان گپ نمیزنند. خوب یعنی اینها حالت های هستند که خیلی وزمین هستند و باید مردم با این مسائل دقتی جدی بتیند و دیدیم که در بدخشان و در بسیاری منطقه ها مسئله اون چیزی که ادامه پیدا کرد یعنی که وضعیت چگونه بحرانج کردن معلم ها را آوردن صحبت کردن چند نفر آوردن صحبت کردن که شما بس کنید این گپاتون نگه این کاراتون نکنید گفته یعنی برای چی برای اینکه مردم یعنی میتونن مردم آرام کرده و خب کرده و خوش کننده ولی میبینیم که وضعیت به این مسئله هم خاموش نشده است خاموش نشدنش در این جهت که یعنی مردم میدونن که کی دشمن است مردم میدونن که کی یعنی که چی گپ میگذره در مثلا چی گپ گذشته است در تاجیکستان یا که در خارخ به همون خاطر باید که مردم در قضیه اون چیزی که در بدخشان میگذرد بی‌طرف نباشند و بی‌طرف قرار نگیرند و این مسئله نیست که ما و شما آرام و خاموش باشیم تو اینکه یک تا اینها یعنی که بگیرن آن چیزی که میخواهند انجام دهند و این قضیه خیلی خراب و وزمینی است که نباید مردم کشور از این قضیه ها آگاه باشند. ما هیچ وقت تا امروز کار انجام ندادیم که مردمی بدخشان یعنی آن انجام داده است و ایستادگری در مقابل رژیم خوناشام رحمانوف به حد و اندازه‌ای که نظیر ندارد در این طول این مدت و این وقتی که رژیم رحمانوف سر کار و سر قدرت است به این اندازه و به این حد یعنی که ادامه پیدا نکرده است. البته رحمانوف حالا هم گویا خودش به شکل وانمود میکند که در تاجیکستان هیچ چیزی وجود ندارد و همه تنج است و همه یگان گپ خبر نیست گویا در سفری یعنی که ترکمنستان قرار دارد در حالی که این حالت یک حالت عادی نیست که مثلا باید که یک رئیس جمهور یک دولت به این مسئله یعنی دقت جدی نتید در وطن وضعیت آرام نیست و حکومتی که تو یعنی که رهبریش میکنی اینها یعنی کاملا وضعیتی دقایق و روزهای آخران حکومت خانوادگی رحمانوف انشاءالله که هست و ما در طول تاریخ شاهد بودیم که ایمپریاهای بزرگی که دنیا را زیر نظارت داشتن و تسخیر کرده بودن در یک آن واحد تیت و پیت شدن. شوروی که 70 سال دنیا یعنی که 15 دولتی مقتدر دنیا زیر اطاعتش بود در یک لحظه کوتاه یعنی چیکار کرد نابود شد و از بین رفت و این مسئله خیلی مسئله نیست که رحمانوف از یاد خاطرش برآورد که وضعیت فعلا یعنی که خیلی که بودم اونطرای من در فرانسه میرم قرار میگیرم مسئله اشقابات میزنم 15-16 نفر میکشن باز من اعلان میکنم که در تاجیکستان مسئله تروریستی شده است تا اینکه در فرانسه اگه خالی سیاسی بگیرم دیدم ما بازی دی تروریستان بازم برم اگه یتیمی لعنت کرده الله قطع رمضان رحم زاده پرای کشدن 15-16 توجیه کشتن هیچ یگان گپ خبر نیستی قیس طرفشانی را بردن در منطقه اشقابات کلاوش نگرفتن کشتنشون علاوه زدن سوختنشون تمام یگان گپ دیگه نیست. یک دسته کارمند امنیتی دیگر هم سرحدمان هم میکشن یک جای دیگه سفر میکنه در حال نگاه میکنه که 15 نفر کشته شد 20 نفر کشته شد اوخی رحمانوف رنگی همون ضحاکای در وطن بدنش هم به قتل ملت انجام میگیرد در خارج رفتنش هم به قتل و کشتار این ملت انجام میدهد یگان کاری نمیکند حتی از
وفات استاد سید عبدالله نوری من را اهمیت میتیم. سفر داشت، پیش ویجای رفته بود، پیش نمیدونم گابر سینگ رفته بود، پیش کسی رفته بود که در همون جمع نبود. هر یک قضیه که میشود این باید در وطن نباشه. گویا که این نمیدونست که چی گپ شده. خیلی تو نمیدونستی سری خورتا میکنی پریزیدنت میشه، پریزیدنت نشه، بعد دفشه. وقتی که در مرد نمیخوای فهمیدن پریزیدنت دولت وقتی وضعیت دولتشون بزی به متشنی جای نمیبرن از دولت شو اونجا. تو برای چی میبرین برای دولتت؟ بشی با تلویزیون گپ زد بگو که خب این آنلاین اینجا بشی من پریزیدنت دولت در همون چیزی شما اشتراک میکنم توسط آنلاینی تمام. ولی این همه وقت کار انجام میده که او یعنی که خودشا یک نمود خیل از اون قضیه و از اون مسئله بیرون بروره. خداوند اگه ملت از این بدبختی های این ضحاک نجات بده، یعنی این ملت خیلی وضعیتی بزی به نه که ناخوبه است. خب بله دیگر از این بیشتر انشاءالله که ادامه نمیدیم. اگر برادران و خواهرانی باشند در مورد صحبت کردن. بله حسن بفرما. سلام علیکم محمد اقبال صدرالدین. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله. خوب گپ رو قدر بسیار نمیکنم، وقت شما هم وقت بینندگان هم نگیرم. مسئله همین حالتی که در پامیر رخ داده ایستاده است روزهای اخیر، من فکر میکنم مردم شریف تاجیک امروز که در شمال جمهوریمان با در سرحد با قرقیزستان، در جنوب با افغانستان یعنی با طالبان که امروز بسیار هم وضع سیاسی حساس است، من فکر میکنم نوترتیبی های داخلی به مورد نیست، زیرا که میبینیم در هر دو طرف هم امروز خوف هست. البته حالت های سالهای آخر شده هم ماههای آخر شده البته گواهی این است. و به محمد اقبال صدرالدین یک سوال داشتم که نقطه نظر شما دایر به همین موضوع، یعنی پیدا شدن ترتیبات ویران شدن ترتیبات داخلی هنگام حساس بودن مرز بومی جمهوری تاجیکستان. فهموش سالتون فهموش شد. سلامت باشید، منتظر باشید انشالله. خب برادر حسن خوب گوش کن. ترتیبات انتظامی را رحمان فی لعنت کرده الله جزیر کرده است. ترتیبات انتظامی را الله لعنت کنه پیشوای خدازاده به ایمانتا قطعی اس یتیمی فی لعنت کرده و قطعی رمضان رحیمزاده خدازاده همه ترتیبات جمعیت را ویران کرده گن. یتیم و رحمان رو فایکار گرفتنی بود. انا می پرابلم را تشکیل کرد چون که ای وظیفه نگیرنم ولیم بوشم. فهمو ترتیبات جمعیتی را انا همه ویران کردن. انا وقتی کمتری میکنی فیک مسئله به دیمش که طالب مولید در فکر تاجیکستان نیست. یگان کس در فکر ما نیست. ما در فکر وطن خودمونیم. ما یگان گپ خبر فکر نکنه که نه طالب بشه. یگان کس در وطن ما نمیدروه. همین درآمد هم یک جای میزنیمش بوغم شنخه. نیکی من گفتم ای طالب و ای قرقیز ای خیتویی و ای تمامی مردم همین همسایه هایی که در ما اطراف قرار دارند خطرناکترین چیز در تاجیکستان ما رحمانوف و عائله و مقامات او است. ما دیگه یگان کس اپاسات سنا داریم. ما از یگان دشمن اپاسات سنا داریم غیر از امام علی رحمانوف و مقامات دزد، یعنی که چرنده و پرنده و خزنده رحمان. سلامت باشین. خب بله نفر دیگر با نام اخواتنیک. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. من با این برادر گفتنیم که اگر به شرط امام علی رحمان به ما افغانستان و قرقیزستان هجوم نکنه هیچگاه باید به دولت ما هجوم کردنی نیستن، اگر این خودش یگان خطایی نکنه. این را اگوشت بکنه که ویا در همون فکر دولت خودشونه بیچاره ها فکر مردم. شما خوبتر جواب دیگه که چی گپ شده است از طرف مقامات قدرتی نسبت خلقی. خلقی جواب نمیتونن. وای گپ جواب نمیتونن. وای گپ نمیتونن داده و در فکر جوابی هم نیستن اینا. برای چی جواب بتین؟ برای کی خود کشتگن؟ وقتی تو خودت کشته یا آدم برای مرد نیستن. برای مرد نیستن. اگه محمد اقبال من یک همه استوریا یک هم ترک که گفتنی هستم که در همه سال 96 وقتی که باز میگن حکومت این قدرت و قواهای مسلح این وای همه جنگ سال 96 اخیران وای بود. سال 96 رها در جنگ غرب اخیران جنگ غرب ده اپرالین همه چی وادی در همه غرب بود.
80 همه قواهای مسلح همه مجاهدین و مقابل 400 نفر کارمندان اپراولینیا و میلیسا و کگیبه و همه شده برخورد کردن. در دوام 1 سال 400 نفر حکومتی که همش پلکونیک و مایور و گنرال بودن، در دوام 1 سال در 1 ساعت 400 نفر تسلیم 80 نفر شد. اینا از کجا میدونن چی هست؟ برادر گرامی، در این مسئله معین است. این چیزی نیست که در این مسئله ما یعنی ندونیم. قضیه‌های جنگی برادر گرامی، قضیه‌های جنگی است. قضیه‌ای که رزمی است. همه وقت لشکر مهاجم شکست میخوره. به هر منطقه‌ای که هر لشکری که متجاوز است او شکست میخوره. رحمانوف همچون لشکر متجاوز به مناطق شرق کشور و بدخشان به غرب و اینجاها هجوم آورد و با افسران و سربازان خارجی یعنی که استیلا خواست بکنه و اینها معلوم است که کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. این وعده خداوند است. این همه مسلمان باید ایمان داشته باشد به این. پس گروه های کم و کوچکی هستند که با گروه های بزرگ و گروه های کلان پیروز میشوند به اجازت الله. و این خاطر این مسئله نیست که ما اینجا مطرحش کنیم. در اینجا مسئله این باید مطرح باشه که رحمانوف باید این حرکتی که در بدخشان کرد و حمایت از یک عبدالسلام ابیرزاده از این وقتی که کرد و گرفت یک جوان حمایت کننده از ناموس زن خواهرش کشت و باز او را نامردانه تروریست گفته است. در این مسئله باید جواب بگه. مردم بدخشان یگان نمود رحمانوف باید جواب بگه. رحمانوف باید جواب بگه. به این خاطر این مسئله نیست که یعنی ما در این قضیه عادی هم خیلی فکرش کنیم بریم. سلامت باشید. بله یگان نفر دیگر باشه اگر گوش میکنیم. من اخواتنیک تمام کرده. بله خوب برادران دیگر ولید کنه اگر باشن. اوکی نیست کسی. هست یگان نفر دیگر. با فیلم که یگان کسادی من را نمیشنم و نفهمیده ایستم. خوب که وقتی اداره نمیکنم خدا مشکل تر است من خاطر. بله بفرمایید. من کو مبارز. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بله صدام خوب است؟ صدات خوب است. بله دوملو محمد اقبال، من همین برنامه 1.5 ساعت شده اینجا انتظارم. گفتم استاد کبیری 2 سوال میدادم خیر نشد. همنا را شما دعوتم شما جواب میتین؟ اون چیزی که مربوط به من باشه جوابش میگم. بله بفرمایید. انا گپ سری همو سرچشمه همه بدبختی ها انمی ناآرامی ها. من همو یک پروکورور است. یک پروکوروری که مثلا گویا خواهر تاجیک طریق تلفن داشنام داد یا با ناموسش یگان گپی خطا گفت، همش همین سرچشمه میگیرد. او جزاش اگر از طرف جزا گوید جزاش گرفت تا یک اندازه او را 8 ساعت خی داشتن جزا دادن و کردن. همین عین حادثه عین حال همین حادثه با فکت و دلیلش است. او پروکورور فکت و دلیل نداشت، فقط گفتن که تو همین کار کردی جزاش دادن. انا وقتی فکت دلیل بر آمد اودیو بر آمد همین محیدین کبیری با یک زن همین تحقیر میکنن، زن تاجیک در تاجیک تحقیر سخنای تحقیرآمیز. اونجا برای چی نباشد محیدین کبیری باید برای کشیده نشود؟ این سوال یکم بود. من سوال دیگر من میتونم بعد میرم سراسیما مکه. سوال دیگر این است. سوال دیگر تا آزاده پرسید چوا یعنی که افغان تجاوزش کرد. سوال آزاده را برابطی بگو که اینجا فکت نیست. ما درباره فکت باید گپ زنیم که من فکت دارم که آزاده را نه فکت شما ضبط اودیویی ندارین. انا ضبط ویدیو دارم آزاده را تجاوز کیسا همو که همو را مونده
کای که امورا مونده سری موضوع با صحبت میکنیم میفراد که مردم تماشا کنه امور چخل امورا تماشا کنه خواهرت میفراد تماشاش کنه دخترت میفراد که تماشا کنه اوزوده را چخل تجاوز کیسه او را شما تماشا میکنید دیدی تو مدنیت من برایم قن نمونده استمش که دختریت نبینه او را فهمو من برایم قن نمونده استمش که دخترت نبینش من انت مسلمانم اگر که بخوای مولمش دخترک خواهرک تماشاش کنه کیف کنه چخل گفتی چی اوزوده چکو کیسه سوال مرا جواب ده سوالی تو جواب نداره برای که شما به ناموسه وقتی که یک پراکرور که چشمش به میفهمی کیه روش گفته است که ما یه حیوانم انا همو پراکرور نگاش که روی همو را بر نشون بتی استودیا روی همو پراکرور را بر نشون بتی که هم یازنه اینمی کیه همی بچه‌ای که بود برآمد کرد میگه باشه یازنه‌ش حمایت داره میگه اون مردک جواب داد اگر یازنه حمایت نکردسته باشه همین پراکرور را بیابر خروش گفته است که ما یه حیوانم اون پراکروری که خوب دیگه میدونه که چیکار کرد همون را تخسته حمایت کیسه است که جزاش گرفت چی جزاش گرفت جزاش بردن بخشش پرسید رنگی حیوان واره که ما فلانی بدخشانیا را فلان یعنی که بخرم شماره که اینمی دیگهش که روش یازنت همی که پشت گرفته است تو اگر یازنت نباشه پشتی هم را میگیری پشتی آدمی که حمایت از ناموسش کست تو تحقیرش کیسه است این یازنت ایشوی خواهرت ایشوی اپت ایشوی اوزودای بایفرندی تخمینای بایفرندی کیه کی پشتش گرفته است یعنی کیه اینمی کیه اینمی بایفرندی کیه کی تو پشتش گرفته است وقتی تو پشتی امیرا میگیری فهمیده میشه که یا یازنتای یا یگان خش تبورتای یا یگان چیزی برای تو میشه که تو پشتی انمی یک چنگیزمنیش پشتش گرفته است پس ما چی بگیم برای تو دیگه یعنی ما برای تو چی بگیم ما بگیم که تو یک انسانی آزاده‌ای یک انسانی یعنی که با عقلی تو در فکر این ملتی تو در فکر این مردمی تو در فکر چی بگیم ما گفتت نمیتونیم تو یگان جواب سوالی تو جوابی تو نمیای من اگر تجاوز رحمان فابگو دخترکو را تجاوز کردنش گریموی داشتگیش اولی من که خواهر خش تبار دامو گریم باشه که رحمان تجاوزش کردی باشه اگر برای بکوی میاو یگان خش تبار تمو توجیک هممون با هممون خش تباریم اگر برای بکوی میاو یگان تشه برای هم موقع وقتی گپ میزنی او پراکرور هم تی گپ زدی که پراکرور جزاش گرفت پراکرور جزاش نگرفته است پراکرور دو آزادی گشت است حکومت رحمانوف ایدستی انا همین پراکرور چپا میشود حکومت رحمانوف ایدستی انا همین یاردمچی پراکرور چپا میشود و الحمدلله که خداوند عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا فهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون بس کارهای هست که فکر میکنی برای شما بد است ولی برای شما نیک است و بس کارهای هست که شما فکر میکنی برای شما نیک است ولی برای شما بد است و همون خاطر الله میداند و شما نمیدونید ان شاء الله نهایت رژیم رحمان و انا پراکروری که لشکر کشید برای همین میگه باشه که یا شوی اوزوده یا کی بایفرندی اوزوده که لشکر کشید به بدخشان یا یگان بایفرندی تخمینه برای هم لشکر کشیده به بدخشان رفته انا که رحمانوف جرأتش میبره ان شاء الله حکومت رحمانوف سقوط میکنه دیگه بله استودیو اگه نفر دیگه باشد قبول میکنیم اینو با خوبی گپ نمیفهمن اینو با زبان انسانیت گپ نمیتونن فهمیده به همون خاطر با اینو با زبان انسانی صحبت کردن غیر منطقیه من با یک معلم با یک انسان با ادب با شرف از او کرده سرم خمتر میگیرم صحبت میکنم برای چی برای او انسان است که من با او با زبان انسانیت صحبت میکنم ولی با یک حیوان باید با زبان حیوانات صحبت کنی تو اینکه بفهمه که بیسکی اینجا وضعیت به زیر بوده است کمی که برو اومدی من در آزاده میچسبون من در تخمینه میچسبون همون خودش میاشت بدونه چیکارتون کنه همین هر گپی که شما گفته من میدونم که کی را گنگا بگم من به دلیل نمیگم در کارت باشه حاضر میمونم تو تماشا میکنه که همراه خواهرت تو تماشاش میکنه همراه دخترت تماشاش میکنه بعد نگاه میکنه میگه او اوتاجون این آزاده دختر رحمان و تری بده بعد چی میگوی برا واتساپ بفرما واتساپ بفرما السلام علیکم محمد و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بله میشه اوزم اومده است که بله صداتون اومده است میشنویمتون بله احترام مردم بدخشان با شما و برابر پیمان ملی جمهوری تاجیکستان محیدین کبیری
بسیار میخواستم خیلی مویدین کبری یک منوت گپ میزدم افسوس که وقت نشد. بسیار الو بله بله گوش داریم برادر گپ زنید. بسیار خدمت کردید برای مردم بدخشان. ما خدمت بدخشان ما شما را هر روز گوش میکنم. یک لایک میمونم گفته کنید. بهترین. الله حیث کنه شما را و خداوند موفق بسیار میخواستم خاطی اکای مویدین کبری یک منوت گپ میزدم افسوس که وقت نشد. خوب انشالله در برنامه دیگر انشالله که صحبت میکنی خدا خواه. در برنامه دیگر صحبت میکنی دوستو. سلامت باشه برادر بدخشانی. با پیش فقط باید خسته نباشه. هر روز شما را گوش میکنیم. ما بچه‌ها بدخشان هر روز شما را گوش میکنیم. شما را حرمت میکنیم، احترام میکنیم. ما ای بخش میدونیم که شما چه شما. سلامت باشه برادر گرامی. سلامت باشه. الله حفظتان کنه. سلامت باشه. خب بله اگر برادران و خواهران دیگری باشن پیوستشون کنه یک تا تا اینکه صحبت ما ادامه پیدا کنه. بله بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بله برادر محمد اقبال انشالله خوب هستی. من میخواستم یک چیز بگم. من برادر شهید ما گلبدین اگر استودیا باشد هم نوارا پیدا کند. وقتی که در ورق جنگ شد در هم ورق جنگ شدن در همون صحنه سازی که حکومت تاجیکستان کرد از هر ولایت از هر ناحیه آدما برای ورق شهروندای عادی را تیار کردن. در همونجا در یک نوار از ولایت مختار کیستان بدخشان برادر گلبدین بود. در نوار با یادگاروف هست. در نوار آمده است که از ورق طرفداری میکند و آماده است که با ورق برود. در حالی که در تمام فیسبوک از شاعر تا نویسنده تا مدیر تا دکان تا تمامش نویسنده است که موافق قانون جمهوری تاجیکستان 2 سال باز در تحت اطاعت کافتکوی بود. بیشرفا خودتان صحنه سازی کردین. وای آزادی ده بود نوار دارد. چوبا اون وقت دستگیرش نکردین و این آمده صحنه سازی کرده این برادر را کشتید. چوبا اون وقت سلاحش نیافته. نوار است برای شما جوابی است. نوار است که با یادگاروف هست. نوارش که از ورق دفاع میکند. بله برادر اینها رحمانوف هیچ وقت خیر و خوبی را نفهمیده است. برادرای گرامی من هر روز صحبت میکنم قریب رحمانوف خوبی خیر برکت در پیش او جان تفیدا کردن برای رحمانوف اصلا قدر و ارزش نداره. برادران گرامی شما بفهمی یعقوب در بالاش خود چه پرتاف در بالای نمی حیوان گرفت 19 به 17 سال ترمش کرد. ای برادران گرامی برای این کدام خود چه کشت است و فیدا کرده است. سنگک ایرا در قدرت ماند بچهش ترمه کرد. گفت دماغش ترمه کرد. اولاد زن کودکش گرفت برد پرتاف در کلا با کدام حالت قرار دارن. نخواه شما حالا هم بسته و باید یعنی که بگه که برای چی گلبدین طریق کرده رحمانوف با هیچ کس خیر و هیچ کس از رحمانوف خوبی منتظر نباید باشد. فهمو برادر؟ مقصد من برادر گرامی رحمانوف خیر خوبی انتظار نباشه. از رحمانوف خیر و خوبی انتظار نباشه. برای مردم ورق اگر گلبدین خیست اگر همه مردم تاجیکستان خیست رحمانوف انا اونا میخزم میکشه که چوه خستش مو ای اوجا من مثلا پول کار میکردم گراینا رو دامادای من میبردن من میلیارد دلار کار میکردم. بله سلامت باشی محمد اقبال برادر. گپ سری همین میره که وای برادر در او حالتا بود دفاع کرد زنده بود دستگیرش نکردن و امروز روشون سیاه کرده آمده و یا تروریست اعلان کردستن. مردمی بدخشان میدونه این چیزا و هیچ وقت میدان آزاد نمیموند تا روزی که این مردم تا روزی که این رژیم ایست سری حکومت دفع نشوه مردم خلاص مثل دیگر ولایت‌ها نیستن که بچه‌ها فریبشون کنید تا آخرین نفس میروه و مردم دیگر هم در کنارشون هستن. ما تا روز مردن منقطع اینا هستیم. بله سلامت باش. سلامت باشه بینندگان گرامی هیچ وقت فراموش نکنید رحمانوف یک چی بگم برای شما را خیر و خوبی را امکان نداره که بفهمه. رحمانوف اصلا نمیتونه فهمیده و احساس نمیتونه کرده که همین چیزی که مردم بدخشان برای ورق کردن یا مردم ورق
عضو بخیزن در حمایت مردم بدخشان شوند. هر چیزی را که شما میبینید یعنی که این برادر بدخشانه که در حمایت بدن. خوب اینا شما خوب دقت بتیه و بفهمی که هر کسی که رحمانوف جانبداری کرد، رحمانوف تعریف کرد، رحمانوف یعنی که یک کار برای او کرد و فکر نکنه که رحمانوف آینده برای او را یعنی که یگان یعنی که قدر ارزش و منزلت قائل است. هیچ وقت رحمانوف برای هر کسی که برای رحمانوف خدمت کرده است، برای دختراش بای فرند بوده است، حق بعضی دختراش امکانی کامپیتنتی حمایت کردن داره ای بای فرنداشون اگر طریقش رو معقول شدگی باشه همه برای اگون جوش میکنه یا که اگون چیزش میکنه میره و میره پیشکش اگون بورک ممکن توری باشه ای تری سالدت پالدت تری رنگ تخمینه وره اما فقط یک استفاده میبره نکشش. با خدا قسم از تلخوی رحمانوف که ای رحمانوف خستش دگین گفتگین میبریم آوردگی کشتگی شونن تا عکس‌ها تا معلومات‌ها برای اصلاح رسیدگی. ای مردم من پیش خودم نگفتیسم تلخ رحمانوف که خستش دیگه رحمانوف وقتی گفتگی من دیگه کارا بس میکنم میرم من یک حرام بودن شما رو نمیدونستم یک لعنتی بودن شما رو نمیدونستم میگه مالش گفتگیشم برا با گفتگی وردگی پرتوفتگیشان دچی در یعنی که درونی باسین پرتوفتگیشان یک کشتگیشان ده با جوی کشتگیشون هم میدونیم که جان عکس و روان کردگیان کامera روان کردگیان سینمات کردگی چخل میکشن تلخ رحمانوف. شما چی فکر داری ما پیش خودمون گپ زدیسیم ما یه وقت پیش خودمون گپ نمیزنیم. خب اینا میگم یا جواکش رستم تورابورای حصار دچای روز کردگی علی مردانوف دیود زد پیون بودی همه چیزو دمو رسیدستن ما پیش خودمون گپ نزدیستیم ما یکون گپ دروغ نمیگیم شما را خیلی وقتی گپ میزنم درد میکنه بعد میخیزه یک چوپلوسش گپ میزنه حمایت ایر رحمانوفی کنه جنوبی پدن علت خود و زده ولد زینای آخی پدری به امانی مجوسی نمیدونم چیش بگم دیگه خیلی اهم میخیزه حمایت میکنه اما چی بگم شما را دیگه. بله قبول میکنیم زنگی تلفنی یا اینکه بله خان بفرمایید. الو بله بله السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. اکای محمد پول سازی خوبه؟ تشکر برادر خوبیم. ما اکا جان در همه برنامه تو میبرم گپ میزنم اکا همین چی کنیم حاضر در مسکو میتینگ کردن این کارا فایدهش نیست. بیاییم یک بار در مسکو جمع شویم همین کاگ میتینگ باید جمع شویم یگون چیوای نکنیم بلیت گیریم روز تاجیکستان بریم در پیش خصم ملت اوجا میتینگ کنیم. در مسکو جمع شدن در کار نیست. یگون کس یگون کار همین جمع یگون جدا نشه جمع در تاجیکستان شدن در کاره. آخه بینه اگه اینجا میریم هیچ کنیست اوجا دکی بخیزه باور میکنی اکا همه این همی غریبا همینجا بخیزیم همه کسا یا جدا جمع شدیم همین 4-5 سمالیات بریم اگر یا جویا کردن نمیشه و ای کار ایراسیه رفتن ایراسیه هر خیل میره بعد در درون جمع میشه اوی تری نمیشه که از ما یا جویا بگیم مردم بخیزه جمع شه مردم یا جویا بخیزه سمالیات بره رحمان رو همه شه همون درونی سمالیات قرده برابر در پول ارمی را بگیره در گردی میفرمادگی قرار قطار کنه بگش ما کجا اومده ما خونه اومده سیم ها خونه تون بره چی در کاری تری کردن او همون دامو درون بره تیار باشه همون درون میبره کار سر میکنی او شرط نیست که شما یا جویا پره بره هم دوره نیست برای که خیلی اکا نمیشوده. ما امروز سیگاب 17 ساله اومده بودم این همیجا بیزور شدگیم ده همین خریمی باور میکنی فکری شما قطعی هم نمیشه که فکر داشته باشی که یا جویا سمالیات قطعی میپریم میریم سمالیات قطعی که پردی رفتی بعد در اوجا سرچت نمیکنه اس لعنت کرده الله همین فکر نکرده در پدرشون الان همین یک کار کردن در کار آینده شا فکر که فکر آینده و پدر رفتن در کار میکنیم یکون کار خیلی انشالله که انشالله گم نیست در پناه الله باشی. سلامت باشی. بینندگان گرامی از استودیا یعنی که نوشته هستن 2530 لایکاتون رو گذارید نمیدونم من برای چی لایکاتون رو نمیگذارید یعنی که زیر 4000 نفر تماشا دارن ولی 2500 لایک اقلا برسونی آخی لایکاتون رو به همون یک عدد پریلیشنیه که بتونن برنامه را بعد ما و شما چندین هزار نفر دیگر تماشا کنن و از اونها منفعت ببرن. لایکاتون رو گذارید بینندگان گرامی. بار دیگر میگم پادپیست کردن لایک را گذاشتن نشر کردن این برنامه
تا اینکه سبب بیداری دیگه با خدا قسم زنگ میزنه جوان طرف میگرده میگه که من 2 روز شد ایت خبر یافتم گپ زده است 2 روز شد اوید که سال 2 سال تماشا داری تو میگی موبایل بخزیم 2 روز شد داخل مردم خبر یافتگی قبل از اینکه یا آدم 2 روز پیش خبر یافته است 1 روز پیش خبر یافته برای همین باید ما و شما یعنی که هدف برنامه مون باید بالا برداشتن باید ببینیم نه 10700 لایکاتون گذارید 3900 آدم تماشا داره 4000 آدم تماشا داره 10700 لایک یعنی اینا هم لایک های پیشینه ها هستند لایکاتون گذارید تا صاحب بیشتر نشده برنامه شما بله بفرما سلام علیکم وقت بخیر و علیکم السلام بینندگان گرامی با تلفن اصلاح زنگ نزنید که چون برنامه پیام است برنامه اصلاح نیست و همون خاطر من همچون صحبت دارم برنامه اصلاح باشه بعد با ما زنگ بزنید و فعلا زنگ زدن شما با ما یگان منفعت نداره چون که اداره استودیو در دستی برادران تکنیکی پیام تیوی است بله بفرمایید من یک پیشنهاد دارم بسیاری برادران ما بسیاری جانبدارای ما در حدود دولت میباشند و هر یک جانبدار هر یک نوع فرزند تاجیک در خونش کامپیوتر پرینتر دارد من پیشنهاد میکنم که همه جانبدارا همه مردم وابشیم خلق تاجیک گیرد در همه لیستا چاپ کنه که مثلا بس کشتار بس قتل در پدیزای خودشو پهن کنن تا که تمام مردم فهمند بسیاری مردم نمیدونن وقتی که مردم دید میفهمه که اوجه کدامی را کشتن در جای کدامی را کشتن برای که فضای اطلاعاتی محکم کردگیان علاقه را قطع کردگیان مردم بسیارش نمیدونن که راستیش من در این مسئله یگان گپ برادر گرامی گفتن نمیتونم برای چی بگو برای برادرانی که این کار میکنن حتما بیننگی در جایی که اونا این را پهن میکنن کاملا نباشه که توسط کامera اونا را نبینن نشناسن نیو البته من باور که این مسئله یگان گپ گفتن نمیتونم هر مسئله را که من بینم که در اونجا خطر وجود دارد من هیچ وقت جانبداری از اون مسئله نمیکنم برای چی برای اینکه میدونم که واقعا هم بعضی چیزای خطرناک وجود داره مردم ما فقط آماده باشن مردم ما فقط یعنی که بتونن نزدیکاشون با تماشا کردن همین ویدیوها همین نه یگان خیل پرینتر خطی چاپ کنه خطر مونه همین سیلکه را رویش که بگو که تماشا که همسایه همیره یبار همین برنامه رو تماشا که بگشت تمام همون 2-3 بار تماشاش که کرد خودش او برنامه را بعد او خودش دیگه میفهمه خودش میکوه تماشا میکنه این همیه نه یگان مصرف کنه نه یگان چیز برای اینکه من مسئله این نشر کردن شباده ها و اینا رو من چی دارم چی میگن در این مسئله کار کردگیم و میدونم که چه خیلی پرابلم هست یا آدم میبیند بسه یا آدم ببیند در وقتی چسباندنت بسه در کار نیست که خودشون زیر خطر قرار بدین تمام همه خواهد میرایش میکنی در تلفنش تماشاش میکنه میفهمه خودش آگاه میشوه دیگه هیچی لازم نیست که نه شباده و نه یگان چیز بزنی و نه مثلا که ظلم بس هستی گپ همین رو با هممون گفته ایستیم در برنامه همین برنامه رو تماشا کنن دیگه که انشالله کوچیکا میشه صلوات بله اکای محمد اقبال خوب هستید اینجا تشکر برادر یک سوالی داشتم از شما میخواستم پوسکی آن رو گیرم من اول با شما سوال میدیم آیا همین امام علی رحمانوف لعنت کرده الله هست یا نه سوال با شما البته نه سوال جواب خود رو گرفتید من قطعی چاپلوس بحث نمیتونم کنم اگر میدونی به چهره دادرو ببینیم هر دو گوشات نشون بدی که گوشات ببینیم چه خیلیه بعد سوال تا جواب میگم اگر میخوای گپ زدن کیرون کامera تا گپ زدن گپ زد حق قرات که چه میگه بگو گوشت میکنم یکی درود رنگی عروس وری مسکن نکشم تا رو تا گیو گوشت هم بشم تی حق قرات که گپ زد گوی گپ زد اگر نمیترسی اگر رحمانوف حقه اگر رحمانوف لعنت کردن نیست مرحمت بدرم تا بک گپ زد قطعی گپ میزنم این میگه من 10 دقیقه دیگه اوزی باید صحبت کنم برم 1 ساعت دیگه قطعی گپ میزنم این چهره تایی که برم مردکی بیا گپ میزنی یا براف بیا گپ زد بله علیشیر بفرما کی است بعدو بله ب
گپ نزدی. من نمیبینم تون برای همین قد پیش من چی مایده تلفن قاطی گپ زده استم. من نموتون نمیدونم وقتی میگم که گپ زنه برادر من روبوتون از دامن ا بی بی نشون داده است ا بی بی رو بو گپ نگی اوزی دیگه دیگه آدمای برو گپ زد. بله بفرما. الله اکبر. السلام علیکم. و علیکم السلام. انا خیلیش که من میبینمش بعد بو مایداش که خلاص سفر راه جورای راه راست حق بله خیامودا. بله بفرما. من سلام عرض میکنم خدمت سلام میکنم خدمتتان برادر گرامی. صدای مرا دارین؟ بله صداتون هست بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. بله بفرمایید. سرایتان برای ما کنده رایست. خب به هر صورت من قبل از اینکه سخن آغاز کنم لازم میبینم که خودم معرفی بکنم. من نامم سفر محمد است و روشنپور اسم دومم است چی همو فامیلیم است. از برادران پامیر افغانستان هستم اگر نامش شنیده باشین و از یکی از برادران امین مرحوم ما آقای مرحوم گلبدین که ما برایش آرزوی جنت داریم و برای خانواده و تمام مردم پامیر و تاجیکستان صبر و حوصله‌مندی را از خداوند استدعا می‌دارم. بعد خواستم که با شما در این مورد چند صحبت داشته باشم. بعد نمیفهمم که شما در اینجا اجازه میتین که ما صحبت کنیم وقتی یا برنامه شما ایجاب میکنه نمیکنه؟ وقتی من خیلی کم است. من حدودی 8-10 دقیقه دیگه زیاد تا 10 دقیقه وقت دارم. اگر یکان سوال کوتاه باشد کوتاه گپ زد در حجم 1-2 دقیقه چون که من میخوام با 6-7 نفر دیگه صحبت کنم با همین یعنی که من خارج میشم. به همون خاطر فردا در برنامه من اگر بیشتر صحبت کردنی باشید وقتی زیاد 5-10 دقیقه میتونید که فردا در اونجا صحبت کنید. خلاص در اصلاح شبکه اصلاح. ولی فعلا واقعا وقتم کم است. وقتی من خیلی کم است. اگر اگه کوتاه صحبت داشته باشید مرحمت صحبت. من واقعا نامناسب درست است. من یک سوال بسیار کوتاه شما میپرسم. من از برادرای تاجیکمان البته غیر پامیری که در تاجیکستان زندگی میکنند از یک سوال دارم که اینها غیر از این نوارهای صوتی و نوارهای تصویری آیا در کدام جایی کدام احترازی را برا انداختن نه انداختن؟ یعنی من واقعا تشکری میکنم به خاطر همدردیتان که شما واقعا در اینجا زحمت میکشین وقتتان را صرف میکنین میایین عدالت خواهی میکنین. ولی این غیر از این نوار صوتی من میخوام بفهمم که این که تاثیر خود می داشته باشد ولی اون چیزی که در مناظره های حضوری و اون گفتمان های اساسی که تاثیر به صدای خودش دارن از اونها میخوام با خبر بشم که آیا در غیر از اینا در کدام حوزه دیگری فعالیت های صورت میگیرن نمیگیرن. از این میخواستم با خبر بشم. محمد اقبال صدرالدین بیرون شدند. نمیدونم یگان مشکلی پیش آمده است. نفری که اینجا سوال گذاری کردید خواهش میکنم یک بار دیگه سوالتون رو تکرار کنید. اگر صلاح دانید که به سوالتون من جواب گویم حتما جواب خواهم گفت. الو مرا میشنوید شما؟ برادر عزیز من سلام را خدمت شما عرض میکنم. من عذر میخواهم فکر میکنم صدایم درست نیامده بود و برادر ما از استودیو رفتن و فکر میکنم مشکل اینترنت دارند. من از شما سوال داشتم گفتم که از همه برادران تاجیک ما که در کنار برادران پامیر بله بخشش زیاد که یک زنگ اومد به همون خاطر خواهش میکنم. من صدای شما رو درست ندارم و ویدیو برای من قطع میشود. نمیدونم صدای همه خوب است برای من. صدای شما خوب است. آقای شوکتی محمد شوکتی خیلی خوب. من صدای شما برای من کسب کردم.
درست است. من خواستم که سوال بکنم که همین برادران تاجیک ما برای اینکه در این به خاطر این حادثه ای که اخیراً در پامیر اتفاق افتاد، غیر از این استودیوها و این نوارهای صوتی و تصویری در کدام جای احترازی را برا انداختن نه انداختن، کدام فعالیت های گسترده تر از این را میخواستم بفهمم و گفتم که من سپاسگزاری میکنم، واقعا شما زحمت میکشین، اینجا وقت خود را صرف میکنین، میایین به مردم پاسخ میدهین و سوالای مردم را گوش میدین با حوصله‌مندی کامل. بعد میخواستم که بفهمم کدام راهکاری غیر از این نوارهای صوتی و تصویری روی دست دارین ندارین، از این میخواستم بفهمم. سلامت باشه برادر، سلامت باشه. در مورد این که پس از قضیه میشه واقعا این سلامت باشه برادر یعنی که سفر همین باید بفهمید که در پس از قضیه این که برادر گلبدین به شهادت رساندن، البته این گلبدین حکمتیار نیست، این گلبدین بدخشانی یا گلبدین پومیری است، ولی این باید بدونیم که پس از اون بسیار راهکارهای زیاده در مورد فعالیت‌های رسانه‌ای از طرف مخالفین صورت گرفت، از طرف تمام جامعه شهروندی که در خارج قرار دارند و در خود بدخشان قرار دارند، چی در لندن، چی در امریکا، چی در اروپا، چی در تمام مناطقی که توانستند مظاهرات های انجام دادند برای حمایت از یعنی که این برادری که به شهادت رساندنش و بیگناه بود. و این مسئله است که الحمدلله تمام مردم باید بدانند که برادران بدخشانی و پومیری خودشان جسور هستند و نمیگذارند و اجازت نمیدهند که کسی با این یعنی که با اونها انتهاکات حرمت کند. و این خاطر این قضیه یعنی عادی نبود، این قضیه نبود که با مانند گلبدین در تمام مناطق تاجیکستان رحمانوف تاجیک میکشد ولی کسی صدا بلند نمیکند، میگن که اگر تو صدا بلند کردی تو هم زندان میکنه، ولی مردمی بدخشان و پامیر نمیتوانند که با ترساندن یعنی اونها را یا به یک شکل و به گونه براشون بگن که نه شما خاموش باشید، شما را نه، یگان چیز مردمی بدخشان از رحمانوف ترس و حراش و وحشت ندارند. به این خاطر مردم بدخشان کارشون انجام دادن و انجام داده هستند و تمام مردم تاجیکستان در پهلوی برادران و خواهران و مردم غیور و جسور بدخشان هستند و تا آخرین لحظه امیدواریم که ما در این مسئله در همراهی و معیتمان با مردم بدخشان و با این مصیبتی که آنها دارند در این سردی های سرد اون کوهستان که شما خودتان از پامیر باشید میفهمید که فعلا چقدر سرد است، در بیرون 4 روز شید منتظر هستند و یعنی که خوب برای شما معلوم است که جامعه ما، جامعه مدنی و جامعه آزادی یعنی تاجیکستان چگونه کارهای را انجام داد و اونانی که جانبداران رحمانوف هستند، این که یک برادر یا که یک شهروندی بدخشان حمایت از ناموسش کرد اونا تروریست اعلام کرد. اکنون مردم بدخشان باید بفهمند که رحمانوف تا امروز همیشه کار انجام داده است که اون بر علیه مردم. صدای من خود ما دوباره میشنوم، کسی در استودیو است صداش خاموش کنه خوبتر میشه. خب انا تمام مردم خوب باید بفهمند که رحمانوف کی است و رحمانوف هر کسی که میکشد اونا با نام تروریست، اونا با نام ارهابی و با نام ارتجاعی از بین میبرد. به این خاطر صدای من هست؟ صدای شما قطع شد محمد اقبال. بسیار خوب. به فکرم که شما جوابتان بله صدای شما هست. به فکرم که جوابتان را گرفتید. من صدای شما را میشنوم. به فکرم که شما نفر دیگر از بدخشان بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا چاوکات سوزی سلامت باشید، بفرمایید. ای همین آقونه که گاو زد و زنم در یک اول یک گاو زنم بعد شما قطعی میشوه مالش گاو زنید در استودیو اوخی همین آقونه بگو که اول برای کارش تکلیف دولت تابوت که چی کار داری هم تاجیکستان ده. بسیار خوب.
تشکر زیاد. الو گوش که اکا خودت هم گوش اکا گوش که یابور همین برنامه کده ایسین چی میخوایش من فقط کارتون مردم شوراندازی جنگ اندازی دیگه کار دیگه نداریم دیگه چیکار کنیم؟ برین اگه ترویکا ده کار که چی دیگه مردم راست روی سون کار کنه دیگه یافتنش مهمنو این راهی ما سوم نمیتید برادر عزیز. این راهی ما خیلی نمیتید بچه همه دوناتی هم یوتیوب یکی از خاموش کنیم برادره. خیلی خاموش کنیم بچه گاو زده استیم خاموش کنیم یک بار برادر عزیز بو گپ میزنید انشالله. نگاه کنید این راهی ما همین خیلی که شما گفتید شوراندازی نه این به لغت شما شوراندازی است. ما این را دیگر خیلی میفهمیم. این بیدار کردن ملت است، بیدار کردن مردم است، یعنی حق و حقوقش را فهماندن است تا جهتی که تا درجه‌ای که ما خودمون زورمون میرسد. برادر عزیز این در لغت شما شوراندازی است. شما این را شوراندازی میفهمید، ما این را بیدار کنی ملت میفهمیم. بیدار کردن ملت، مردم باید بیدار شود. مردم دیگر سرخم زبون کوتاه نباشد. شکرانه کنید. شکرانه برای چی میکند مردم؟ همین حکومت برای مردم چی کار کرده است که شکرانه کند؟ بجای کار تامین کرده است؟ نه. یگان زواد کشوده است؟ نه. فابریکه کشوده است؟ نه. سبد استعمالیش را تامین میکند؟ نه. در بدر و خاک بر سر و مهاجر کرده است؟ تمام. برای همین شکرانه کند. شکرانه کنید که تینجی امانی آسایشتگی دارد. کدام تینجی امانی آسایشتگی؟ چی امنیت داریم ما؟ چی امنیت؟ حالا رهبر پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری ذکر کردن. امنیت اقتصادی داریم؟ نداریم. امنیت اقتصادی نداریم. امنیت آذوقه‌واری داریم؟ نداریم. اگر از خارج به ما وارد نشود آذوقه‌واری تمام مردم به گشنگی میمیرد. امنیت آذوقه‌واری داشتیم؟ نداشتیم. امنیت جانی نداشتیم. و ببینید امنیت فردی نداشتیم. ببینید شرایط همین امروزه بدخشان گواهی چی است؟ گواهی آن است که ما امنیت جانی، امنیت شخصی، امنیت فردی نداشتیم. حالا ببینید یک نفر در داخل خانه‌اش نمیتواند امنیت داشته باشد. شما میبرین کامره میمونین، شما میبرین زده به خانه‌اش میدارین، اوردر سودی داری نداری، درآمد رفته گرفته برداشته برفتن میگیری. حتی یک شخص در داخل خانه‌اش امنیت ندارد. یک شخص نمیتواند حالا تا درجه امنیت ندارد که یک شخص نمیتواند 4 نفر جوره اش رو خیش تبارش رو دعوت کند در خانه‌اش یک لگن آش کرده خورد. برای چی جمع شده اید؟ همین است امنیت. برای همین این شوراندازی نیست، این بیدار کردن مردم که ما امنیت نداریم، باید امنیتمون رو تامین کنیم. امنیت ما از یک بیگانه نه یا از یک اجنبی نه، از جانب مقامات قدرتی امنیت ما ویران شده ایستاده است، نقص شده ایستاده است حقوق ما. وقتی که چنین است باید یک ملت بیدار حرف خودش را داشته باشد. یک ملت که ناموس دارد، شجاعت دارد، جسارت دارد، وقتی که از جانب حکومت بالایش ظلم می شود، استبداد می شود، باید حرف خودش را داشته باشد. باید بس گفته تواند. این است برادر عزیز. برای همین این شوراندازی نیست. این برای شما یاد دادن، آموزاندند. بغیر از همین یاد دادگیشون دیگه گپ فکر اندیشه شخصی خودتون ندارید. اگر همین در معنی سری خودتون و 5 دقیقه وقتتون رو صرف کرده یک کروک دور میزنوندید، میفهمیدید که این شوراندازی نیست. این بیدو برای جان کندن، جان زدن، کوشش کردن، شب را شب نگفته، روز را روز نگفته، شب نخفته، روز نگفته کار کردن برای بیداری ملت است. این را پول نمیتید برادر عزیز. این را پول میگیرد. اینترنت پول میگیرد، برق پول میگیرد برادر عزیز، اجاره خانه پول میگیرد. این را پول نمیتید، پول میگیرد برادر، پول میگیرد. آیا تو آماده هستی از کیسه خودت پول صرف کنی برای اجاره خانه، پول صرف کنی، یک خانه را نمی خیلی جدا کنی که برای ملت گپ زنی؟ اینجا یک برق نه، هر یک
روشنی کننده 3-4 گفت خودمون لامپوچکه دارد 3-4 هر یک توش باز بلند مصرف است. اینجا چند روشنایی کننده هست، برق مصرف می شود. برای این کار تکنیک لازم است. آماده هستی که برای بیدار کردن ملت یک وبینار تشکیل کنی، درس حقوق تشکیل کنی، برقت مصرف شود، تکنیک بخری، پولت مصرف شود، خانه اجاره بگیری. آماده هستی؟ وقتی که آماده هستی بعد گپ زن برادر عزیز. بعد آیا آماده هستی که در یک روز 2 ساعت 3 ساعت وقت خودت را بیرون از کار و زندگیت صرف کنی بیایی با ملت گپ زنی؟ شور غوغا، خدا شور غوغا انداخته ایستاده برادر عزیز. مردم را گمراه کرده ایستادین، مردم را فرمان میتین که شکرانه کند به همه این ظلم شما. باید سرخم باشد، باید گنگ باشد، صدایش نبراید. این شما هستید که ملت را به نابودی انداخته ایستادید. نفر دیگر را پیوست کنید. بفرمایید. نفری که پیوست شدید بفرمایید. مهاجر. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بفرمایید. باور دارم که خسته نیستی، صحت سلامت هستی. بفرمایید. همدردی خود رو برای شهید شدگی بدخشانی میکنیم. اینا میگن که شور و غوغا، شور میبرداره غوغا میکنه. چه خیلی شور و غوغا که وقتی که میلاد نمیدونه زکونی خچه چیزی خچه در تمام ویدیو نشون میتن، میگیرن میبرن پلوشون رو رونده گرفتن زکونی خشون نمیدون، خوب خشون نمیدون. در وطن میرن رنگ جوگیو برومده در ایرپورت من 100 سومته، من 200 سومته، من 500 سومته. همین شور غوغا با چه میتونن که همین دکزات کنن که مردم ها به دور همه چه میدونن. شما باید اون عقل دیگه لیشین در سر مردم میزنی. حالا که مردم توها گفتی چه که محمد صدری گفتن که یا خلاص نه درست شده فهمیدن که همین پروگرام ها هست به دوری ملت هست. برش کم عادی زندگی کور بر حیات زندگی روزگار چه حتی فکرشون دام نیست. برای همین ایما گفتن یا خلاص تلفن میگیرن بعد یکی چه میشه که میدونن این پروگرام ها میبینن. درباره اهمیت میگن، درباره اهمیت وطن نگاه کنه که من تو دیناره تو سنتیابر تو اخلالیات میگرفتن 90,000 گروهی که در دست پرزیدنت کار میکنه و اهل اولادی وای دیگری وای چی دی اولی که نمیگیرن. حاضر 120 کردن 120 رسیسکی چی دی اولی که نمیگیرن دیگه آدمو. بله اگر که حکومت حقیقت باشه کنی که هم اولی که میگیره یا هم لیساش میبره گام میزنه یا اون کوریگر دیگه امیتش میبره گام میزنه بغیر امیت که در دست اولاد کار میکنه. به نفقه رفتگی هست، پرزیدنت به نفقه گسلوندگی است، بیا کل خیر یک نفقه کلان امیتی هم تا دیگه من به خلال نرسون همینجا نفقه خوردشین. همین حکومت بود رهبری راهی آهن، خدمات راهی آهن، همین اعلان کردگی بود که تقریبا $3,000 نفقه میگیرد. تقریبا $3,000. حالا ناراضی بود از بعد از وی حالا یگان تو همین نفرهای از کمانده رئیس جمهور به نفقه گسیل کردگی اولاد نفقهشون رو پنهان میدارن نمیگویند. 100 تا نفقه خوری عادی رو جمع کنید یک تا از کمانده پرزیدنت به نفقه رفتگی به نفقهش نمیبراید. اناکنون شما تصور کنید که معاش خودی رئیس جمهور چند برابر اینها باشد، چند برابر این نفقه ها باشد. ببینید خونی مردم رو مکیدن است و خونی مردم رو میمکند. باید ما تظاهرات نکنیم، باید ما از حق خودمون طلب نکنیم. مبادا از حق خودت طلب کردی اینها حتما میپرونند، حتما میکشند. برای چی این خیلی است؟ برای چی وقتی که تو از حقت طلب کردی اینها تو رو میپرونند، طرفت تیر شلیک میکنند؟ برای چی؟ برای آنکه خاموشی من شما، سرخمی من شما به اینها جسارت داده است که به خود حق میتیان سوی ملت تیر اندازند، سوی مردم تیر اندازند. به اینها انامی خاموشی ملت
جسارت داده است. وقتی که جای کار نمی‌یابد به حکومت مراجعت نمی‌کند و به حکومت سر به سر نمی‌شود، سری خام صد تیلا میگوید و یا که سری خام رو شمشیر نمی‌برد میگوید، بوزش رو میفروشد، گوساله‌اش رو میفروشد، گاوش رو میفروشد و یا ماشینش رو میفروشد و راه کرده روسیه میرود. در روسیه هیچ کس به او جای کار وعده نکرده است، خانه زیست وعده نکرده است، خانه زیست میکوبد، مییابد، اجاره میگیرد، اجاره پولی دادن در کار، پتین کردن در کار، به پتین پول دادن در کار، جای کاری افتن در کار، برای او راهگیری در کار. محیط ما همین خیلی به قرض روزش رو میگذراند. ماشینش رو فروخته آمدگی، خانه‌اش رو فروخته آمدگی، گاو گوساله‌اش رو فروخته آمدگی. برای چی؟ برای آنکه با این حکومت جای کاری افته گفته سر به سر شده نمیتوند. این را همین فضا را کی به میان آورده است؟ انا همین حکومت آورده است. ملت بیدار، ملت وقتی که بیدار باشد همین این صرف کرده به مهاجرت نمی رود. انا همونجا می ایستد اول به شعبه شغل اهالی، وزارت مهنت، مهاجرت، شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در ناحیه‌اش مراجعت میکند، میگوید که من استویم کفشرگرم، مثلا استوی چوب تخته هستم، استوی غشت هستم، استوی غشتنی هستم، استوی تعمیر داخل خانه هستم و هکذاها. به من جای کاری افتاده و نرخ من فلان قدر است، فلان قدر باشد زندگی من یک کم میونه میگذارد، به همین نرخ من به جای کاری افتاده. رفته مراجعت میکند، خودش در برجه کاری نامنویس میکند، یعنی در شغل اهالی نامنویس میکند و شب و روز طلب میکند به من جای کاری افتی، به من جای کاری افتی، به من جای کاری افتی. حالا از این 3 میلیون نفره که در مهاجرت هست، چند نفرش به شغل اهالی مراجعت کرده است که من جای کار ندارم؟ هیچ کس باور ندارد. همین باوری رو از مردم کی گرفته است؟ همین حکومت گرفته است که کار نمیکند، به مردم جای کار تامین کرده نمیتواند. وقتی که جای کار تامین کرده نمیتونی، وقتی که سبد استعمالی مردم رو تامین کرده نمیتونی، جای کار تامین کرده رفته به بیرجه، یعنی به شغل اهالی باید نامنویس کنی. وقتی که تو بیکار هستی نامنویس کردی، شغل اهالی وظیفه اش چی است؟ سبد استعمالی تو رو پساب میگن، چی میگن؟ جبران پولی، یعنی جبران کند، یعنی جای کار یافته ندادنش رو باید جبران کند، جبران پولی بدهد، پساب بدهد به تو که به تو جای کار یافته نتوانسته ایستاده است. همین حق حقوقمون رو دونیم مگر مهاجرت میرویم. و فرق ندارد شغل اهالی در داخل تاجیکستان به تو جای کار یافته میدهد، در امریکا جای کار یافته میدهد، در روسیه جای کار یافته میدهد، فرق ندارد. باید به تو جای کار یافته تید، باید به تو جای کار یافته تید. برای اینکه تو جای کار وقتی که کار میکنی اندازپرنده میشوی، وقتی که اندازپرنده میشوی در سهمگذار به بودجه کشور میشوی. وقتی که این امید را از ملت حکومت گرفته است، این حکومت شده چی میشود؟ اما وقتی که تو صدا بلند میکنی میگوی که بجای حقوق آزادی مرا تامین کن، اینها به سوی تو تیر میکشن، تو را میکشن. این سال نکشن، سال آینده نکشن، بعد از 2 سال من بعد از 2 سال کشتن. یک حکومتی که اول دست میدهد، آشتی میکنه، یعنی به مصالحه میبیاید، اما تا 2 سال کینه ورزیده میگردد و بعد از 2 سال میقپد، میکشد، این حکومت شده چی میشود؟ کی خودش رو در همین حکومت، کی خودش رو یعنی امنیتش رو تامین میداند؟ نفر دیگر رو پیوست کنید. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. ما گفتنیم که همون برادری که بر اومد گفت که شما خیلی میکنین جنگ میدوزین چی میدوزین، او بزی اهمیتیه، او یه شیطونه دزده، او دائما ما را شما را سنگ میزننده، گفت خطان که میپرونن چی میکنن، حقوق ما را پایمال کردین. بله. برای او اگر همه خیلی ندارن درونده و سنگ نزنن چی نکنن، او خوف نمیبره او را. نه که مردم
یا میفهمه که کیای مثال حق میگه کی ناحق میگه او خودشون شیطونن دروغگوان حکومت ما را در کجا حقوقنا پایمال که اگر در کجا جای کار میتن نبرود کشته استایمون نبود ممکن استای اگر همی این مسکوه در فرم گردی مثال ایمی ملیسای همیجا ما باوری دارم که قد همون ملیسای توجیکستان نمیترسی ایجا مثال چی نیست امی ملیسای توجیکستان در اگر بگن که ملیسا اومد تاخد میکفه میگوز میبرن میکشنم تمام ایوا باوری نیست حکمت شیطونگری های باوری در نیست پول جزیر شدگی های بله برای همون شیطونو را همه در گمشون که یا شیطونن یا ابله آدمن دزدن غورتگرن آدم کشن بی ناموس آدمن یا بله تشکر برادر عزیز سلامت باشید نفر دیگر محمد علی بفرمایید خواهش میکنم محمد علی هستید نفر دیگر عبدال بفرمایید سلام علیکم و رحمت الله السلام و رحمت الله و برکاته صدای من خوب است برادر شوکت من چه گفتنی هستم اول همدردی خود را برای زنها و پدرهایی که فرزندهای خود را از دست دادن تعزیت بیان میکنم شخصا از نام خودم و از نام ناحیه رشت یعنی غرم برای که در همین واقعه ها در همین میتینگ ها یگان ناحیه رشتی یگان برادر غرمی نه برآمد نه یگان تعزیت بیان کرد نه یگان سخن گفت من تا حاضر در خجالت سخت هستم که برای چی یگان کس اعتراض هم نکرد کجا شد و شعرهای نری غرم فیسبوک میبینم خیلی فعال هستند خیلی پشتیبانی کرده الان من بسیار همه برنامه شما تماشا میکنم ندیدم اسلام الدین سعید برآمد کردند غرمی بودند در شبکه‌های اجتماعی میبینم کریم جان یورف از غرم هستند خیلی فعال هستند برای که برام در این قضیه ها شهید مرام در این قضیه ها شهید دادگی هستیم مرام شهید یوش دادگی هستیم چند سال پیش نه که چکر فهمونم طول 30 سال است که در هر یک منطقه یک سال بعد دو سال بعد یگان کنفلیکت یگان سپیچکر می شود دو کس یک کس زاده از 10 کس شهید می شود طول 30 سال است که همین کار دوام دارد ما خطایی ما همین است که ما باید متحد شویم متحد چه باید همین کلمه ملت و ملت پرستی باید ایبان ما رود نه غرمی گوییم نه بنجی نه قلوبی نه تنگرگی در دیگر دولت‌ها در دیگر میتخو این گپ نیست فقط دمو هست همین گپ فقط درمو هست در همین روسیه هستن میگن اوه تو ریگری تو غرمی تو تاجیک‌آبادی یا که تو قلوبی تو حاضر همین گپ هست بله این مخصوص است حالا در همین باره هم من گپ زدنی هستم برادر همین حالت مخصوص است حالا بعضی ورزشکاران رو میبرن گپ میزنن این منطقه را ضد این منطقه برآورده گپ میزنن چون که باید که از روی کارکرد اینها برای آن که ما متحد نباشیم ما با هم نبیاییم و متحدانه حرف نزنیم این حکومت ملت رو انمی خیر محل به محل ناحیه به ناحیه ولایت به ولایت تقسیم کرده است و ضد یکگیری شورانده می ایستد تا اینکه این ولایت ها این ناحیه ها به هم نبیایند با هم با دوست و رفیق نباشیم و این حکومت کاری خودش رو کرده رفتن گیرد وقتی که ملت متحد می شود یگان کس قبادیان و رشت و بدخشان و
سوخت نمیگوید، کولاب و خطلان نمیگوید، یگانه گپ تاجیکستان میشود، دیگه یک روز هم باقی نمیماند این حکومت. ما باید متحد باشیم در این کار. یک روز نفس کشیده نمیتوند این حکومت. تشکر به شما. نفر دیگر رو پیوست میکنیم. بعدی بی صحبت کردگی هستید. من مایورم. هستید؟ بفرمایید. من مایورم. هستید؟ گپ میزنید؟ نفر بعدی. رحیم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. کشاورز جان خوبین؟ سوزین؟ زنده باشید. تشکر بفرمایید. ما هم در مسئله تظاهرات ولایت مختار کوهستان بدخشان یک فکر نظر ما میخواستم مقصد برای تماشابینای شما اظهار بکنم. بفرمایید. نظر من در این است که بگذار برادر ما در بدخشان تظاهراتشون دوام بتیان و ما فکر میکنیم که این تظاهرات در بدخشان شدگی باید در هر یک نقطه و کنار تاجیکستان ادامه پیدا بکنه تا چیز بشود. مثال گپ اگر دانه دانه پیکت یک تگی اگر در دوشنبه و در یگان جو مقصد برای وضعیت بدخشان برادرای تاجیکای ما اگر سر بالا بکنن ما به پیروزی میرسیم انشالله. بله. بگذار برادرایی که در دیگر مناطق تاجیکستان هستند به طرفی را مقصد به خودشون پیشه نکنن. بله. مثال گبی مصیبتی که بالای بدخشانی ها آمدگه بالای مردم ختلان هم میآید آمده اوجه بالای مردمی مثال گپ بالای مردمی خوجند هم میآید. بگذار یگان تا مرد نخواد در تاجیکستان نباشه ببرن گاو بزنن که مقصد ما راضی نیستیم. بله. تشکر برادر. بخشش برادر از باید تل توپ میکنن با مقصد نیمی زمین دیگر هم میتین در خطای بعد به می مقصد خاموشی پیدا میشود. بله تشکر. حالا نگاه کنید تماشاگران عزیز. این برادر به یک چیز خیلی مهم اشاره کردن. ببینید بدخشانی ها ما با شما هستیم، بدخشان یک پاره ملت است. در تاجیکستان این گپ ها دود کرده ایستاده است. فقط در فیسبوک میبینی چند نفر خودش رو زیایی میتراشد، استاد دانشگاه میتراشد، بدخشانی خیلی باید باشد، آرامی باشد، تینجمون. فقط همون شعارهایی که امیر رژیم داده ایستاده است. خودش فکر مستقل تماما ندارد. یک استاد دانشگاه ابسلیوت نه، یک گان فکر مستقل خودش گپ زده نمیتوند. حتما به او فرمان بدهند این رو بگو اون رو بگو در فیسبوک بگو برایت همین گپ رو بزند. اگر شما بدخشان رو یک پاره ملت میدونید و فکر شما با فکر بدخشانی ها یک است، حالا بعضی همین زیایی ها، بعضی همین استادان دانشگاه که ول کرده ایستادن در شبکه های اجتماعی خصوصا در فیسبوک، همین مردمی که 1000 برآمدن 2000 5000 نفر برآمد گفتند، همین 5000 مردمی بدخشان رو به عقل دانسته ایستاده است. میفهمید؟ عقل سالم رو باید کار فرمود. چی همین ها برآمدن تظاهرات کردن، از حق و حقوق خودشون طلب کردن، عقل سالمشون رو استفاده نکردن؟ یعنی آنها عقل ندارن مثل تو؟ و در بین اون 5000 نفر برآمدگی ها نفرانی هستند که باید تو با 2 زانو بشینی در پیش آنها درس بخونی، یک 20 سال درس بخونی، بعد همین به پای دانششون برآورد میشی. تو با آنها گپ یاد میتی. 5000 نفر آدم برآمده است، در اینجا چند تا دانشمندش برآمده گفته ایستاده است که تو عقل سالمت کار کند، بیا با پشتیبانی از مردمی بدخشان برا پیش قصر ملت، پیش قرارگاه پرزیدنت، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیش پارلمان کشور، مردم گرفته جمع کرده برار
با همدلی با همصدایی از مردم بدخشان. بعد بینین دلی گرده‌ات را، شجاعتت را، جسارتت را، مردانگیت را. هیچ جسارت نیست، شجاعت نیست، فقط حرفای فرمایشی گپ میزنی. مسافر بفرمایید. میکروفونتون رو فعال کنید. سلام علیکم و رحمت الله. کیشان جان، امیدوارم که سیاست و سلامت ان شاء الله. برای مردم بدخشان گفتنیم برادر که دستی تک تک مردم بدخشان رو میفشوریم. شخصا من واقعا هم خیلی از دیگر مردم دل ماند، از دیگر مردم ولایتی کلوبی. من خودم یک شخصی از ولایت ختلام از کلوبم. دلم از مردم کلوب شم ماند، از مردم قرغان شم، از همش. فقط چی گفتنیم؟ میخوام بگم که مردم بدخشان که دیگر به امید هیچ مردم نشین، نه به امید مردم سوخت، نه به امید مردم کلوب. فقط خودتون از حق خودتون دفاع کنین و تظاهرات رو ادامه بدهین. او کسایی که میگن ما دربر شماییم، متاسفانه امروز این حکومت بدبخت، این رژیم همه اونا رو در لیست سیاه جور کردگی که اونا متاسفانه به کشور برگشت نمیتونن. شخصا من خودم یکتش. من اگر میشیدم در کشور میشیدم با جان و دیل امروز من در برای مردم بدخشان میدم. اما متاسفانه که نیستم، نمیتونم. اگر که خوزی من یک بخیزم برم دیگر معلوم است که با من چی میشود. ما میگیم ما کسانی هستیم که امروز بیرون از کشور هستیم، ما میگیم در بر شماییم، اما متاسفانه با گپ ما از شما خیلی دوریم. ما چیکار کرده میتونیم؟ یگان پیکت، یگان چیزی که از دستمون بیاد در خارج میتونیم کرده، اما متاسفانه از دستمون دیگر هیچ عملهایی نمیآید. یگان عملی که به دستمون رو انجام بدیم. دیگر همین را گفتنیم که به امید نه مردمی کلوب شوان، نه به امید مردمی سوخت شوان، تظاهراتشون ادامه دادن بگیرن. انشاءالله یک گپی میشوند. باقی در پناه خدا باشین. سلام علیکم. زنده باشید. نفر بعدی از واتساپ. الو السلام علیکم. و علیکم به السلام و همه رحمت الله کل و مسلمان، به همه کل تاجیکان، به همه بدخشانی ها، برادر بدخشانی. از من خودم از کنی بودم میشم برادر عزیز. با خدا برادر عزیز کو من از خوردیم در همین روسیه کلان شدگی، از خوردیم هم در روسیه کلان شدگی، لیکن با وطن دلم میسوزد برادر عزیز. والله بالله تالله دلم با وطن میسوزد. برای چی؟ برای اون که من 6 سال پیش در وطن بودم. 6 سال پیش 15 سال نرفته بودم وطن. 15 سال 6 سال پیش رفتم. 6 سال پیش. خدا باور میکنید در شهر چیکالوسک کجا ویلو شهر چیکالوسک غفورنویه غفوروف اونجا گشتیم. اونجا هیچ من نمی نوشم، نمی سیگارت نمی کشم، کاری گنده نمی کنم. الحمدلله نماز میخونم. بعد پروست کمتر وقت بی وقتتر بود. ایکو خانه برفت سودیم خانه شبانه تا 10-11 بود. خیلی ماشین نیست، تاکسی خیلی گلاسوات کرد برفت سودیم. یک آدم اومده ایستاد. شیشت کراچی ایستاد. کجا میری؟ گفت. من گفتم خیلی کنی بودم بشین. گفت لحظهش دوشنبگی. 6 تا برادر عزیز خیلی کمتر حرکت ایسو بچی یاش دیده. اما یک 2-3 سال کم با فکرم نمیدونم، تک 28-29 ساله بودم اون وقت. بعد رفتیم گپ گرفتن از هر کجا میشی، چی میشی، چیکار میکنی، اینجا چیکار کرده ایستی. من گفتم خیلی خوب پیش برادرم اومدم.
آسیا نآمدم نبودم ایسو بعد او دستورینش نشون داد فهمیدید من او دستورینشه من هم خیلی چی رازش الان روز میشم خیلی از ما عدل میریم ما گفتم نفهمیدم برای چی عدل میریم من چی یگون کوری گنده کردم یگون متهمی کردم میگود نه تو اینجا او 20 سالگی است تو پدازرینی داریم از میریم عدلینه من گفتم برادر گوش کن تو من عدلینه که نترسون گفتم میدم فکر تو میخوای گفتم برفتیم جوری ریم تو گرینی بزبالایی است یوسف تا گاوز عدل ورد اگو اکا وار میکنه همه خیلی زدنم سر کرده کو همه خیلی زد بی کورو والله بی کورو ما یگون کور اقل یگون گروبیت کردی نبودم آیودم بای کو همه خیلی زد ایکو میگود از موتی تو نوارسی اومدگی توی میگود از کتاب دیدی کتاب کیم خیلی عربی نونوز کتاب کیم خیلی حزبی میگود از همین میپارتیم تو با گرایی میپارتیم تو میبریم 20 سال محکم میکنیم ما گفتم گام شما گفتم من تان دادم شما گفتم من نکی ما هیچی خدا میدونم прекрасно ای بی ما هیچی نیست я گفتم просто голосовать как раз کنی بودم تمام دیگه هیچی نه این نوای اگه $60,000 دادم نباشد ایروش نه $60,000 دادم صاف شده دیدید همین خیلی اونجا بخشی زکام نیست اکو از رسه نو رفتن یک نفر فهمیده است من دو روز پیش خیلی احساسی صحبت کرده بودم درباره همین ها همین خیلی حالت ها بیاد زده مایدش براره برده پرتنده در یک جا اخته کرده پرتاینده همین خیلی حالت ها بیاد خودش تنها در پالیتون شیند همین خیلی او دستفرینش قطع کرده در یک جای نقدش بزنید همین خیلی این خیلی گپو رو بسیارو لیکن من چی میگفتنی مقصد نگاه من چی تاجیکستان در تاجیکستان قانون در تاجیکستان فقط شما میتونستید ادوکات گیرید سود به مراجعت کنید میتونستید قانون وجود ندارد قانون جنگل است یک ملت مردم یک شخص حقوقش رو محافظت کرده نمیتوند بیکارچی آمده است برده $6,000 رو زده کشیده گرفته است حقوقش رو محافظت کرده نمیتوند پیش سود رود با سود گفت بیچاره حقوق شناس 4-5 روز پیش یادتون هست وقتی که از حقش طلب کرد گفت من بیگناهم مرا سود کرده ایستاده با بالای سال حکم گرفتگیش 8 ماه دیگه اضافه کردن که تو با دانگی کرده من حقوق شناسم گفته دعواگر از حقوق طلب کردی گفته ببینید حالا 8 نفر عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در زندان در اتاق جریمه‌ای هستند چند نفرشون اکثریتشون از سن 60 گذشتگی هستند 2 نفرشون از سن 70 گذشتگی هستند بی‌رحمی رو دیده ایستادید جنایتشون چی میدونید جنایتشون همین که گناهشون همین که گفتگی هستند که ما اینجا بیگناه نشستگی هستیم شما میتوانید اگر یعنی جنایتکار بودنی ما رو ثابت کنید روزنامه‌نگاران رو دعوت کنید سازمان‌های بین المللی رو دعوت کنید و در نزد مردم سودی کشاده تشکیل کنید و در نزد آنها جنایت ما را ثابت کنید میلش ما را آورده زندان کنید اگر ثابت کردن نمیتونید ما بیگناه نشستیم در اینجا 75 ساله 76 ساله 60 ساله 65 ساله اکثریتشون بیگناه شدیم اگر گناهمان را در پیش مردم در پیش جامعه بین المللی ثابت کردن نمیتونید ما را آزاد کنید شما با پرزیدنت نامه نوشتید باید ما آگاه میشدیم باندیتیزم به اجازه ما شما نامه نوشتید عرضه نوشتید با اتاق جریمه‌ای برده پاکستان در این حالت چیکار باید کرد در این حالت وقتی که میدونی به جانت تهدید است به پول مالت به خانه‌ات تهدید است به ناموست تهدید است در همین حالت این کار را شخص کن که دیر میشود در همین حالت زده میتونی زده مایده کن از او داشت میبروی از او داشت نمیبروی یگون نیرنگ کن حتما در همونجا کارش رو شخص کن یک تیم پول دادن راضی نشوید مردم عزیز در اون خانه در آمد حتما او به اجازه تو در اون خانه برای در آمدنش جزاش رو بگیرد ابلغچی آمد پروکورور آمد کسی اومد نامد غیر قانونی آمد تابع قانون نیست وقتی که مثلا اگر پروکورور آمد او ناظر اجرای قانون است خودش قانون رو اجرا نمیکند با خانه تو زده میدراید بدون اینکه از سود
ордер гирифта бошад, иҷозатнома гирифта бошад. Зада майдаша бароро дар дохили дарад. Ту ҳифз аз номусат ҳақ дорӣ дар дохили дарад. дар даруни хонаат. Манзили шахс дахлнопазир аст. Сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтааст. як нафара аз Россия рафтанашро фаҳмидаанд. удостоверение бароварда нишон додааст, гаронда отдел бурдааст, $6000 зада гирифтааст. ана дие беқонунӣ. вақте ки беқонунӣ Тоҷикистонро фаро гирифтааст, чаро мардуме ки бояд ҳуқуқи озодиҳояш таъмин бошад, чаро дар беқонунӣ ба шумо гӯш кунаду, ба шумо тан деду, ба шумо таслим шавад? вақте ки ғайри қонунӣ ба пеши шумо мебиёяд, хусусан он нафароне ки заноне ки омада румолата каш мегӯяд, ришата тарош мегӯяд, зада майдаша баровардан дар кор дига. вақти ҳамин омадааст. ҳарду талаботашам ғайри қонунӣ аст, зидди конститутсионӣ аст. аз конститутсия болотар дига қонун намеистад дар Тоҷикистон. ҳар як қонуне ки аст, ҳар як талаботе ки аст, ҳар як санади ҳуқуқие ки аст, бояд мутобиқи сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон бошад. ва ҳар як маҳдудияте ки ҳаст, тибқи сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон бояд маҳдуд карда шавад. ҳуқуқи озодиҳое ки сарқонун ва озодии фитрие ки сарқонун кафолат додааст, ягон қонуни дигар ӯро манъ карда наметавонад. ягон санадҳои ҳуқуқӣ ё фармон ё амри болош рафта румолата каш ина гҷофт омади боло гуфт фармон шуд. фармонат сарата хӯрад, ту қонуна риоя кун. бегона парастӣ. ой мо мусулмонем, чӣ хел бегона? чӣ хел риш мондан барои мусулмон чӣ хел бегона аст? рӯймол пӯшидан барои мусулмон чӣ хел бегона аст? не ин хел духтагӣ намепӯшиданд. ҳоло дар дигар кишварҳо ин хел духтагӣ мепӯшанд, барои ҳамин духтагӣ напӯшаду ҳамто астаги гарданаш гарӣ кунад. як зан бо ман баҳс карда истода буд дар фейсбук, дар чатам. як зани ҳукуматӣ ҳамин хел гуфта истодааст, яъне аттагаш замони 21 аст. гарӣ карда мепӯшад, духта мепӯшад, 3 қабат мепӯшад, 4 қабат мепӯшад. кори ту чӣ? аз аврупо либос оварда мепӯшад, мини юбка мепӯшад, кофта юбка мепӯшад. барои ту чӣ? барои ту чӣ? тартиботи ҷамъияти вайрон нашуда истодааст? не. ҳамин рафтори ҳамин инсон ба ҳуқуқи озодиҳои дигарро халал нарасонда истодааст? не. дамта бигир, қонуна риоя кун. вақте ки озодии инсон, ҳуқуқи озодии инсон кадом вақт маҳдуд мешавад? ҳуқуқи озодиҳои инсонро давлат кафолат медиҳад, аммо кадом як вақтҳои истисноӣ вуҷуд дорад. кадом вақт маҳдуд мешавад? ҳамон вақт ки ба тамомияти арзии кишвар хатар эҷод шавад. як ба ҳуқуқи озодиҳои дигарон халал ворид шавад. ду амнияти миллиро халалдор кунад. се тамом ҳамин румол амнияти миллиро халалдор мекунад, ба ҳуқуқи озодиҳои дигарон халал мерасонад? не. пас дамта бигир, қонуна риоя кун. вақти ҳамин расидааст, дига ягон талош вуҷуд надорад. дига беқонуними беқонунӣ тамом дар Тоҷикистон қонун вуҷуд надорад. қонуни ҷангал бо қонуни ҷангал рафтор бояд кард. нафари дигарро пайваст кунед. WhatsApp. алло. салому алайкум. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. эшон як чира гуфтанима. ҳамин мардум мегуфтанд ки ина ҳозир як чикне як шур бидозе, ина мардум шур ба чия ки ба ин мардум мо тоҷико ки ба ин хаб бигиред ҳамин як бор шанс дорем, ҳамин шанс бор ҳамин гузарад, мо дига хар саг мешавад. нафаҳмидам бародар азиз, садоятон хеле мушавваш мебиёяд. метавонед аз нав гап занед бародар азиз?
کو ببینیم چه خیلی میگوید صدایتون. الو بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. شما میگم همین مردم میگن که این یک چی بگره، یک چی بگره، یک میتین بگره، یکون شوری شود. انا هاز یک وقتش اومده چی با این مردم خواب میکنند همین دانی ممید. بله برای چی خواب میکنند؟ دیگر وقت خاموشی نیست. دیگه مو میلاد پرستی دیگه این اون ول بود که شما مو پومری مو وانجی مو کلوبی مو داغری مو هیچ کس نیست، ما یک توجیکیم. این همین شانس ما شانسی همین شانس خداوند همین شانس با ما رو داده است. اگر ما شانس ایدز بده ما هیچی نمیشویم. ما حال باطن میشویم، حال سگ میشویم، حال خر میشویم، سوز نمیشویم. همین همین دوشنبه همه از زور همین دوشنبه ده چی با مردم شهر نمیخیزن قریبتر ای. بله 3 روز میشود همین ولایت ما همین رفته است از این روز شروع شد. همه مادرای ما همه همین پدرای ما نوال زورات دارن. این یگان خاص این مردم میگن که ما این خیر میکنیم انا یک چیگار شروع میری انا شیده است چی با مردم خودش خپن هم در مسکو هم فایده نداره خپی ما. بیا سرجم شویم بخیزیم. این اساسی توچکه شنبه این توبه مرکز روش بخیزن چی با این توبه مرکز چی میکنن؟ افسوس که ما دور ما نزدیک نیست به همون سنتر. اگر ما بالا همون جوری ما چند نکشیم خب بکشیم 100 نکشه 100 کس نکشیم. بله این مردم چی این مردم چی دارن؟ مردم چی مقصد دارن؟ بخیزه مردم بخیزه شما خاموش نشوید. این امروز همین بایمار درش است. این بایمار در شما دیگه نگوید که من کلوبی و تو چی که داغرگی من شنبگی من پومری هم این نیست. همه توجیکه همه را ظلم کرده است. همه را نقل نفت روی روز مردم با نفس رسیده است. چخیلی قانون چخیلی اتیای شما دیگه کی میترسید؟ شما میترسید یا نه؟ چی با ما چی ما ظلم میکنه ما خط کرده 6 دقیقه مردم بیچاره ببینید چه حال دارن. مردم که اوه بچه ما خیزی ما میش همه چون میکنیم اینا بکنه کو همه مردم کجاش نظر رفتن در اون محمد اقبال چند پارتیش چند داره کجا نکم خلق در کجایه این مردم خیزه. شما با یگان کس دیگر نکنه با یگان محتاج یگان کس نشوه. این شما را هیچ کس دیگر راه راست و چرا نشون نمیتیا. وای تو چند میره راه بات میبراو میکشتم گومت میکراو نمی خیلی رامه را دارم ایلوک میبری های میکنی نمو سوزوش میگیرم میخراو او کسالی پاسالی و او راک پاک کدومه که تبرکلوس میبرکلوس اما اصلی تو میونه مردم تمام هیچ کس نمیمونه. بله بخیزه اکا جان همین بگو همین مردم بفهمونی محمد اقبال هم که میگن هم که مردم میگن کجا همون 150 کس 600 کسی همون چی باید این دیدم بچه های ما رو مردم سودنت ها رو خب شنبه رفته میتر یک پومری بخیزه ما یک پومری کجا بخیزه پومری خیز اوجه 6 تا روز در در رای پومری کجا بخیزه پومری پیشگر من ایک برم پومری و 18 ها چوپو رو 6 پودو یا چی داره هیچ نداره نمیخیله همه ما شما همه ما نمیخیله ما همون رنگ شما پومری خیزه پیشگر ما پیش میریم پیش دیگه با پومری غرمی یگان چیزی دیگه نیست ما همه تاجیک رفت با پیش. تشکر برادر عزیز. اکجا همه التماس مردم بخیزونه این دیگه پومری پیش اون باز میگم پومری پیش پومری کجا پیش تو پیش پومری هم گفت پیش کسی اصلا دیگه ما تاجیکیم دیگه پومری و غرمی و دیگه دنگرایی دیگه نیست. اون ابراه خپیان راهی راست هدایه کردن نکنه اون بدبخته های ما تجاوز کنی کودک میکشن کودک میفروشن این چی قانون چی قاعده است؟ بله والله من 28 سال شدم که ما وطن صافی 11 تیور کردیم اومدگیم
политехнический тугриша пишти ам бадбахто ман хасм тарки ватан кардам ина то ҳозир ки най 29 сола шидам тоҷикистон надам я чӣ ватани май вай чӣ хел зиндагӣ мекуна ба худо ба худое ки моро халқ кардааст мардум дер мешава имрӯз саҳар ҳар як минуту ҳар як секунд ҳар як чашмакзани шумо ин ҳамаш айдаст мерава ба пушаймони сахт мешавӣ دیگه حیات وطن نمیبینه حیات نه تا بیچ نه تا روی دولت های مردم غلامی میکنه نه تا چی تازه میکنه میگرده با آن خدای خلق کرده است بخیزه ای مردم بخیزه شما یکتون در روسیه هستید یکتون در روسیه هستید که از یک تاجیکستان یک شما برود هم برادرات نبکنه اینا من همیده یک توقع در این دولت های غریبی هستم در این ملک غریبی سر کدادار من خیزوندگی هم بخیزه پدر مصفید خیستگی رستگی های سلامت باشید تشکر زیاد با الله تشکر زیاد برادر عزیز یک نفر چنان با سوز و گداز گپ میزند که حتی صدای مقابل رو نمیشنود که با او گپ زده شدن چنان با سوز و گداز گپ میزند یک انسان جگرش کباب شده است حرف میزند حالا ببینید این نازنین های ما خودش را زیایی میگیرد در دوشنبه دستنگری همین رژیم است برای همین 700 سومون 800 سومون شده تو ناعتبرا نباشی اگر همین رزق را از همین امام علی رحمان ندانی اگر تو چراغ ملت باشی یعنی زیایی باشی اگر خودت را زیایی دانی زیایی چی است؟ یک شمع است که خودش میسوزد روشنی میدهد تا اینکه دیگران راهشان را بیابند در شب تاریک اگر تو زیایی هستی باید بسوزی جانت بسوزد جگرت بسوزد تو دیگر تنت به درد بیاید جسمت به درد بیاید تا روشنی به میان بیاید با سخنت با رفتارت با گفتارت با قلمت تا اینکه ملت راهش را بیابد تو چی مثل یک گوساله گپ میزنی ترسیده هر یک حرفت رو برکشیده گپ میزنی سوختن چی داری تو جان تو به ملت چی درد میکنه چی جای درد دارد ملت برای ملت هر یک نفری که ضد این رژیم ظالم غدار گپ میزند تو او را سرکوب کردن میخوای برابر همین رژیم تو زیایی بوده که میشوی حبیب یوسفی چی میگه مگر وقتی آن نامده است وقتی آن است ای قلم برنده تر گردی ز تیغ وقتی آن است ای سخن غرنده تر گردی ز برق وقتی همین آمده نرسیده است مگر این قلم های شما برنده تر ز تیغ باید نباشد باید گپ های شما حرف های شما بدل استخوان حکومت داران رفته برسد نه شما ملایم کاغذ پای شکلاتی به کاغذ های خوش رو پیچوندگی گپ میزنید این بفراسات ها از کجا میفهمه گپ پای کاغذ پیچی شما را مگر وقتی نامد است که سخنهای شما غرنده تر ز برق باشد ای زیاییان حبیب یوسفی اهل زیا بود شاعری تاجیک ملایم خونه کنه گپ میزنید این گپ شما را که گوش میکنه این نفرانی که در حکومت هستند یک نصیحت ندارید بیچاره ملت سرخم اهل شکرانه قریب نیم تا گنگ شدگی را میخواید گنگتر شود میخواید از این بیشتر سرخم شود برابر همین رژیم سرکوب میکنید جانبی رژیم را گرفته شکرانه کنید عقل سالم را استفاده برید تو عقل سالم را استفاده بر وقتی این رسیده است که سخنهای تو غرنده تر ز تیغ باید باشد غرنده تر ز برق باید باشد غرنده تر ز برق قلمت برنده تر ز تیغ باید باشد ملایم خونک گپ زده میشینی
حالا ببین کسی که خودش رو حرمت میکند، کسی که خودش رو احترام میکند، یک حرف رو میداند و میخواهد که این حرف رو باید به ملت گفته شود، نگفته نماند این حرف، بیرون برآمد از حرفش رو زده ایستاده است. تو دستنگری یعنی رژیم قاتل 800 سامان، 1000 سامان، 1500 سامان برای همین وجدانت رو فروخته گشته ای. با تو میروی تو بیناموس میروی با فرزند مردم رو هم کش میکنی که بیناموس شود، درس میدی در دانشگاه ها. با فرزند مردم رو هم با تو پول داده است که تو آنها رو تعلیم بدهی، با شجاعتشان کار بکنی، به ملت دوستیشان، به وطن پروریشان، به جسارتشان کار بکنی، تو آنها رو به شجاعت میکنی، اهل شکرانه میکنی، اهل سرخم میکنی، با همین سرخمیش تمام میکند، میرود چی؟ دیپلم میگیرد مهاجرت. گجا کوچروبی، گجا خیش زنی، گجا لای زنی. 10 معلم رو بخوردم که در روسیه خیشزنی و لایزنی میکنند. مایل از خیشزنی و لایزنی به استادهایی که معلومات ندارن، مکتب میانه رو به زور ختم کردن، خیشزنی رو آموختن، با آنها لای کشونده میگرده رفته. وجدانت خواه خورد وقتی که تو همین رو میبینی گپ زدن نمیتونی، حرف زدن نمیتونی، با تو چی گپ رو چی مونده است؟ گپ رو با تو چی مونده است؟ حالا ببینید یک نفری که وجدان دارد، عقل دارد، هوش دارد، اهل زیا است و میداند که یک حرف اینجا گوید چندین جوابگری دارد برای ملت، لیکن این حرف باید گفته شود، نمیتواند، وجدانش قرار نمیگیرد که در همین پهلوی رژیم باشد و به خودش خیانت میداند که این حرفایش نگفته ماند. در تاجیکستان کوشش میکند بگوید، چندین نفرها رو من دیده ایستادم جانش را به کف گرفته مثل یک لخشه در دست امیخیل داشته ایستاده است، اگر پرتوید لخشه خاموش میشود، گرفته ایستاد دستش رو میسوزاند، انمی خیل حقیقت و واقعیت رو همین خیل در دستش گرفته ایستاده است، دستش سوخته ایستاده است، گفته ایستاده است در تاجیکستان تا عهدهش میبرآمدگی. بعضی همین نفران رو وقتی که ما همکاران ما ویدیوش رو بازنشر کردن، خواهش کردن که ما ویدیوشون رو بازنشر نکنیم. چرا؟ گفتن که مسائل امنیتی. من زورم انمی قدر میرسد. ما قبول کردیم گپشون رو، گفتن که من زورم همین قدر میرسه، لیکن وقتی که شما بازنشر کردید من از این زیاد به جوابگری زورم نمیرسد، من حرفم رو میگویم تا همین درجه. ما قبول داریم تا اندازه، تا درجه حرفش رو گفته ایستاده است، واقعیت و حقیقت مثل یک لخشه در دستش است، دستش رو سوزونده ایستاده است، اگر پتاید این واقعیت و حقیقت خاموش میشود، خاکستر میشود، لیکن در دستش گرفته داشته ایستاده است. قبول داریم. اما یک حرفایی که از جانب یک ضیایی باید گفته شود، از جانب یک نفر باید گفته شود و آن را بگوید، زبانش میسوزد در تاجیکستان، خودش رو احترام کند، بیرون برآمده گفته ایستاده است، از بیرون از خارج برآمده گفته ایستاده است، وقتی که در تاجیکستان فضای آزادی گپزنی نیست. اما نفرانی که شما حرف گفتن دارید، به شما خداوند کریم و منان خیرت داده است، عقل داده است، هوش داده است، نعمت علم داده است، معرفت داده است، زکاتش این است که شما باید این واقعیت و حقیقتی که صرفا میروید در ملت بگویید. ملت را به سرکوب شوی دعوت نکنید، ملت را به سرخمی دعوت نکنید، ملت را به زبان کوتاهی دعوت نکنید، ملت را به گونگی دعوت نکنید. ملت باید حرف خودش را بزند، بعد ما ملت میشویم. از غلام ملت ساخته نمیشود، از غلام سرخم و زبان کوتاه که در بدر خاک بر سر. نفر دیگر رو پایبست کنید. حسن برادر بفرمایید.
حسن برادر میکروفونتون فعال نیست. حسن برادر میکروفونتون فعال نیست. خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من یک گردنده کلی مردم تاجیکستان پیام میرسانم که همین رحمانوف یک 10 مرده چوپان است. من به چه خاطر میگم؟ در وقتش بابی من ایران دیدگی از چوپانیش. چوپان ایران دیدگی واقعا دیدگیش. این شخص پرزیدنت شد به رحمانوف و در مثال تلویزیون و در روزنامه‌نگارا در روزنامه‌ها دیدگشان بابی من پس گفت این همون رحمانوف چوپان همون رحمان 10 مرده است. من خطاب میکنم که یقم یک 10 مرده یک چوپان اهمی مثلا هم یک چوپان ما برداشت کردن نتوانیم. همین چوپان هر چیز زودتر قطعی آیله و قطعی گوسفنداش همچون گوسفنداش همین سردارشان بگه می گوسفنداشان اهل آیلهش گرفتن دفع کردن در کار. بسیار خوب. و کلی مردم هم خبر میرسونن که این 10 مرده رو ما هر چیز زودتر نیست کنیم. ما با بدخشانی با پامیرا یک جا هستیم. در قضیه همه برادران ما باید ایستاد شویم. هم یک دست یک مشت باید باشیم. رفت این رحمانوف چوپان را از ریشهش نابود کردن در کار. تشکر زیاد برادر عزیز. سلامت باشید. نباشد. فقط من با این برادر در اینجا ملاحظه دارم که به یک نفر 10 مرده گفته مراجعت میکنه، به یک نفر چوپان گفته. من همین رو قبول ندارم. خودم هم چوپان بچه هستم. سالهای دراز از چوپانی نان خودم. بعد از سری پدرم هم زندگی یک عائله به سرم آمدگی بود. چندین سال چوپانی کرده، مال خلق را بانی کرده، شکممان رو سیر کرده بوده. به هیچ کس دستنیگر نشده، به هیچ کس سرخم نشده، زندگی خودمان رو پیاده کرده بودیم. پیغمبر الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چوپانی کرده بودند. حضرت یعقوب فیلم حضرت یوسف را دیده چوپانی کرده بودند. یگان رئیس جمهوری ما چوپانی کرده است، یگان عیب و نقصانی ندارد. شخص چوپانی کردگی قلبش آرام بشود. اما از کجا من به این چوپانی کردن به این رئیس جمهوری ما یگان باوری ندارم برادر عزیز. ببینید حتی من پرزیدنت شدنش را عیب نمیدونم. پرزیدنت شدنش را عیب نمیدونم. اما جایگاه خودش را نشناختنش را عیب میدونم. جایگاه خودش را نشناختنش را عیب میدونم. این پرزیدنت ما اگر تنتک نمی بود از همه بلندترین مقام در تاجیکستان پرزیدنتی است. از همه بلندترین در یک کشور دموکراتیک بلندترین مقام پرزیدنتی است. دیگه همه او کلیشکه های زیادتی ارخیسی است. جناب عالی، پیشوای ملت، اینها همه کلیشکه های ارخیسی است. در عصر 21 این گونه کلیشکه ها به سرور یک ملت نمیزیبد. سرور یک قبیله باشید درست، به سرور یک ملت نمیزیبد. وقتی که ملت گفتی، ملت پیشوا داشته نمیتوند. ملت یک نفر رو در اولی برنامه گفتند، رهبری پیمانی ملی تاجیکستان یک نفر رو اجاره میگیرد برای 5 سال، برای 7 سال که میدوند که او شخصی با صلاحیت است، از عهده کار میبراید، انتخاب میکند، برای 5 سال یا 7 سال خدمت میکند، ریسورسش تمام میشد، برو. یک نفر دیگری که با یک فکری نو، اندیشه نو، تفکری نو و دانش نو، دانش های زمانوی تا این پرزیدنت مهلتش تمام شدن آماده می شود، نفر دیگر رو انتخاب میکند مردم. چون که میبینند یک نفر 6 سال 7 سال رئیس جمهوری کرد، تمام ریسورسش تمام می شود، هیچ نمیماند دیگر. بعد ملت تماشا کرده می شود پیری فرتود از جاش کای میخیزد، کای میشیند، این کای دورو میزند، کای به خودش میبیاید. ملت این رو انتظار نیست. یک شخصی که وقتی گپ زنی دستانش میلرزد، حالا گپش رو عهده کرده زده نمیتوند، همه گپ وای 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 شده میبرود. یک ملت همین خیلی آدم قناعت کرده اشتنش نکار می، این تأخیر ملت است. این همین بودن همین رئیس جمهور تا این وقت سال به سال پای در پای تأخیر ملت است. یعنی ملت دیگر شخصی ارزنده ندارد. شخصی ارزنده ندارد. گفتن گپ یک در یک ملت
این پس دادن ملت است. وقتی که امام علی رحمان پای در پای موند، او هم خودش رو تحقیر کرده ایستاده است، هم ملت رو تحقیر کرده ایستاده است. پای در پای موندن امام علی رحمان این تحقیر ملت است. نفر دیگر رو پیوست کنید. بعد این رو بگید باید پر رو بکشی مورو. عبدالله بفرمایید. عبدالله هستید؟ میکروفونتون فعال نیست. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی نکسازن خوبه اینجا خداوند نگهبانتون باشه. من تماشا داشتم برم دادم گپ میزدم برایم میکروفون خاموش کردم. خداوند سرتون از یاد نکنه. خیلی امروز اکا 31 سنبه هست بزه گپ میزنه چسبیده خطی کدوم گپ میزنی هم خیلی که ایمن باشه. من گپ براس گپا شما را گوش کردم، کم در خدمت خیلی گم کردم، نه فراموش کردم. گفتنیم که همین فرصت ما از دست ندیم. باید مقصد که حاضر قطعی همین برادرای بدخشانی هممون یک بار بخیزیم وجه این ترسیدن همشون. این پدنانات دیگه وجه خود نداره. همین خیلی ما همین فرصت باید از دست ندیم. همه خیلی که وروخ شید از هر گوشهش از هر یک منطقه داشت باید ویدیو ابرشی نکنیم بخیزیم. بازی در همین قدر مقصد وضعیت بزه باید همین پدنانات یه بار نمیخیزه با خلقش گپ زنه. خیلی یک همدردی کنه. یک در ارمنی هم خیلی کاروشی در چند جا میشوه همون چیزای کلانشون وظیفه دارای بلندشون میخیزن قطعی خلق گپ میزن. ای بیناموس وحشه نمیخیزه. نمیدونم کی چه میدونه ای پد خلق ملت وحشه ملت نمیگه ای پدر لعنت. برای همین ما میگم که به هم برادرها که سس نمونده ای هر جا گپ زدن در کور وحشه سس نیزه. خدا با شکر من میروزو ویدیوهای شما را همش مقصد تماشا میکنم نگاه میکنم به حد انشالله پیشروی خوب ایده شما ای گروه بسیار مقصد انشالله رزولتات هست. خدا برارتیه زنده باشید. تشکر جدا. باقی در پناه خدا باشین. آوازتون وابشه نامده سه من نمیشنوم. تشکر برادر. ما سنجیدیم صدا خوب است. ما نفرانی داریم که مسئول هستند. اگر یگان مشکلی پیش اومد حتما به ما خبر میدیم برادر عزیز. مشکلی در شما است. اگر مبادا در ما باشد لطفا نویسید. نفر دیگر بهادر برادر. سلام علیکم آقای شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. شما نازن سوزین. سلامتون خوبه. الو میشنوید مرا؟ میشنویم. بفرمایید. خیلی سلام علیک نگرفتین. انا آقای شوکت ما یک کمی با گفته همی توجیکی خمو یا بیزنسمنم مرام یک برادرم سوی داد که بدرو آقا اینم خالی یوتیوب دا پرموی رفته سای کو همی گپوی که هوز باینی مودا گفتی باینی وایو دا بگو من گپوی که باینی هم مردم دا گفته بودم بو باینی شما دا بگم یک برامی فکر شخصی مرا بفهمین اگر خطاگی داشته باشه خب بگن که دو در اینی فلان جوش خطاه. خب ما چی گفتنیم که ما را همین معلومات دادگیان که ما دارم برادرو در بین مقامات ملیسا و پروکرور دیگرش پرسیدم که همی کاموری چی بود که اوزی تو درسای تو بولو تو خریجا و دیگر رفتگی است. هم قمر جواب دادن که هم بچه‌ای که گلبینین است که از وقتی همو زادرجانش دمیرم بسرشه اوس پیستاله چایم رو طرف یا ملیسا میپرونم یورو دیگه ملیسو میگریزن یا طرف دا یا تشایم باینش کدومش که هم با قوتره که میبره پیستاله چه میزنه که خیلی مردک گفت دیگه که جونشا میسپره میمره اینم خطاگی شده است که نخوز وقتی زادرجان او اوس پیستاله تخچه میبره یا پیستاله تخ میزنه شه امور انا اکی تیپ که سخنوی همون ملیسا که ما نقل کرده است. ما هم چیزی که ما گفتم چیزی که ما شما میگم شما اگر کاملی داشته باشه اصلاح کنید. اگه ما هم قرامت فهمونه که هم وقتی زادرجانش دمیرم بسرش نسبت چی دلیل بوده است نمیدونم کدوم سطح کدوم مسئله کتی
وقتی همو دستگیر کنیش ده مقاومت نشون میده. که میلیسو هم قد گفته سن که وقتی مقاومت نشون دادن ده مقامات حق داره که بپرونه. یا پروندیانا همین مرگ مرد است، تصادفاً مرد است، هیچ کم مردن یا کسی نمیخواست اونجا در برای یگان کس در کار نیست، برای که میدونن مردم بدخشان بیاد مردم متحده یک گفت دیگه پا شکشون پوشو خورت میکنن ای و خودشون توجیک نمیگیرن. من این مردک بوری میگم خیلیش مو توجیک نیستیم، مو پومیری میگه. هم مردک خوب نگوی خیلی خیلی مو هم توجیکیم، در توجیکستانیم نمیگم مو پومیری می شما توجیکو، برای چی شما توجیکو میگن؟ و ما همیشه در کار سیگا بیگم ما جوره پومیری ندارم توضیح را که مثال بدونم چه که من در چند روز دیگه شما توجیکو میگه. یادش در برآمدی نمیدونم دینا بافکن برآمدی محمد اقبال بود که محمد اقبال در آنجا میگه شما توجیکو قتیمو پومریو یک جویا شوینو بعد بخیزین. چون شما توجیکو قتیمو پومریو جام یک جویا شوین بخیزین میگه. بگین که ما توجیکو بخیزیم خیلی دیگه گپ. شما توجیکو قتیمو پومریو یک جویا شوین. ما را هم میلیسام قرفامون که اکا خطوگی هم قشید که نو خسوای پاروندن هوای مور این حوزه پیچوای مو سرگردونیم هم سرگردونای. اگه چیزی که من فهمیدم همین شما دا ما گفتم شما دا اما که خطوگی ما اگه بوشاگر شما مرا ما مو بین جوانو دا که ما گپ متوخر گپ بین جوانو دا که ما خیلی گپ دادم بعد مرا گفتن که گوش کن بحث کردنی نیار دوری حتی که شوکت بدرو بحث کن. بسیار خوب تمام. حاضر از مسئولین تکنیکی خواهش میکنم همون نواری که در برای سفری ورود گرفته شده است در اونجا یادگار فایزوف هم اشتراک دارن، در همینجا ایستاده است، در همینجا ایستاده است، نه کوب پایین همینجا ایستاده است. از اولش بیمو نگاه کنید. حاضر من بچه رو به شما نشون میدم. این بعد از این حادثه در سال 2020 شدگی. حالا یک تا به یک تا گوش کنید، نغز گوش کنید. من یادگار فایزوف رئیس ولایت، من همین بچه گلبدین، همین بچه است، همین بچه گلبدین. حالا نگاه کنید. کارمندان مقامات ایستاده است، من نظامی ها ایستاده، در امنیتی ها ایستاده است. دیدید امنیتی ایستاده است. شد خاموش کن. همینجا همین مردم آمادگیش را برای وقتی که در خاروخ مناقشه بین قرقیز و بین تاجیک روی داده ایستادگی بود، آمادگیشان را اظهار کرده ایستادن، با رئیس ولایت واخورده ایستادن، شخصان نظامی هستند، امنیتی ها هستند. نگاه کنید. این سال 2020 ماه اپریل حادثه با پرکرار روبرو شدن این گلبدین سال 2019 شدگی برادر، یک سال پیش از این. انا کنون حالا تا امروز 2 سال شده است به این حادثه، 2 سال شده است. در بین وقتی که حادثه 2 سال پیش روی میدهد، یادگار فایزوف جامعه شهروندی دعوت میکند و با اینها مصالحه میکنند و با همین این مسئله این دیله پوشیده میشود. حالا ببینید بعد از 1 سال این حادثه گلبدین آمده است در پیش حاکم ولایت، در پیش رئیس ولایت، در پیش امنیتی ها، در پیش نظامی ها آمادگی خودش را برای حفظ وطن ابراز نموده، آمده به خاطر آنها پیوستگی است. یک شخص وطن دوست نمیبود این کار را نمیکرد، یک شخص جنایتکار میبود این کار را نمیکرد. ببینید یک شخص پاتریوت میباید بعد از 1 سال او چیها آمادگی خودش را برای رفتن به ورود اشتراک در همون جنگ مسلحانه بیان میکنه. اما همین نفر باز پروندهش دوباره باز میشده است و حتی با سلاح سوی او کفتکاو میرفتند. این 2 سال با شما در کجا بودید؟ در پیش یادگار فایزوف رفت درست، در پیش امنیتی ها رفت درست. بعد از 1 سالش شما چی حق دارید که یک دیله پوشیده شده رو که به او کفیل رئیس ولایت شده است و در او جامعه شهروندی اشتراک کرده است، شما چه حق دارید که اون رو باز یعنی یک چی پوشیده شده رو کشوید؟ برای همین هم برادر عزیز اینجا کشتار برقصدانه است، نه اینکه او در جستجو بوده است، در جنایتکار بوده است، در جستجوی جنایی قرار داشته است و کفتند و نیافتند و این گپ وجود ندارد. او بچه در داخل همون کشور زندگی میکرد، هیچ جا رفته آمدگی نبود، در داخل تاجیکستان بود، در داخل تاجیکستان زندگی میکرد. آمدگیش رو به ورود هر روز رو امنیتی ها میدیدند، به پیشش میگذاشتند. او یک شخص فعال بود،
یک شخص شناخته شده، یک شخص ورزشکار بود، همشون میشناختند، میدیدند. اما یک روز میبیاید، یعنی کمین گرفته میایستند که یک روز باید قصدشون رو بگیرن، قصدشون رو میگیرن میکشندش. این همین قدر. یعنی جنایتکاری اگر صادر شده است، جنایتکاری از جانب مقامات صادر شده است. این یک. دویم، وقتی که یک دویم فرض کردیم بگذار گلبدین طرف نظامی ها، طرف مقامات یعنی گروهی زودعمل ترک شد. فرض کردیم چنین است. در این حالت حالا شما گفته اید یک بزبله همشون روش پنهان شدن، یک بزبله برآمده است طرفش تیر پرانده است. این جنایت نیست؟ این جنایت است برادر عزیز. در اینجا تصادف باید روی ندهد. تصادف در آن هنگام روی میدهد که مثلا گریم بجای جانش نپرانی، به کتفش پرانی، به پایش پرانی، بمیرد. در همین حالت مثلا تو رفته میرسی که خون میرود میمیرد، یا که مثلا گریم حالتهای شوکی قرار میتید، مثلا حتی زنده میموندگی میشدم، بعضی آدم ها از ترس میمیرند. این خیلی حالت ها روی دادنش ممکن. اما یک نفره که جوی به میپراند که با یک تیر میمیرد یا که چند تیر پرانده میشود. حالا ببینید گفته ایستادن چند تیر پرانده شدگی است. این علاقه جنایتکاری است برادر عزیز، جنایتکاری از جانب مقامات. این یک. اونها باید کوشش میکردن که اوی سلاح به دست را، فرض کردیم گلبدین سلاح به دست بود، جنایتکار بود، او فرق ندارد او گلبدین است هر کسی دیگر است. جنایتکار باید از طرف گروهی زودعمل باید زنده بازداشت شود. خود در دستش گرانتمیات است، خود پلمیات است، خود منمیات است، او باید زنده دستگیر شود، چون که شریکانش را باید بگوید، پلمیات را به او که داد باید بگوید، گرانتمیات را به او که داد باید بگوید، چند سال باز چه فعالیت دارد، شریکانش کی است، سرمایه گذارش کی است، باید او اقرار شود. او را با زوری نه، پسیکولوگ ها باید کار کنند، دیگه شخصانی با تجربه باید کار کنند، از او خود اقراری باید بگیرند. این است کار، این است نتیجه کار. اینا میبرند میزنند میکوبند. باید تو حالتی که تو تماما گناه نداری، تو حالتی که پایین کاغذ امضا کنی که من همین کار رو کردم، اینها پگان گیرن، پول گیرن از خیش تباری تو بروند باز با بالای 5 سال 10 سال در کنج زندان خورن. این جنایت است برادر عزیز. این یک طرف مسئله فامیلی ها خودشان رو تاجیک نمیگیرن. شما نامعقول کردید به همین گپتون برادر عزیز. این چند تنته که چند بی ادب گپش نگویید. اینجا بهترین زبان شناس از زبان تاجیکی محافظت میکردگی، زبان تاجیکی را حفظ کرده ایستادگی، این برادر عزیز گرامی ما امید جیخانی است. من نه فقط او را غایبانه میشناسم، با او بودم، سلام علیک بودم، با او نشستگی هستم، سر یک پیاله چای خوردگی هستیم. برادر عزیز من او را میشناسم. بهترین زبان شناس که حالا از زبان تاجیکی محافظت میکند، از زبان تاجیکی محافظت میکند. کسایی که زبان تاجیکی را قدر نمیکنند، درباره زبان تاجیکی حرفای بد میگویند، اولین نفری که برزیدش میایستد، در مقابلش میایستد، یکی از اگر از اولین نباشد یکی از اولین ها است که در مقابل این گونه نفران بی‌ناموس میایستد. این امید جیخانی است، بهترین زبان شناسی ما. حالا ببینید بدخشانی خودش تاجیک نمیگیرد. علیم شیرزمانov، فعال سیاسی، معاونی رهبر پیمان ملی تاجیکستان، کدام یک فعالی، حالا ببینید اکثریت اهل بدخشان در که من مثلا در مسکو بودم، با آنها وا خوردم، با آنها نشستم، کسانی که اهل سواد هستند، هیچ وقت خودشان رو، حالا نام بعضیشون رو نمیگیرم، در تاجیکستان در کار میکنن آنها در مقامات های بلند که با آنها من همنشین شدم، با آنها هم صحبت شدم، شاید با آنها ضرر رسد، نامشون رو میگیرم. خیلی انسان ها هستن که از تاجیکیت خودشان افتخار دارن، حالا که بین خودشان با همون زبان محلی خودشان صحبت میکنن، لیکن از تاجیکیتشان افتخار دارن، از تاجیکستان افتخار دارن. خیلی وطنداری های خوب هستن، پاتریوت های خوب هستند. این گپتون رو گرونده گیرید، گپی چرت بی ادب اینجا گپ نکنید برادر عزیز.
من نفرانی رو که میشناسم که خودشون رو احترام میکنند، به خودشون احترام قائل هستند، اهل دانش هستند، اهل سواد هستند، برادر عزیز به این گپ حتی به شما راه نمیدید، به شما حق نمیدین که این چنین گپ داشته باشید. حتی در زبان تاجیکی اگر یک خطا کنید از شما ناراضی میشوند. مثلا گریم امید جیهانی، اگر باور ندارید تمامی برآمدهای سخنهای در شبکه اجتماعی فیسبوک خوانید. سلامت باشید. نفر دیگر یتیموف بفرمایید. سلام علیکم اکای شوکت. ما با همه برادر بود که بعد می بزی پدن حالت نمیخوام تحقیرش کنم که مجبور شدم. گوش که اکای شوکت مالش جای صبر نیست، جای مقصد آرام گپ زدن نیست. خیر این وظیفه اون نیست که بخیزه بگه که خطاگی شدی، وظیفه مالی رحمان، وظیفه جنایتکاره که بخیزه در پیش خلق که مقصد امروز دعوا کیسه بدخشان بگه که ما هم که خطا کردیم. لیکن در قانون جمهوری تاجیکستان خطاگی ماگی نیست که کسی که خطا میکنه تو وای بخشیده شود. او یک مقصد داید چه یک پدر بود پسرش случайно زد مرد، بردن 14-15 سال زندانش کردن که پسر خودش بود. مقصد اوای هم گفت که مقصد به سر مس به دوید اومده نه که به اروج به یگان سلاح توی سوای زدش چوش کرد مرد. این روز خسته میگه که خطاگی شد. این برادر تو برای این گپات برای در پیش زن کودک خودت بگو مردم درد دارن علام دارن. من خودشو با حال خودشو بستم کسی که دعوا داره پای میکنه که باید میکنم سعی رو حمایت نشد. نه که با خودش اثبات کرد که این خودش ایامی خیلی برنامه ها و هم خیلی ملت دوره میگه که ما سلوچای نگفتنو که پخش زنده های بدرانجا که گفت که نمیشناسه نمیدونه که تا دوری خیلی و چیزا برای بازی که برای قطعم کودکو. خب سلامت باشید. تشکر زیاد. نفر دیگر سیاوش بفرمایید. سلام علیکم اکای شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استفور رحمانوف. من مای برادر از من برای گپای همون خیلی گوش کردم، برای گپای همون میگم این متامای برای واردن گپ زده درو میگه شیطانای تو متامی برای اومده کمالش کرد چی برای رحمانوف نمیبره خلقش گپ زنه که ما هم جنایتکار بود اینا با خلق میربون و اینا کشتمش. تو گناهگوری برای هم گپ نمیزنی. متامی رحمانوف تام متامای تام برای که گفتیم ما کارگرای اورگان را گفت برو گاب تو متامی ایو چی بزرسینی متامی برو اومده گاب دسته ای ملکت دیفو کیسه تا اون که دیفو نام که ملک خیلی دیفو ملک تبعو دنیورا نمیبری. رحمانوف ما پشتی ملکش اویلاش دیفو کیسه شما نام خیلی استفاتون افتیم برین دامون خدوان رحمت اکای شوکت. زنده باشید. سلامت نفر باشید. غریب بچه بفرمایید. الو غریب بچه هستید؟ غریب بچه هستید؟ الو ببینید حالا همینجا چند مسئله هست که بسیار از گفتنش احتیاط میکنیم ولی باید گفته شود. باید گفته شود. خیر زنگ واسط رو قبول کنیم بعد صحبت میکنیم. الو 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 هستید؟ از حالا نفری که در استودیو هستند برداشته مونید. من یک چیز گفتنی هستم. بعضی چیزها هستند که باید گفته شوند، باید ملت بداند، یگان جای رشدی نداشته باشد. حالا دوستان ما در تاجیکستان که یک کم اهل فهم هستند شاید به این فکر باشند که یعنی حالا باید یک دفعه باید ملت سرکوب بشود برای اینکه گپ درا شود. یک دفعه باید ملت سرخم باشد یعنی گپ زده نتواند. یعنی راهی یگانه از تندی با مصالحه گپ زدن و با مدنیت گپ زدن و اینها آوردن مردم یگانه این است که حکومت حق داشته باشد
قانون محور نباشد و زور محور باشد. زور محور باشد یعنی بازوری. هی خوابتان رو با آب گویید. خوابتان رو با آب گویید. هیچ وقت این شدنی نیست. دولت محور، همین زور محور یعنی سینونیمش دولت محور است. بعضی سیاست شناسای ما دولت محور گفته این رو استفاده میکنن. همین سینونیمش زور محور است. یعنی زوری حکومت بالای ملت یک خیل باشد. کی را خواهد بکشد، کی را خواهد برده زندان کند. کسی که سر بالا کرد باید او سرکوب شود. در همین حالت باید ملت نگاه داشته شود. بعد از یک 40-50 سال انا بعد سونی این ملت یعنی الکای بلند گپ زدن رو از یادش میبرورد، مثلا با شور گپ زدن رو از یادش میبرورد، با شجاعت و جسارت به یک کس مناسبت کردن رو فراموش میکند. بعد حکومت داری اینها آسان میشود و این گروه غلامان را متحد کردن آسان میشود. به یک جا کشاله کند رفتن میگیرد. حکومت داری نهایت آسان میشود. به همین چند بی‌ناموس انا همین سیاستمداران ما در تاجیکستان نشسته شدن، مکتب دارن، مثلا گیریم مکتب دارن، دیرکتوری مکتب است، همین دیرکتوریش از بین نرود، در دیرکتوریش بیستد، در کجای با کار میکند همون کاریرش از بین نرود، با پشت یگون گپی نوجا گفته با پشت پنجره زندان نرود. انا همین خیلی توصیه ها حکومت به میتیه، در ایوزی همین خیلی توصیه ها زندگیش رو پیش ببره گشت است. بیناموس بچه‌ات کلون شود، همه این چیز رو میفهمند. بچه‌ات که بی‌سواد نیست، شما که بچه‌هاتون خیلی خوب بسواد تربیت میکنید میفهمد که هرچند برای سواد بچه‌اش خیلی کار کرده است، اما خودش بی‌ناموس بوده است، وطن فروش بوده است. ولی میفهمد این چیزا را. سونی چیکار میکنی؟ حالا نفر بعدی رو پیوست کنید. ابراهیم بفرمایید. ابراهیم هستید؟ بسیار میخواهید که با چهره صحبت کنید، اما با فکرم از تاجیکستان صحبت کردنید یا از جایی که از منطقه‌ای که اینترنتش سوس است. میتوانید فقط با صدا صحبت کنید، ما شما رو قبول میکنیم. ابراهیم، تو ابراهیم نفر دیگر رو پیوست کنید. کوهزاد شیر. الو کوهزاد شیر هستید؟ کوهزاد شیر میکروفونتون فعال است. کوهزاد شیر بفرمایید. هستید همینجا یا یگون جای دیگر رفتید؟ سلیمان صالحوف میکروفونتون رو فعال کنید. سلیمان صالحوف هستید؟ نیست. نفر دیگر. نفرانی که پیوست شدن نتوانستید، ما شما رو همینجا نگه می‌داریم، چندین نفر. حتما یک بار دیگر کوشش میکنیم که شما رو پیوست کنیم انشالله، تا اینکه ناامید نشوید. از واتساپ و وایبر هم زنگ اومد، حتما قبول میکنیم انشالله. اما دوستان عزیز، چرا ما موضوع امروزه رو بدخشان پیروزی نزدیک است موندیم؟ برای اینکه همین بیداری بدخشان امروز، ایستادگی مردم بدخشان نشان داد که دیگری ملت بیدار شده است و همصدایی مردم از همه گوشه و کنار عالم، این همه میتینگ ها، این همه تظاهرات ها و این همه پیکت ها از آن شهادت میدهد که مردم دیگه دارد سرجم می شود. دیگه این بازی های تو بدخشانی، حالا ببین اونجا همین بچه رو گپش رو شنیدید؟ من یک زنگ زدم و گفت که به خبر تصادفاً تیر رسیده شده است، سونی همین بدخشانی ها خودشون رو تاجیک نمیگیرن. همین گپ‌های همین فیک های حکومت هست، همین رژیم است. حالا اون همین تا همین کیره
سعدی مادی دیروز در فیسبوک مردمی بدخشان رو تحقیر کرد چنان کوفتندش در فیسبوک که حالا فکر میکنم به خودش ناآمدگی است چنان کوفتندش که نه فقط مردمی بدخشان حتی دیگه تمامی مردم فقط اونهایی که همون تریلکه نبودن چنان کوفتندش که حالا فکر میکنم به خودش آمادگی نیست امروز میبینم گپاش ملایم شده رفته است همین خیر با زنک بحث کرده نتونست زنک از بحث بیرون کرد با زنک بحث کرده نتونست سعدی مادی حاضر نمیدونم حالا پیگیری نکردم در چی کار است در چی بود سابق دکانی فاکولته روزنامه‌نگاری بفرما واتساپ الو السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ما هم که گفت داریم که رحمانوف ایسیفور برو دفشه برو ایسیفور رحمانوف تشکر رحمانوف تروریست رحمانوف بدناله کسافت سلامت باشی زنده باشی محمد علی هستید محمد علی بفرمایید الو سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله علیکم شوکت بفرمایید الو گوش میکنیم سلام علیکم شوکت ما شما رو شنیده ایستادیم برادر عزیز خوب هستین تشکر بفرمایید دوام کید من الو گپ زنید ما شما رو گوش کرده ایستادیم برادر من اول به تمام الو برادر ما شما من اول تمام سلام خود را به تمام مردم تاجیکستان رساندنیم بعد درباره همین رژیم گپ زد این جواب دارم چی گفته شده است این چی گفته شده است خب جواب دارم ما خاتمه که گپ زدین نموندین اخیر ما را پیوست نکردین نموندین که ما بعد گپ شما گپ خدمت بگم اکی شوکت خیلی مردک شویم اخی تو اخیر مون گپ زنیم اخی دانیم وای در استودیو تو میکروفون ما را میکشین نه ما فکر ما بگم برادر همینجا یک بار صبر کنید حالا شما خواهش کردید کارمندان تکنیکی به ما رسوندن ما شما رو قبول کردیم اینجا شما تنها نیستید برای همین با یک نفر گپ شما گپتون رو تمام کردید بعد من گپ زدم برادر عزیز شما 2 ساعت گپ زدید ما 1 دقیقه گپ زدم شما 2 ساعت گپ زدید برادر عزیز نگاه کنید با میکروفون کنک رنگ یک آب صاف کنک حاضر صاف کردن بخواهید لیکن برادر عزیز شما صاف کردن نه یک بار برادر عزیز ببینید خطاگیتون رو ببینید شما خودتون رو خطاگی شما حالا صبر کنید برادر عزیز نگاه کنید مردک باشه بعد از شما ما گپ زنم پایینش فرور گپ گوش کردن یاد میگیرن نگاه کنید شما خودتون رو یک بیزنسمن تاجر گرفتید و گفتید که من این چیزا رو نمیفهمم گفتید من یک در اومدم حالا گشته برنامه رو گوش کنید من همین گپ بررسی کرده ایستاده بودم دوستان گفتن که در همین برنامه بگو من در اومده در همین جا گپ زده ایستادم گفتید گپ شنیدگی ام یعنی گپ شنیدگیتون به خودتون هیچ ربط نداره گپ شنیدگیتون رو زدید و چند چیز رو گفتید من جوابش رو دادم من نمیفهمم اگر من نفهمم شما خطاگیم رو درست کنید گفتید من چیزی که خطاگی که شما نمیفهمید گفتم برادر عزیز که اینجا گپ در چی است شما که نمیفهمیدید من که فهمیدم به شما فهمونیدم شما چی جواب دارید به من بفرمایید کنم خب انا که من چی جواب دارم شما اما آدمایی را گفتید که خیر مثال انمی خب از بدخشان هستن آدمایی که مثال همه خیلی توجیک در عرصه بین‌المللی بروارن هم وای کردن خوب هست من شما را یکی از همین توجیک همو
از بدخشان بدگی جوانوی را ما در نظر داشتم او آدمایی که از پمیر هستن و خدمت‌های بزرگ به ملت کردگان ما او را در نظر ندارم. ما در نظر دارم جوانوی که همسن سالی خودم هستند. منم چور بی ادب به نظر چهارشنبه میشناسید؟ چهارشنبه شما میشناسید؟ چی؟ شما چهارشنبه میشناسید؟ من برادر منم به شما گفتم که چور بی ادب به نظر نگیر. چی فرق دارد برای پنجشنبه است، چهارشنبه است، سه شنبه است؟ من به شما گفتم که نفرانی که به همین تفریقه بی ادبی راه میدهند شما اونها رو به نظر نگیرید. من در عوض یک نفر دو نفری که شما نمبر میکنید من صدها نفر رو به شما نمبر میکنم که از همین من تاجیکم گفته ایستادگی تاجیک ترن، از تاجیکیت دفاع میکنن، از وطن دفاع میکنن، از ملت دفاع میکنن و همیشه بر سر آنهایی که بر ضد زبان ما، بر ضد وطن ما حرف میزنن هستند. من به شما گفتم برادر، شما گپی مرا گوش نکردید. من به شما گفتم که سه چهار بی ادبه اینجا مثال نبیار. گوشت به استخوان نمیشود. یک زردالو پوچاق دارد، در داخلش با مغز دارد. پوچاق میشکنی میپرتایش، با مغزش استفاده میکنی. ما مردم عشق بسیار به زردالو سری کار داریم. چهار مغز درونش پوری مغز است. مغزش رو میگیری استفاده میکنی، پوچاقش رو میگیری میپرتایی. گوشت به استخوان نمیشه، گوشتش رو میخوری، استخوانش رو میپرتایی. برادر عزیز، لیکن شما یک دو سه چهار بی ادب رو به تمامی بدخشانی رو رب ندید. چی میگود؟ در جمعیت میشود این خیلی. حالا شما میخواهید که باز همین مسئله رو کشوید. یعنی این فرموده همین مقامات است. همین خیلی گپ زن تو. همین شما به همین آتشی که حکومت افروخته است بنزین ریخته ایستاده. یعنی مردم باید تفریقه شوند. اینش تاجیک، خودش تاجیک نمیدوند و این خیلی میشد. به این آتش ها روغن نریزید. این شعاری حکومت است. این فرمان حکومت است که باید یک کس بدخشانی بگوید، یک کس خوجندی بگوید، سوغدی بگوید، خطرانی بگوید، مردم به یکدیگرش باور نکنند، تفریقه باشد و ضد یکدیگرش کار کرده گردد، گپ زده گردد و اینها حکومت خودشون رو برده، مال مردم رو تجارت کرده، غارت کرده، گرفته برده با آفشورها موندن گیرند. برادر بفرمایید نفر دیگر. بفرمایید. هستید گام میزنید؟ بدخشان گام میزنید؟ الو سلام علیکم آکش. علیکم السلام و رحمت الله. ما سلام سلام خدمت با تمام همین شبکه شما که امروز تماشا دارم میرسانم. برادر شوکت، من احسان میگم شما این قدر صبور هستین، این قدر گویم من احسان میگم که این قدر شما وزمین هستین که هر شخص شما سوالش جواب میگین. خود زاده کلاب هستم، نه چی گفتن هستم با این برادرها که ما نه کلابی هستم و در این لحظه من بدخشانی هستم. هر لحظه که یک ظلم می آید من با این ملت هستم و آفرین بر شما میگویم برادر که این قدر پرصبر و پرطاقت هستین. من درست گپ محیدین کبیر رو نمیشناختم و هم سخنرانیش تماشا کردم. راست گپ الکی گویم همین شخصی بسواد از صحبت از لب گشادنش معلوم است که چگونه هستم. من مردم بدخشان هستیم، مردم کلاب، هرچی که هست ما این لحظه را از دست ندیم و اون چاپلوسایی که میبرن صحبت از اصلا برادرها شما اینجا هستین. ما فخر میکنیم که یک چیزی داریم که
چخیل گویم چخیل با شما که ما ناامید نیستیم مثلا همین قدر که شما حرف میزنیم فخر میکنیم با شما که احسان با شما احسان تشکر زیاد برادر عزیز. نفر دیگر ضرور. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر شفقت من یک چی گفتم که قطعی چاپلوسا همین وقت نگذارن قطعی مخالفان گپ زنده کو چاپلوسا وقت شما رو گرفتن. برادر عزیز من یگان اپارات تشخیصی ندارم که یک نفر چاپلوس از یک نفر چاپلوس نیست بدونم. حالا برادر عزیز بعضمون نفران داریم که بسیار حالا همین مسئله چاپلوس بسیار چاپلوس شناس شده ایم. من به همین فکر و اندیشه هایی که در بعض شبکه‌های دیگر میرود روزی نیستم. حالا گپ سر نکرده او رو گپ زنی نمی‌بینیم. بعضی نفران هستند که چاپلوس نیستن اما همین گونه سیاست رو درست میشمارن. همین سیاست امام علی رحمان رو درست میشمارن اما به هفت پشت امام علی رحمان سر کار ندارن. لیکن بگذار همین خیلی نفران سخن کنن گپشون رو بگویند و ثابت کنن که همین سیاست درست است. ما هم بفهمیم که چگونه همین نفرانی که در تاجیکستان ایستادن یا در اطراف همین امام علی رحمان ایستادن چگونه همین سیاست رو درست میشمارن. این خیلی نفران هم هستن برادر عزیز. مثلا ما همه اینها رو چاپلوس گفتن نمیتونیم. برای همین وقتی ما رو میگیرن برادر. مسئله دیگر همین حالا انامین حکومتی های ما یک چیز بدونن. حالا انا همین منبر ما برای آنها منبر است. بیایند بدون یگان خیل پیشوای جنابشون دیگه و هاکذاها حقیقت حال واقعیت حال را بفهمونند به مردم. من منبر تا 3000 4000 تماشابین گپ زنند دعوت کنند و مردم را متقاعد کنند که دولت همین حکومت درست میگوید ثابت کنند. من به این جانبدار هستم. در این حالت مثلا گریم یک احتمال این که مبادای و مخالفین مثلا شاید یک راه نادرست برده ایستاده‌اند این چیز از بین میره چون که به اون نفران حق داده می شود که ثابت کنند که مخالفین نادرست کار کرده ایستادند. اینها خودشان پشت 8 قبط پرده رس می شوند از اونجا این بگو این خیل کن اون خیل کن گفته میستند. نه اما ایده مثلا شما در یک دانشگاه اگر درس خوانده باشید استودنت شدگی باشید دیدگی باشید به کله شما یک چیز رو 5 سال بخونن آخرش باور میکنید که واقعا همین خیل است. هرچند شما به هفت پشتی بر پشتی امام علی رحمان سر کار ندارید. حالا ما باید برنامه‌های داشته باشیم برای دانشجویان باشد که اونها را هوشیار کنیم اونها را به این برنامه‌ها دعوت کنیم یک بار فکر اندیشه هاشون کشوده شود. وگرنه این دانشجوها حاضر مثلا نسبت ما بدگمان هستند یعنی ما همین تروریست یعنی ما همین دهشت افکن یعنی ما همین اکستریمیست همین ماها هستیم. لیکن وقتی که بیاین راه کشند به خودشون به سیمای خودشون برآمد کرده نمیتونن مرحمت من سیموتا آشکار کن نمیگم برایند عالمانه یعنی عالمانه نباشد یعنی با دلیل با اثبات با یک معرفتی معین از همون چیزی که گپ زده ایستادن گپ زنن به مردم بفهمونن و ما اینجا توانیم با اونها خطاگیشون رو بفهمونیم و در همین جا وقتی که بحث می شود رد و بدل می شود ما یک عمومیت رو پیدا بکنیم اما بین خودمون بین آنها فاصله ایجاد کنیم یک شلاگباوم پرتیم وقتی که شلاگباوم پرتافتی فقط خودت گپ زده ایستادی و اینها رو به شنیدن دعوت نکردی کی اونها میشنون تو رو. حالا در دین هم همین خیل است. مثلا گریم تو امر معروف کردنی است یک کس به دین دعوت کردن هستی و یک کافر میدونی یا که مرتد میدونی به او مرتد رفتن نصیحت نکنی او مرتد گپی تو رو نشنود او کافر گپی تو رو نشنود مقصد تو رو نداند اسلام رو نفهمد یگون صدا به او رفتن نرسد چه خیلی اسلام میشود و چه خیلی مسلمان میشود و چه خیلی از بدینی رو به دینداری میبیارد بین خودت بین او کافر است و کتی رفتار نکن رفت و آمد نکن و کتی مناسبت نکن معامله نکن همین فکرها نادرست هستند. باید که با او روی فهمونی از دین فهمونی از دیانت فهمونی در فهموندن دین باید خستگی ناپذیری وجود داشته که باشه خسته نباشی. این است برادر عزیز
برای همین و چپلوس رو رها کنید، دفش کنید، این خیل کنید، این گپا رو من قبول ندارم. درست بعضی برادران ما همین تاکتیک ها رو استفاده میبرن و ها کار خودشون رو میکنن. لیکن برادر عزیز، دوستان گرامی، هموطنان عزیز، ما دو تقسیم شده، بینمون شلاگباوم پرتوفته، تو این طرف نمیگذاریم، ما اون طرف. این کتی کار حل نمیشود برادران عزیز. من به این جانبدار نیستم. من فکر میکنم که کسانی که همین کارو میکنن نادرست میکنن. باید ما یکدیگر رو بشنویم و تحمل شنیدن یکدیگر رو داشته باشیم، هرچند خطا است. و وقتی که تو آخر میشنوی، حاضر من این برادر رو تا آخرش گوش کردم، گپش رو نبریدم و اگر من خطا گفته ایستاده باشم خطاگیم رو فهمونین گفت، فهموندم. بعد از اون اینجا بنویس اونجا بنویس که من قبول نکرده ایستادید و هکذا، از اینجا تعیین شد که او فرمایشی است. اول گفت که خطاگیم رو فهمونید، تمام. من گپ زنید. وقتی که ما گپ زدیم با این جواب داشت است به گپ ما. گپ رو دیده شده. بله برادر پناه به خدا. بعد از اون که تعیین شد که بعد از اون که انیق شد که اون نفر خودش رو انیق کرد، خودش رو سیرش رو فوش کرد، بعد دفش کردیم. نفر دیگر مهاجر غریب بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر شوکت خوبید اینجا؟ سلامت خوبه؟ تشکر به شما، بفرمایید. بارک الله برای این خدمتتون. ما واقعا در موضوع اخیر در بابی بدخشان، این برادری که در تاریخ 25 از طرف حکومتی رژیم خودکامه رحمان به شهادت رسید، واقعا یک جوانی بود که این یک الگو نمونه مبارزه است، به خاطری که واقعا مردم بدخشان اصالتا یک مردم مبارز است. واقعا در دفاع، در ناموس، حتی در معلومات عالی داشتن که ما از کادرهای زمان شوروی هستیم، سال 85 دانشجوها میخواندیم، همون وقتا میگفتن 60% این مردم ولایت بدخشان کوهی معلومات عالی دارن. نه بس از این هم جوانای غیور شجاع الان به خاطر یک حقیقت دادخواهی کردن، قاتلان همین ضیابک را از حکومت درخواست دارن. و خب این که برای دیگر مناطق تاجیکستان هم باید یک درس عبرت شود. و خب انشالله که مردمی چه در روسیه چه در امریکا در اروپا همه با تظاهرات خود از این برادران که دلگرمی و محبت خودمون رو ابراز کنیم، هرچند که جسما از این برادرها دور هستیم، در کشور روسیه مهاجر هستیم، به هر حال قلبا با این برادرها هستیم، چون من همکورسای دارم که در اونجا در مقامات حکومتی کار میکنم. با وجود این هم از این مردم غیور، مردم شجاع، از این مادری که واقعا یک پسری فرزند 29 ساله جوان پهلوانش را از دست داده است، نه تنها این مصیبت خاص مصیبت یک منطقه بدخشان است، این مصیبت خاص 10 میلیون جمعیت تاجیکستان ما است. به اون خاطری که در دیگر مناطق هم مثل این جوانمرد، مثل ضیابکوف ها داخل زندان ها هستند، مثل داملا زبیدالله راجق، یک پیرمردی روحانی 77 ساله، مثل بابای دانه که نزدیک به 90 ساله بود، مدت 9 ماه در زندان این رژیم مستبد عمر خود را سپری کرد. اینه که در همه مناطق مثل مولوی از غلامی به خاطر گفتن گپ حق پس پنجره رفت، با تمغه های افراطی و اکستریمیست و اینوای. به هر حال خب این هم که انشالله همین خود حکومت اگر واقعا تحلیلگر داشته باشه، واقعا در اون دایره های داخلی وزارت های قدرتی و انتظامی یک تحلیل کنه به این سیاست غلط، به این سیاستی که واقعا سیاست مردم رو از خود دور کردن، تا به کجا میرن اینقدر پرستش جناب و اینقدر پیشوا و پسوا و این که دیگر یک چیزی هست که میگن همین آب در داخل سطح هر چقدر زیاد بیستد اون دیگر با کراهت که نوشیدن آن دیگر درست نیست، برای سلامتی انسان زیان داره.
انسان هم که در بالای قدرت هر چقدر طولانی قدرت راند، حکومت راند، خب دیگر در نزد جمعیت هم یک خیره میشه، دیگر گپشم ارزش نداره، سیاستش هم بی ارزش است. به همین خاطر مثال همون سری هر 4-5 سال انسان باید حکومت تجدید شود، رئیس جمهور رود دیگر بیاد، رود دیگر بیاد. قرقیزستان همسایه در مدت این چند سال یادم هست 3-4 پرزیدنت دوران عرش میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ حتی همین سارانبه مهلتش بود نشده، در 3 سالگی حکومترانیش تظاهرات کردن گرفتنش. اما در ما فرهنگ استعفا یک چیزی غلط، فرهنگ استعفا برای حکومت ما یک جنایت است. هر کس که نام استعفا را گفت حتما ما دیگر اون جنایتکار، اون بله دیگر اون دیگر برای اون استاتیه ماده 307 دیگر باز میکنه که این استعفا گفت. مگر استعفا گفتن خب یگان جای غلط نیست. استعفا چی اشکال داره که از حکومت، خب 3 سال که حکومت کرد، خب کاری خوب کرد، ما اون کاری خوبش قبول داریم. سیاست نادرست کرد، سیاست نادرست ما دیگر قبول نداریم. به هر حال دیگر یک آمدن و رفتنی است. دیگر نمیشه که تا همون وقتی که مجبورن با زور از قدرت درست نکنن دیگر کشور رو از دست ندهیم. و همین خاطر دیگر انشالله که مردم بدخشان مردمی با صبر است. انشالله ما انشالله با صحبت و با سخنهای خود این برادران هم انشالله از آنها دستگیری میکنیم. خداوند مادرم صبر بده در این مصیبت فرزندش. میگه فرزند مصیبت برای هر انسانی شهروند تاجیکستان که بود، برای ما هم برادری بود که از دفاع از ناموس خواهر خود کرد. به خاطر اون دفاع از ناموس بعد از 2 سال ایشون رو به شهادت رسوندن. تشکر. شما را موفق مایت گردون برادر شوکت. انشالله ما هم بار خوست است که در برنامه شما شرکت می‌ورزیم. ما از همکرسای برادر معصومی محمد رجب انشالله. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بی بعد از اون واتساپ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. در نوبت اول از قلب پرشور سرشار خود به تمام مردم تاجیکستان به این تلفات های مردان دلیر دادگی بسیار تسلیت طلب میکنم. از مادر این کس که چنین فرزندی به ناموس را به وای رساند و امروز متاسفانه از دست داد تسلیت اظهار میکنم. نسبت شخصیت شما از شما به نهایت به آن گفته هایتان منتدار هستم. نسبت آن که شما در اینجا در نمودید که هر یک دهقان، چوپان، هر یک از حقوق صاحب دولت شدن و سرور دولت شدن را دارد. البته اینجا سوال پیدا می شود که چه خیل دولت دارید؟ این سوال دیگر است. در اینجا بعضی برادران تحقیر میکنن این تراکتوریست، این وای. این روزی که هر یک شخص به یک مقام رسید جوابگری او به گردن اوست، هم در نزد مردم هم در نزد الله متعال. دیگر نکته را بیان کردنی هستند. اینجا برادران بسیار میگویند که پامیری ها خودشون را تاجیک نمیگویند. هر یک ما که اگر فرزند انسان و خود را مسلمان اعتراف میکنیم، خداوند کریم سبحانه و حق تعالی بجز انسان به کسی دیگر چنین آزادی نداده است. هر یک انسان حقوق پوره از جانب الله داده شده است که خودش را به کدام مذهب، به کدام دین، به کدام ملت اعتراف میکند. این اختیاری آنهاست. خودش را بدخشانی میگوید، خودش را تاجیک میگوید، خودش را پامیری میگوید. این اختیاری آنهاست. ولی نقطه اساس این است که آنها شهروند جمهوری تاجیکستان میباشند و در اینجا باید جای بحث نباشد که آنها خودشون را پامیری میگویند. آنها شهروند کامل حقوق جمهوری تاجیکستان میباشند و باید هر یک شخص تاجیکستان، شهروند تاجیکستان این را باید درک نماید که ازبک وای می، قرغیز می، تاجیک می، بدخشانی می، پامیری می وای حقوق پوره شهروندی کامل حقوق در کنستیتوسیون تاجیکستان
آمده شده است که حکومت جمهوری تاجیکستان حقوقهای آزادی بیان، آزادی دین و مذهب را تامین میکند. اینجا باید یگان کس حق حقوق گفتن ندارد که آنها پامیری میباشند، آنها بدخشانی میباشند، آنها در نوبت اول آنها شهروند جمهوری تاجیکستان میباشند. تشکر. بعد از شما یک خواهش دارم. شما با دفعه گذشته از من ایراد گرفتید که من به شما گویا مصلحت میداده باشم. من اون سطح دانش و سواد شما رو ندارم که به شما مصلحت دهم. من فقط از شما برادر در یادم نیست اینجا دیده شده چقدر چندین نفر هیچ گم نه. در این روند از شما فقط یک سوال دارم. بفرمایید. سوال من همین است که ما شاهد بسیار تظاهرات های در نزد سفارت جمهوری تاجیکستان گردیده بودیم. قضیه های خدا رحمتی کرامت شریفوف، قضیه عزت امان و با بعضی دیگر قضیه های بودن که هنگام تظاهرات در نزد سفارت جمهوری تاجیکستان پلیس های شهر مسکو، حکومتداران شهر مسکو به طور گویم اگر دغل و غیر انسانی به تظاهراتچیان مناسبت کرده، اکثریت آنها را برده محبس نمودند، بعضی آنها را به قول دیگر دپارتاژ کردند. ولی در این تظاهرات اخیران یگان عمل غیر قانونی و یا دغل پلیس ها دیده نشد. شما این رو چگونه ارزیابی می نمایید؟ تشکر به شما برادر عزیز. حالا نگاه کنید، در مسکو تظاهرات آخرینی که شد تشکیل کنندگانش مبتکران این تظاهرات به باور من نشانت همین است. مبتکران این تظاهرات توانستند مردم را اداره کنند. در همینجا یگان غلاغله نیست، یگان بی‌ترتیبی نیست، یگان بهانه به دست مقامات انتظامی مسکو داده نشده است که با اینها سر به سر شوند. افتزک ها را آورده ماندگی هستند، پلیس آمادگی هست گردی اینها را احاطه کردگی است، لیکن به یگان نفرشان تا یک مهلت معین تا یک مدت معین سر کار نگرفت. بعد از آن پیشنهاد کرد که پراکنده شوند، مردم پراکنده شد. بعد از آن که طلب کرد که پراکنده شوید، مردم پراکنده شد. و تا اون وقت ببینید همه راست ایستاده است، یگان بی‌ترتیبی نیست، یگان حرف زیادتی نیست. همین آمدن خودشان، همین آرام باشند هم چندین نفر وارد شدگی هستند به داخل سفارت و صحبت کرده ایستادند با سفیر تاجیکستان، یعنی یک نفر با دیپلمات های تاجیکستان در مسکو. اما مردم انتظار جواب سفارت هستند. من همینجا حالا نفهمیدیم که سفارت چی گفته است، اما همینجا ببینید مردم انتظاری همون هستند و یگان بی‌ترتیبی در اینجا دیده نمی شود. یعنی از خود معرفت بلند، مدنیت بلند را این مردمی که اینجا جمع شدند نشان دادند. از خود نشان همین برادر عزیز. حالا وضعیت از او زمانی که وضعیت در مسکو از او زمانی که عزت امان را بازداشت کرده بودند حالا وزنین‌تر است. در یک روز خیلی انسان‌های زیاد از کرونا ویروس مرده ایستادند، فوتیده ایستادند و مسئله کرانتین هم نهایت وزنین است. در همین حالت مردم همه جهت حالا همین امید جیهانی نشون داده ایستاده است. اینجا دهانش بسته بود، اون طرف راه را ببینید همه دهانش بسته است و همه مسافر را رعایت دارند و یعنی یک با مدنیتی ولو آمدند همصدایی خود را با همه مردمی که به تظاهرات برآمده در بدخشان اینها اظهار کرده ایستادند و هم طلب کرده ایستادند که قضیه از جانب مقامات شرح داده شود. برای همین برادران عزیز ما اینجا بیشتر هر جایی که تظاهرات میکنیم و هر جایی که صدا بلند میکنیم بیشتر همین گونه نهادی باید باشد و از خودمان بیشتر معرفتی بلند نشان دهیم و
همین چیزی خوب که شما به این مسئله یادآوری کردید و در آینده برای تمام تاجیکستانیان باید این عبرت باشد. حتی ما به تظاهرات در مرکز تاجیکستان هم دست زدیم، باید همین گونه باشد. یعنی همه تجمع کردن، تجمع همین است که به یک گپ برآمدگی هستیم، یک نفر گپ میزند، دیگرو همون رو همصدایی میکنند. یگان بی ترتیبی لازم نیست، یگان مگزین رو زده مایده کردن شرط نیست، بینوی حکومت رو زده مایده کردن شرط نیست. مثل قرقیز ها اونها رو ما بدوی میگیم یا که صحرایی میگیم یا که از کوه فرامدگی میگیم و هاکذا ها. ما باید با این خصلت خود فرق کنیم و هم باید باور کنید. حالا ببینید اینها توانستند تظاهرات کنند وقتی که ما به عزت امان خواستیم یعنی نفرانی که در مسکو بودن خواستند تظاهرات برپا کنند، نتوانستند. میلیسا همشون اومد پخش کرده گرفت. و حالا ببینید این تظاهرات نشان میدهد که مردم تاجیک تا به حد به تظاهرات آماده شده است، تا به حد به تظاهرات کردن آماده شده است. با همین رنگ اگر ما در مرکز شهر دوشنبه تظاهرات کنیم هم مقامات هیچ کار کرده نمیتونند، ما به مقصدمون میرسیم. اما حالا یک چیز گفتنی هستم، اما اینجا مشکل آن است که بعضی نفران پیدا میشوند که به توطئه داده میشوند، از جانب حکومت آموزانده میشوند، به مابین مردم آمده در آمده تظاهرات رو ویران میکنند و به شور میاندازند و هاکذا ها. این تجربه ها رو ما دیده هستیم. انا برای همین تو به این مردم آماده شدنش، یعنی مدار سیاسی پیدا کردنش، جهانبینی سیاسیش بیشتر شدنش و این چیزا رو درک کردنش، ما یعنی بیشتر کار کردن لازم است. بفرمایید. میبخشید، منظور من این است که حتی به شهروندان خودشون که میخواهند تظاهرات نمایند به آنها اجازه داده نشده است. منظور من این است که شما در این عمل شما سیاست دخوره یا یگان زیرکاسه سیاسی را نمیبینید. این هم احتمال دارد برادر عزیز، این هم استثنا نیست، این هم احتمال دارد. حالا ببینید بعضی نفران هم پیدا شدن که گفتن که باید تاجیکستان به روسیه پیوست شود. شاید این هم یک به روسیه پیوست شود، همه جای کار تامین می شود. این خیلی یک خوله گرومی ما برآمدن، این خیلی گفتن این فکر اندیشه ها هم تو از آسمان پیدا نمی شود. شاید زیر کوسه یک نیم کوسه باشد. این هم فهمیدن ممکن است. این هم استثنا نیست برادر عزیز. به تاریخ خیلی دور اگر نظر اندازیم، با اجازه شما یک دو دقیقه دیگر سالهای عصر 19 را میگیریم که جدا کردن بدخشان از اطاعت امارت بخارا و پیوند کردن آن با آقپاشای روس، در این تحولات شما نظر دارید؟ حالا چند فکر اندیشه ها هست که برادر عزیز نمیتونم اینجا بگویم، چون که بسیار نازک های سخت دارد. سلامت باشید. میندارم از شما. باز دیگر به مردم بدخشان و در عموم به همه مردم تاجیکستان تسلیت و آرامی را آرزومندم. شما سلامت باشید، سربلند باشید. تشکر زیاد. یک نفر از واتساپ، بعد نفری آخران را از استودیو قبول میکنیم. نفرانی که نمیتوانیم پیوست کنیم عذر بیادت. یک نفر از واتساپ، یک نفر از استودیو. نفری که از واتساپ زنگ زدن بفرمایید. الو، السلام علیکم برادر شوکت جان. و علیکم صدای السلام. مرا دارین؟ هست صدایتان، بفرمایید. سلام درود خود را به تمام تاجیک و تاجیکستانیان میرسانم و به آن مادرهایی که جگرمندای خود را از دست دادن همدردی خود را بیان میکنم. گفتنی هستم که برای چی آدمی که حق خود را طلب کنه تروریست میشود، تروریست میگویم. برای چی؟ من هم حیران میشم برادر. برای
خواهر خود، برای همشهر خود، برای همدیگه خود جزا داد کدومیرا. جزا نداد، اصلا تو وای صحبت کرده تروریست نیست. یک شیرچوک به بینیش خوردگی است تمام. یک شاتا به بینیش خوردگی باشد. شرطه وای تروریست نیست کو. اپاق میگیم ما اشتی ها اپاق خوردگی است. میخوای یک شیرچوک. اما ما چی گفتم برادر که انا دیگر میفهمیم برای حکومت چی بگوییم و چی پیشنهاد کنیم که این آدمای حکومتی میفهمیده باشن یا اینکه چخیل فهموندن در کار باشد اینها را. بله درست. حالا همین پیدا شود راه فهماندن به حکومت. عالم گلستانده این حکومت فهم نداره، در کجا میفهمد؟ یعنی قدرت فهم، قدرت درک ملت میبود، این ملت رو درک میکرد، ملت رو میفهمید و حتما به ملت گوش میداد، گپ ملت رو اجرا میکرد، چون که خادم ملت هست اینا. در اصل در یک حکومت دموکراتی اینها پادشاه هم نیست، پیشوا هم نیست، این گپ ها همش خطا است. در یک کشور دموکراتی اینها خادم خلق است. خادم چه خیلی پیشوا خادم میشد. خادم پیشوا هر دوش بر یکدیگرش حرفای ضد هستند. نگاه کنید با برادر، پیشوا من مردم خدمت میکند، لیکن با پرزیدنت به مردم خدمت میکند. یعنی حالا این خودش رو پیشوا گرفته است با این مضمون که مردم وظیفه دار هستند که به این پیشوا همه دور و ندورشان رو بدهند. چیزی که ملت دارد بدهد این باید بگیرد، تمام همین قدر. این وظیفه دار نیست که به ملت خدمت بکند، برای همین پیشوا شدگی است. اما برای نفری که به ملت خدمت کند، به ملت خادم باشد، خادم رقم یک کشور دموکراتی این پرزیدنت است. خادم رقم یک کشور دموکراتی. بله برادر، ما هم همین برنامه ها را تماشا میکنیم، پیشگیری میکنیم. من نمیفهمم کی هستن، میدرویم حقورت میکنن، گپای ناشایسته میزنن. مردم همه کورشیده نمیفهمم را میدین یا که مجبور میکنن یا که چی هست این را من نمیفهمم. همه چیز عیان است، همه میدونند، همه میفهمند. پس این مسخره بازی، این سپکتاکل برای چی؟ بله انشاءالله که آهسته آهسته برادر عزیز ملت این چیز رو درک میکند و میفهمد که باید چی باید کرد. تشکر زیاد به شما. دیگه علاوه ندارید؟ ندارم. یک بار دیگر همدردی خود رو بیان میکنم به مردم بدخشان و سلام درود خود رو به اون آدمانی که شما رو میبینن و پیگیری میکنن میرسونن. سلامت باشید. یک نفری آخران نامشان چی است؟ بفرمایید. خشنک بودند. و علیکم السلام و رحمت الله. خب من یکم 20 ثانیه یک گفتنی دارم. همین را گفتنی هستم که یکی از همین شخصیت هایی که خب دروغ محض میگد، مردم فریب میکند، مردم به گمراهی میبرد، همین آدم شخصا خرد است. یکه نمیمونی که آدمو گپ زنن، قطیت بحث کنن. تو همین کسی که کم ترک دیدی که گپی راست میگد میکروفونش میکشی. انا میخلی آدم است. یکه ترسونچکین، ریخ هستین شما. همین اینمی خودت گروه خودت فقط آدمایی که خودت تعریف میکنن، این رهبرت دولت تنقید میکنن، همه رو میمونی گپ زنن. همون بازی تا اینجا داد یک ساعت گفتی که ما باید آدمایی را مثال بمونیم، قطعش بحث کنیم که او فکری وای دیگه. خب بیو فکری ما را بفهم، بعد انالیز کردن بگی. اوخی نمیمونی فکری ما را نمیفهمی، فقط گپی خودت میگوی، گپی هم طرفداری خودت میگوی. ما هم گپ زنیم. اوخی ما را سخت میرسه. نکش میکروفون راست میگم. مودم سخت میرسه. سخت نرسد. من به تو سخن میتیم موضوع. حالا ببین رخ گفتی، خیلی گفتی و خیلی گفتی، همونجا گوش کرده شدم. بله گوش کرده شدم. چیز دیگر برادر عزیز، هموطن عزیز،
نفری که گپ زد من گپی رو نبریدم تا آخر گوش کردم و او خودش رو احترام نکرد. کسی که خودش رو احترام نمیکند از نفر دیگر به خودش احترام انتظار نباشد. او من خطا کرده باشم بفهمونید گفت من فهموندم. بعد نفری که خطا کرده باشم فهمونید گفت با اون میفهمونید تمام دیگر. با خودش رو یک شخصی نیترالی گرفت و یک شخصی پرینسیپ نوک در سخنش نگرفت. برادر عزیز نه گوش کن من به تو اول سخن میدم. او خودش رو یک شخصی پرینسیپ نوک در همون فکر و اندیشهش نگرفت. یک شخصی گرفت که یک گپ رو شنیده است و واقعیت همین رو دانستن میخواهد. وقتی که گفتی و الکی خودش رو فوش کرد. وای من به این گپ جواب دارم میگوید. یعنی جواب داره چی است؟ فکری تو خطا است. یعنی چی گفتنی است در اونجا؟ انا برای همین یک نفری که خودش رو احترام نمیکند با دروغ گپ رو سر میکند برای همین من حذفش کردم برادر عزیز. لیکن حالا ببین تو خودت با یک هیجان با یک احساسات حالا حرف زده ایستادی چند تحقیر رو هم همراه کردی. من تو رو گوش کردم تا آنجایی که یعنی با تو فهمونم که اونجا گپ چی شده است. من یگان کس گپش نبریدم. در برنامه های من کسایی که به خود احترام دارند گپ میزنن تا آخر گپشون گوش میکنم. دل خو نفره بپرس. دل خو نفره. اما کسایی که میخواهند که موضوع رو به دیگر سو برگردونند از موضوع بیرونند. بعضی نفرا میدارن موضوع چی است که مقصدتون چی است؟ ببین برادر عزیز همین خیلی گفته میدارد به موضوع و برنامه مقصدت چی است؟ من 4 ساعت گپ زدم 3 ساعت گپ زدم تو مقصد من رو نفهمیده ای در همین 1-2 دقیقه تو به من مقصد فهمونده میتونم گشته در هر یک سخنرانی من مقصد من گفته ایستادم تو نفهمیده ای بعد سپیشال نه برای تو با من مقصدم گفتنم در کار بد میفهمی. آخر این سوال بی منطق ده برادر. بفرما امین برادر بردار خواهش میکنم بدون احساسات بدون فهمیده شد. سلامت باشید. سلامت باشید اکای شوکت. خب من آوازی ما شخصا شما در روی روز میگم ما در دوشنبه هستم موزی خودم. ما در دوشنبه هستم کار میکنم کارمندی دولتم مثل با می دیگر با لبای چرا تظاهرات نکردید؟ خب انا گوش کنید اخی اکا چرا نکردیم؟ انا ما چرا بکنم برای که همون آدم تو همون قدری که من میدونم خودش جنایتکار است. با کدوم دلیل؟ چرا در همون جا بعد از جنایتکارش یک بار دیگه همین به حرمت همین برادر هرچند ما رو حقارت کرد تحقیق کرد همین یادگار فیضیفه یک بار دیگه نشون داد از اولش یک بار دیگه حالا چند بار نشون داد از اول ببر من نگاه کن برادر عزیز جدی اهمیت همینجا نگاه کنید این ویدیو نشون داده بودید ما دیدم همون بچه در همجا اشتراک دارم. من این یادگار فیضیفه است در همینجا ایستاده است. من این گلبدین است. من این شبکه پوش گلبدین است در همینجا دیدم. حالا نگاه کنید من اینجا مقامات انتظامی ایستاده است امنیتی ها ایستاده است دیدید در پهلوی یادگار فیضیف دیدید می همین بعد از یک سال همین حادثه است برادر عزیز بعد از یک حادثه پروکرور است. حالا ببینید چرا تو این یک سال اینها خاموش بودن در کافتکاو جنایی قرار ندادن؟ اکه شوکت شما این گپتون گفتید ما شنیدگی هستم اوجه این گپتون دهم بار گفتید در همین برنامه‌تون چرا میدونم بس جواب بیان حالا صبر کنید برادر عزیز من یادگار فیضیف دست پیش بر در برابر همین گلبدین ها یادگار فیضیف من همین گلبدین است من این یادگار فیضیف است در پهلوش بودگی مقامات انتظامی است. انا کن ویدیو رو برطرف کن. انا کن شما نگاه کنید برادر عزیز چرا تا یک سال پهلو به پهلو میگشتن این جنایتکار نبود؟ من تا همین روز پهلو به پهلو میگشتن جنایتکار نبود. در یک وقت در یک ساعت در یک چی معین این جنایتکار شد و گویا که این به اونها گوش نکرده است این رو کشتن برادر عزیز
پروندن کشتن به احتمال زیاد 90% احتمال دارد که این یگان تپانچه هم نداشت. حالا شما ورسی حکومت رو گفته ایستادید، یعنی قبول کردید ورسی حکومت رو، بیایید همین رو مردکچه و هم مستقلانه با فکر اندیشه خودتون یک بار فکر کنید چی همین آدم جنایتکار است یا حکومتی که یا مقاماتی که رفت از این رو دستگیر کنی جنایتکارتر است. به اندیشه من، به فکر من خودم حقوق شناس هستم برادر عزیز، یعنی اختصاصم حقوق شناسی است. به فکر من، به اندیشه من اینجا فرضی جنایتکار بودن او بگذار اختصار نشود، بگذار استثناء نشود، بگذار اینا جنایتکار قبلا رفته هستند. اما فرضی این که جنایتکارانه او به قتل رسید این هم استثناء نیست برادر عزیز. 90% عیب در مقامات است، در مقامات دستگیر کنی رفتگی است. بیایید اینش هم قبول کنید. وقتی که فرد رو دستگیر کنی میری، حادثه ولسپیدران ها در دنغره یادتون هست، جوان های 19 ساله 21 ساله رو که حالا چی بودنی یروق چی بودنی اسلحه رو نمیدونستند، رفتند اینها کشته بی‌ضرر کردند، کشتند رفته. و یک کودک، یک مقامات، یک گروه زودمال، یک کودک رفته بازداشت کردن نتونه چه علف میخورد گروه زودمال شده. تمامش رو نیست و نابود کردن به جز سردارش. نگاه کن احمقی رو ببین. از موضوع بریم برآمدیم. حالا ببینید همینجا نگاه کن برادر عزیز. وقتی حادثه دنغره سردارشان رو زنده قاپیده میشده است، به دست آورده میشده است، پچینیانی هاش یاردمچی هایش را داشتن نمیتونستن، حتما کشتن در کار بوده است، کشتن بعد بی‌ضرر شده است. همین منطق در کجا او سردار شخصی با تجربه که با آنها جنگ یاد داده است، ترور یاد داده است، کشتن یاد داده است، شما بازداشت کرده توانستید، چرا او یاردمچی هایش را کشتید شما؟ و وقتی که به همین حادثه دنغره ولسپیدران ها آمدید، این تاکتیک حکومت شناس میشید شما. وقتی که جامعه بین المللی خواست که از او اینترویو بگیرد، رفتن در داخل زندان یکیش اینترویو گرفت. این خیلی خواستگارها از جانب همین کشورهای خارجی که شهروندانشان وفات کردگی بود، به قتل رسیدگی بود، وقتی که طلب کردن مستقیما با همین تروریست رفته صحبت کردن. در داخل زندان کشتندش، در داخل زندان کشتندش بیچاره رو، در داخل زندان مرد. فهمیده ایستادید برادر عزیز؟ با این چی میگه شما؟ همینجا جنایتکار کی است؟ آشکار روشن است، شرمنده شرمسار شدن در نزد جامعه بین المللی. بس کردن این. حالا نه فکر کرده ایستادن که از یاد مردم، از یاد جامعه بین المللی این گونه مخینت ها، این گونه اسپکتاکل ها فراموش. همین چیزی درک کردن نمیتونستگی است. همین چیزی سوال میگذاشتگی است. تو همین چیز بگذار فرضیه جنایتکار بودن گلبدین بگذار استثناء نشود. لیکن در اینجا جنایتکاری اساسی مقاماتی است که به سوی دستگیر کنی رفته است و او را کشته است. حالا ببینید شاهدان وجود دارن که گفتن به ماشین شنونده گرفته برفتن، بعد از اون مردهش رو آورده دادن به خونش. به این چی میگه شما؟ زنده و سلامت قاپیدگی هستن گلبدینه، به ماشین شنونده گرفته برفتگی هستن، شاهدان هستن. حالا بعد از چند وقت شاهدان به گپ میدراین، گپ میزنن، به بیرون میبراین. با ما وعده کردن ما بیرون برآمدنی هستم، به بیرون میبرایم ان شاء الله گپ میزنم. با ما وعده کرده که هستن تو وای ما این شاهدان رو افشا نمیکنیم تو اینکه از تاجیکستان نبراین. حالا این خیر شود چی میگه شما؟ شاهدانی که دیده که هستن به ماشین سوار کرده گرفته برفتگی بعد مردهش آورده دادگی. برداریم برادر رو. به این چی میگید برادر؟ اینجا شما اکش دلیل دارید شما میکردن همین گپای شاهداتون دلیل دارید؟ شاهدان به ما گفته که هستن تو از تاجیکستان نبراین، ما درشون گپ زدن نمیتونیم. از تاجیکستان من در تاجیکستان هستم، در دوشنبه هستم. ما میدونیم چیزی که ما میدونیم وای خودش تیر خولی کردگی است. ما آدما هم میدونیم. در رادیو آزادی هم با فکرم همین مقاله برآمدگی است. وای گفتم چی میگه اروسا سپراتیلیانی کردگی است. یارو کشکات برآمدگی است. یکمش بعد دیمش شما از موضوع بریم برآمدیم. اکش آکا صبر کنید. رادیوی آزادی فرضیه پروکراتوری ولایت
مختاری کوهستانی بدخشان را گفتگی است. فرضیه او را سیتات کردگی است، یعنی گفتاورد، نه خودش گفتگی است که همین خیلی شده است. گفتوار شما سه کی را گفتید؟ شما سه چهار آدمی که جنایتکاری که رفیق هوای است، رفیق هوای اگه پشت زده استین که ماشین دا بردن و ماشین دا آوردن، دلیل دارین؟ این گفتاوردی سیتاتای پروکراتوری ولایت مختاری کوهستانی بدخشان آورده شده است. اینجا انا که شما نگاه کنید، پروکراتور یعنی چی؟ پروکراتور همان مقاماتی که زیر دستش با دختر مردم چشم لو کرده است. خب فهمیدم. همون جنایتکاری که میگه که شما دا گفته است و یک جوره جنایتکار است و طرفدار جنایتکار است. شما دا پرست بوده و طرفدار جنایتکار است. کی طرفدار جنایتکار؟ همون آدمی که شما دا گفته است شاهدای حالت کار، شاهدایی که شما در رسوندن که و مردهش بردن با آوردن، اخی خطش بردن و مردهش آوردن. جنایتکار است. حالا ببینید همین 5000 آدمی تظاهرات کردگی طرفدار جنایتکار هستند. نه گوش کنید، شما حوزی گفتید که همه آدم نسبتش حالا بیستید اینجا بیستید. این گفته تمام. به سوال من جواب دید شما. همین 5000 مردمی که در بدخشان تظاهرات کردند، از مقامات طلب کردند که شهر دهد که چگونه این را دستگیر کردن، چگونه کشتن. حالا شهر نداده است، نتوانست شهر دادن. برای چی 5000 آدم برآمد؟ مردم بدخشان به عقل می به شما که 5000 آدم خودش احترام نمیکند و از پشت یک جنایتکار میبراید. برای آنکه آنها این دلیل رو میدونند که جنایتکاران مقامات قدرتی رفته او را پراندگی هستند و چرا پراندند باید جواب بگویند. به شما 5000 آدم وقتی که به تظاهرات میبراید، وقتی که 1.5-2 هزار آدم در روسیه به تظاهرات میبراید، در کشورها به تظاهرات میبرایند، اینها جنایتکار نیستند، اینها جانبدار جنایتکار نیستند، اینها جانبدار اون هستند که به همین چیز روشنی انداخته شود. چرا مقامات به این راه دادن نتوانستند زنده دستگیرش کنند، کشتند؟ به این سوال باید مقامات جواب داد. خود جنایتکار باشد که جنایت‌هایش مثل ابرهای آسمان زمین را سایه کند، آفتاب را پناه کند، باید زنده دستگیر میکردند. تصادف گفتنی گپ، باید پرونده جنایی باز شود. نفری که تصادف پرونده است چندین بار باید به رسانه‌های وسایل اخباری عامه باید اینترویو میداد که چه خیلی تصادف کرده است. حالا صبر کنی همون نفری که پرونده است چرا به رسانه‌ها اینترویو نمیدهد؟ کجا شد وای؟ باقی یک در یک کشور دموکراتی این رو باید تامین کنید. رسانه‌ها رو حق دید رفته است و پروندگی تصادفاً پروندگی چی شده است، چه خیلی مشده است، چه خیلی مونده است، رفته اینترویو بگیرد. حالا پروکرور برآمده شهر داده است، پروکروری ولایت برآمده شهر دف شب تو سخنگو نداری. حالا ببینید من در سایت نشون دادم، نه پروکراتوری گنرال یک حرف زدگی است، نه وزارت کارهای داخلی یک حرف زدگی است، نه خاور یک حرف زدگی است. یگان گپ وجود ندارد. گویا همه جا آرام آسایش. 5000 آدم به شما احمقان. آخر این طرفی مسئله هم دیده برای این همه جو آرام آسایش نه، همه جو از پول که اون 5000 نفری که خستگی است هر روز میتینگ کردن، همه سرگردان هستن که بار میکنه، همه سرگردان. حکومتی بدخشان خودش اونجا نمیدونه چیکار کند. ای حکومت ای کابینتشون برآمدن نمیتونن، برای که مردم در بیرون یراق کتی هستن که نمیدونه چیکار میکنه. یراق کتی مردم اودی یراق کتی در بیرون. برادر عزیز آدمی انا گوش کنید، شما میگید که شما اکل گپی من چی گفتن تو رو نمیدونید. حکومت چیکار کردنش رو نمیدونید است. چیکار کردنش رو ندونه چه علف میخوره در حکومت. برای همین وقتمون رو نگیرید. اینجا چند نفر پویده شده است برادر عزیز. حالا به این سوال هایی که من به شما گذاشتم مستقلانه جواب جویید. مستقلانه جواب جویید، خیلی کار آسان می شود. شما حالا ببینید همه فرضه مقامات قبیده موندید. وقتی که شما همه فرضه مقامات قبیده موندید، شما شخص خالص نیستید. حالا من شخصا گفته ایستادم که بگذار احتمال جنایتکار بودن گلبدین استثنا نشود، لیکن باید ما این مسئله رو ببینیم که اینجا طرف مقامات جنایت بلندتر صادر کردگی است. یعنی شاید شما فکر نمیکنید که اینجا با کشتن گلبدین چند جنایت‌های خودشان رو اینها پوشیدگی هستند. این احتمال وجود ندارد. وجود دارد. وقتی که صرفم نمیروید چرا ولوله میکنید؟ چندین احتمال ها وجود دارد که با کشتن یک نفر میتونید که مثلا چندین جنایت های مقامات پوشیده شود. این احتمال هم وجود دارد.
چرا این احتمال رو در مقابل همون فکر اندیشه هایی که رژیم جنایت های خودش رو برای پنهان کردن پراکنده کرده ایستاده است، این احتمال ها رو در مقابلش نمیگذارید؟ باید فکر دو جانبه باشه برادر عزیز. در اونجا حالا آنکه ما میدونیم که گلبدین در اونجا جنایت کردگی نیست و کمبودیش یعنی کاری کردگیش از افباشی بالاتر نیست، افباش رو رفته نمیپرونن، افباش رو رفته در کوچه ها گشتش میروند و دستش رو به پشتش کرده گرفته میبیارن. این کار رو میتونن، برای چی پروندن؟ سلیم جان بفرمایید. سلام علیکم شوکت اکا، خوب هستی؟ سلامت انشالله. زنده باشید، بفرمایید. سلامت باشه. راستی از سر تا باز این کانال شما و دیگر کانال ها رو تعقیب میکنم و خیلی گپ هایی که گفته باید میشد گفته شد و من نمیخواستم در اصل اینجا برآمد کنم، ولی این قضیه‌ای که در تاجیکستان گذشت راستی مرا نگذاشت که بی‌طرف مانم و خونسردی خودم رو رعایت کنم و بیشتر گپ رو بزرگان و استادان ما نیز گفتند اینجا و من یک چیز رو فقط میخواستم بگویم که این بالاترین مقام منصبی که انسان در این دنیا میتوند کسب کند این با عزت بودن و با عزت رفتن از این دنیا است. یکی از نمونه های این با عزتی این پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم باشند که بعد از 1400 سال اون رو یک نصرانی در بریتانیای کبیر در پروفسور دانشگاه با یعنی 100 انسانی با نفوذترین جهان در اولین جا گذاشتن اون رو و این بود مقصد با عزت با مقام بلند بودن یک انسان در این دنیا. و از ورزشکاران من یک کس را میشناسم این گونه، این محمد علی است. محمد علی که مشهورتر از تمام پرزیدنت های امریکا هست در این مقصد تاریخ امریکا و اون مشهور شدنش با نه تنها بوکسور بودنش بود بلکه با طرفدار بودن جانبدار مظلومان بود. اون نجات پرستی رو ضد نجات پرستی بود، اون بر ضد درآمد ارتش امریکا در ویتنام بود و این چنین در عراق بود و این کارهای او مظلوم پشتیبانی از مظلومان اون رو با عزت گردونید و این گونه ما نیز قهرمانانی داریم و مثل پیامبرمون محمد صلی الله علیه و سلم و مثل محمد علی و دیگر بزرگان و شهیدان و یکی از اینها این برادر گلبدین هست که ناموس خواهر یک مسلمان تاجیک را حفظ کرد و با این خاطر او را کشتندش و نیست و نابودش کردند و این گونه برادران نیز بسیار بودند و مثل امام نظر، سبزعلی و دیگر برادران هم از بدخشان و هم از دیگر منطقه های تاجیکستان که پشتیبانی از ناموس و حقوق ملت میکردند و اونها را سر بریدند و نیست و نابودشان کردند. اینها هر کسی که سر بردارد بر ضد حکمرانی مثال باطل اینها بر ضد بگیم که سیاست غلط اینها هر کسی که سر برآورد این سر برآورده برای اینها جنایتکار است. حتی من خودم رو میتوانند جنایتکار گویند و بیشتر از یک مگزین پیستولت در سر من خالی کنند اگر جایم رو بیابند و این کار را حتما خواهم کرد. برای اینها مهم نیست که تو در دستت پیستولت داری یا نه، مهم این است که تو زبان نباید داشته باشی، تو باید خب کنی، هر چی که اینها بگویند تو باید خب کنی و این مقامداران و منصبداران را محافظت کردن کاری آسان است. اینها چند کسان میبرند و از اونها محافظت میکنند چون اونها منصب و مقام دارند و شاید آیلیگ هم بگیرند برای این کار، ولی از پشت مظلومان گپ زدن این
جسارت میخواهد، این ناموس و ایمان قوی میخواهد که نه همه کس اینها را دارد و اینها رو میخواستم بگویم و همین بسیار وقتی شمایان رو نمیگیرم و در آخر همدردی و تسلیت خودم رو بر تمام اهل اولاد این برادر گلبدین و تمام تاجیکستانیان میخواهم اظهار نظر کنم و در آخر یک چیز رو میخواهم بگویم که نه همه بهار با یک گل بهار نمی شود، اما همه بهار با یک گل سر می شود و این برادر متاسفانه که از دنیا گذشتند، اما ما بهاری را در این زمستان سر دیده ایستاده ایم که بهار شروع شده است و بیداری مردم این از همه مهم است و امیدوارم که این بیداری دوام خواهد یافت و این بهاری ما بهاری همیشگی خواهد بود. السلام علیکم. و سلامت باشید. تشکر زیاد سلیم جان. تشکر زیاد. پامیر بفرمایید. پامیر هستید اینجا؟ نیستند. نفر دیگر هست؟ الو؟ نظر گام میزنید؟ نظر حالا همین برادر دعوا داشت که مرا گپ زنی نماندید، گپشون رو بگویند، نرفتند همینجا ایستادند. بگذار. خب اکه شوکت جون اگر که جنباز کردنی باشیم برنامه‌تون خیلی شما در موفقیت، لیکن انمی خیلی کم ترک مونید که طرفداری همی حکومت هم گپ زند قد شما کرد، فقط جانبداری خودتون نمونید که مثلا فقط ویا گپ میزنند. مونین مورم گپ زنیم، مورم فکرمون بیان کنیم، مورم هم فکرمون نسبت همه بیان کنیم، نسبت شما بیان کنیم، نسبت طرفداراتون و فکر خودمون هم بیان کنیم که طرفداری شما بفهمن فکر ما چیه. نیازی ما که در دوشنبه قرار دارم و در دوشنبه مقصد زندگی دارم و زندگی حاضره دوشنبه را ما دیدیستم، من میدونم و یک خیلی که قریب 90% طرفدارای شما که برآمد میکنن همشون در خارج کشور نکرد، درست میگم، همش در مهاجرت در دیگر جا، اما خیلی در به شما یک سوال دارم. حالا با همون حقارت و توهینی که شما سخنرانی رو سر کردید، من حق معنوی همچون برنده شما رو از برنامه دفع کردن داشتم یا نه؟ میتونید به 100% میتونید که 100%. لیکن برای ما در غضب اومدم که چون نمیمونید یگان تا حکومتی گپ زند که شما کرد. برادر عزیز برای همین غضب لازم نیست. حالا اینجا ما وقتی که گپ میزنیم حالا دل جگر سوخته شده است، ما هیچ کس رو غضب نکرده شدیم. یه به یگان کس غضب، من حتی به همین امام علی رحمان غضب ندارم. اما برادر عزیز شما ببینید وقتی که بی قانونی در تاجیکستان پیاده است، بی قانونی، این را یک نفری ها دوردستترین دهه تاجیکستان میدوند که بی قانونی در تاجیکستان حکم فرما است. قانونی جنگل است. ببینید قانون جنگل است. دلخور نفر را رفته از داخل خانهش بازداشت کرده میبرن. یک نفر ببینید که همین یک برادری کاری بادامی حاضر صحبت کرد، یک نفر دست برداشته است، رحمش اومده گرفته است به ماشین. بعد از یک کم در صحبت کردن او دستفرینی برآورده نشون داده، عادل برده $6000 گرفته است. قانون جنگل است برادر عزیز. وقتی که این طرح معلوماتی بر دروغ بسیار است که شوکت برادر عزیز، حالا من نگفته ایستادم، شما این رو اگر از اول برنامه بودید در همین جا نفر برآمد کرده گفت، من این رو از عثمان نگفته ایستادم، در همین برنامه همین روزه نقل کرد، خودش برآمده گفت. حالا $6000 رو زده گرفته است. حالا یک نفر در ما با تمام اینترویو دادگی هست، با سیمای خودش اینترویو دادگی است. ما در اختیار سازمان‌های بین‌المللی در حالت دادن هستیم، گپ‌های او را به زبان انگلیسی در حالت ترجمه کردن هستیم و ترجمه کرده ایستاده‌ایم. در سیزو چه خیلی عذاب کشیدگی است، شستای عدل برده چه خیلی عذاب دادگی انشه در همین دوشنبه، گروه چه خیلی شکنجه کردگی هستند، زنش رو، مادرش رو، دخترش رو چه خیلی حق و حقارت کردگی هستند.
همش رو نقل کردگی است. همین خیلی نوار سازمان‌های بین‌المللی همین خیلی نوار یک تا دو تا نه انشالله ده ها تا پیشنهاد کردنی هستیم حضور. فقط دستمون در مورد حجت اومده رسیدگی است. یک امنیت نگهداریش، یک غربت کلان و ترجمه کردنش یک مهنت کلان و حجت کردن اینها یک مهنت کلان در همین حالت قرار داریم. البته در اختیار نفران گذاشتگی هستیم که آزادتر هستند و یک کمتر وقتی آزادتر دارند در اختیار اونها گذاشتگی هستیم، اونها کار کرده هستند. لیکن این خیلی ویدیوها با سیمای خودش برآمد کردگی ها وجود دارد برادر عزیز که یک نفر حالا ببینید یک نفر از خطلان زنگ زد، نامش رو نمیگم اینجا، خواهید باور کنید نخواهید نه، خواهید قبول کنید نخواهید نه، همین قدر که در روسیه بازداشت می شود، در روسیه بازداشت نمی شود، در روسیه کمزیست است، کمزیست است گیب Ovoz na efir Bruno. Ovoz نیست. Aka Shavkat ovoz نیست. صدا هست؟ صدا تو هست. بله. بسیار خوب. حالا امین برادر خاتلانی گایی بازداشت میکنه در روسیه، حالا در کدوم شهر؟ ولادیواستوک. در ولادیواستوک بازداشت میکنه. بعد این بیمارو در حجت ها رو میدهد، میگه تو در فدرال روزش هستی. چخیر من چیکار کردم؟ حیران زور میشود. بعد میبرن میگن خیر تو ما تو رو باید بازداشت کنیم، به تو از تاجیکستان برای بازداشت کردنت چی اومده است؟ مکتوب اومده است. بازداشت میکنن، یک چند مدت در همونجا میایستد. بعد خودش عریضه می نویسد که مرا وزیر کارهای داخلی عفو کنید، از همون قرغان تپه می بیاین، به دوشنبه پرواز میکند، از همون قرغان تپه میگیرندش، به دوشنبه به فرودگاه دوشنبه آمده میگیرندش، خد میگن بسیار خوب ما بخیر میریم یک صحبت میگذارونیم، یک عریضه می نویسی تو خلاص. همین نیمی راه به نرفته، همین خانده بازی کرده رفته ایستاده بدن، یکی در پهلو بودگی همون اوگلون روزش بوده است وی فلانی آچه خانده به در اومدی چی گفت چینجی فرق سر زدن سر میکنه به خنده در اومدی چی خنده دیستی حاضر میری یا نمیخندی فلانی آچه زنت فلان دخترت فلان سر میکنه میبرد چونان کفتنش میکند که به هیچ گفتار راست نیست.
زدم میگیرن تو اینکه به همه کاغذشون امضا کنند. به کاغذ امضا میکند، سودش میکنند. 4 سال با بالای این 1 میلیون روبل روسی پاره میدهد. 1 میلیون روبل روسی پاره میدهد. با بالای این 4 سال زندانش میکنند. خارج میشود، میبراید، برنامه های ما را تماشا میکند، بعد با ما تماس میگیرد. بیچاره ببینید قسمی از زیادی سلامتیش رو از دست داده است. بی قانونی رو ببینید وعده عفو کرده‌اند که نفری که به وزیر نامه نوشته است گفتن این ترکیب جنایتی تو به عفو راست نمی‌باید، به اینش عفو، به اینش باید جزات بگیری. نفری که در روسیه کار کرده گشته است. فهمیده ایستاده برادر عزیز؟ فهمیده. حالا نگاه کنید برادر عزیز، قانون جنگل در اینجا چیکار که باید کرد؟ به همین نفرانی که از قانون یک قدم اون طرفتر پا می‌نهند، مثلا به خانه مردم به اوردری سود میروند، زده مایده کردن در کار، در داخل خونه اخته کردن در کار زده، بعد میفهمد حقیقت است در منزل شخص دخل ناپذیر است. اگر اوردری سودی نداری چه داره میروی؟ همین اولویتی ها زده مایده کردن در کار، شاخشون زده شکستن در کار است. برای آن که یگان تاش به منزل مردم رفته در اومدن حق ندارد. یگان تاش حق ندارد. بله تمام. انا که گوش کنید. پس ما این رو نگوییم. رفتن جنایتکار را پراندن. کی اجازه داد به تو؟ و گرانت میاد داشت، پول میاد داشت، مینه میاد داشت. به تو چی؟ تو باید او را زنده دستگیر کنی. حالا یک تش برآمده است، حاضر اینجا میگه یک بزبلش کمی بی‌پرواش برآمده است. نه او تروس بود و در همین گروهی زودمال تروس‌هایش جنایتکار میپاروند که نمیترسیدگیش. باید در گروهی زودمال کار میکنی، تو با جنایتکار سر کار داری، جنایتکار رو بازداشت کنی. بله وقتی که باید تو جنایتکار رو بازداشت کنی، تو تروس نباشی. باید سرازه در اولین وقت تو پروندن فکر نکنی، باید تو کمین بگیری او رو بازداشت کنی زنده به زنده. اولین کارت باید این خیلی باشد. کی میخیزد میپاروند؟ تروس. همین در پلیس همین تروس ها فقط پروندن حرکت میکنن. لیکن پلیسی یا که عضو گروهی زودعملی که تروس نیست، وای میخواهد که از او یک چیز بگیرد، ترکیب جنایت را افشا کند و دیگه جنایتکاران رو توسط او پیدا کند. این رو کوشش میکند. لیکن وقتی که وای پرونده شد، کشته شد، این احتمال هم وجود دارد که پلیس با همین کشتن همین چند جنایت رو روپوش کرد، چند جنایتی مقامات رو روپوش کرد. این رو هم باید استثنا نکرد برادر عزیز. اکه شوکت مرده است، رفته است، 5 کس احمق شده است، برآمده است، رفته است اونجا تظاهرات کرده است. این گپای نمیشتگی است. این بعضی ها نصیحت کرده شدن عقل سالم رو کار فرمودن در کار. 5000 آدم به تو احمق است، به عقل است که عقل سالم رو کار فرمودن در کار گفته تو نصیحت میکنی. اکه شوکت 5000 آدم نفرانی که او را میشناختن، خیشش هستند، تبارش هستند، هم دیارش هستند، هم ولایتش هستند، هم ناحیه‌اش هستند. کی خودش رو، کدام آدمی که خودش رو احترام میکند از پشت یک جنایتکار میرود دفاع میکند؟ اکه شوکت شما 6 ساعت از گپ زده استید. ما این گپو شما شنیدیم. ما در برنامه زیاده از قریب 1 ساعت است در این برنامه уже فهمیدم، میدونم 5000 نفر شده هستند. در معطلای توجیکی هم است که نومدی کار اطلاع دندون شکست است. همین خیلی گپ هم هست در همین چیزای گذشتگی ما میگفتن، همین کامپیوتر ما توضیح میگن نومدی کار اطلاع دندون شکست است. شده باشد که خدا شوید، خدا میدوند. حالت کار در شخصا اشتراک نکردم، ندیدم که یگان ویدیو هم حالت کار نیست. شده باشد که نخواست وای رسیده باشد و مرده باشد، این خدا میدوند. که اگر هم آدمی پروندگی خودش برآمد نکند، گپ نزند، هیچ کنا میدوند چی حالت کار شده است. که نه برادر، این وریانت باید شما قبول کنید. برادر عزیز یک خواهش دارم. من بسیار فکر آزاد است تو، بسیار فکر آزاد است تو درباره همین یک چیزی که گپ میزنیم ما پشتیبانی میکنیم یک کمتر اساسناک باشد. ببینید
هیچ یگان مثلا مقامات تفتیشاتی همان حادثه رو رفته دیده بعد تفتیش نمیکنن. او حادثه رو مقامات تفتیشاتی ندیده است. تفتیش میکند از روی فرضیه ها. فرضیه رو یک جانبه نمیگذارد. همون جنایتکار بود میرد تمام این خیل تفتیشات وجود ندارد برادر عزیز. این احمقانه گپ است. جنبه های دیگری تفتیشات وجود دارد برادر عزیز. فرضیه های دیگری رو جمع میکند. اگر مثلا گیم حاضر شرمنده ترین احمقانه ترین اظهارات پروکراتوری تاجیکستان است که گفتن جنایتکار بود رفتن بی ضرر گردانیدشتن. این خیلی ممکن نیست و همین به همین تا نیست. سود نشده است. یگان چیز نشده. از کجا وای جنایتکار؟ از کجا وای جنایتکار؟ گمانبری احتمالی درست. همین استفاده لفظی استفاده کلمه جنایتکار به یک نفری که سود نشده است این خودش جنایتکاری است. میفهمید این چیز رو؟ این گپ تو هم درست. همین نفری که سود نشده است پرونده جنایتیش به سود نرفته است و سود قرار خودش رو نبرآورده است، حلنامه خودش رو نبرآورده است، وی رو جنایتکار نامیدن خودش جنایتکاری است. از این میبراید که وقتی که با همین درست گفتگی گپتون وزارت کارهای داخلی جنایتکار است، پروکراتوری گنرالی جمهوری تاجیکستان جنایتکار است، حکومت جمهوری تاجیکستان جنایتکار است. سه مقامات و رسانه دولتی که همین چیز رو استفاده کرد جنایتکار است. مثلا اگنتی ملی اطلاعاتی خاور همین گپ رو گفت جنایتکار اعلان کرد حالا که وای سود نشده است. یک جنایتکار قانونی است. بسیار این چیزها رو به این چیز باید همین 5000 نفره که حالا بعضی از نوای استادای دانشگاهی ما گپ زده شدن با 5000 نصیحت کرده شدن عقل سالم رو باید کار فرمایید. 5000 احمق است. 5000 طلب کرده شده است که همین چیزها رو با ما شما بگویید که چی خیلی باید جنایتکار است سود نشده. درست است گمانبر احتمالی درست است. یک نقشه شخص گمانبر شده درست است. گمانبر شده رو میبیاری پرونده هایش رو جمع میکنی به پروکراتور میسپاری، پروکراتور همش رو تفتیش میکند، به سود میسپارد، سود میبیند قرارش رو میبرد بعد میگوی که جنایتکار. یک جواب دارم این سوال توندم. با جواب از کجا؟ چیز صرفم نرفته برادر من میبخشید من حالا نه من در یادم اومد یک دقیقه این 3 دقیقه ما گپ زدم. برادر من جوابتون رو گوش میکنم اما ببینید همین یک چیزهای عادی ترین صرفم نرفته گپ زده شدید. شما جواب از کجا مییابید؟ گپ زدید. خب ما در یادم اومد بیز من فکرم بیان کنم. در یادم چی با اومد؟ آدمایی بودن که آدم دستگیر کردگی نیستن نسبتش پرونده جنایتی جنایتکار اعلان کردگی هستن. چی خیل مثال منم مثال عادی که سوریه رفتگی است. یکی از همون شناسای ما سوریه رفت به غربی و جنایتکار اعلان کردن. همین نادرست است. جنایتکار اعلان نمیکنه. از تو گم شده شما برادر عزیز جنایتکار اعلان نمیکنه. در کوفتکوی جنایتی اعلان میکنن و جنایتکار شدگی است در کوفتکوی جنایتی اعلانش میکنن. در کوفتکوی جنایت قرارش میتیان. حالا بعضی نفرانی هستن که در سوریه حکم سود کتی اوجه و دستگیر کنیش امضا میکنن. حالا صبر کنید هیچ کس وی برده خبر نمیکنه. سود حکم میبرد که و جنایتکار از در رقم در فلان کجاش جنایت دیده میشود. سود حکم میبرد. برادر عزیز حالا چندین نفرانی که پروندهشون هست خودشون در کوفتکوی جنایی قرار دارن سود یگان قرار نبرآورده است. در کوفتکوی جنایی قرار داشتن این جنایتکار بودن نیست. در کوفتکوی جنایی قرار چه یعنی کوفتکوی جنایی عزیز من گفتم که شما حالا پیش از گپ زدنتون گفتم که شما به یک گپ‌های عادی صرفم نرفته ایستادید کجا جواب میتید با شما گفتید که ایست به یادم اومد گپم رو زدم. حالا ببینید در کوفتکوی جنایی قرار داشتن این معنای جنایتکار بودن رو ندارد. شما را در کوفتکوی جنایی قرار داشتن یعنی احتمال جنایتکار بودن تون رو دارد.
و با همین شما رو در کوفتکوف قرار میدن. چند دلیل دارن که شاید شما همین جنایتکار باشید یا شاید به همین جنایت شریک باشید یا شاید در همین جنایت باشید. نه شما رو شما در پلیس بین المللی میدهند، پلیس بین المللی بازداشت میکند، حتی سود نمیکند. شما رو به همین کشوری که درخواست کرده است به همین کشور میفرستند، در اونجا میبرند، در اونجا به شما در بازداشتگاه نگاه میدارند، در زندان نه، در بازداشتگاه در سیزا نگاه میدارند و در سیزا نگاه میدارند تا مدتی 72 ساعت. حالا قانون نو شده است 48 ساعت شد. تا مهلت 72 ساعت به شما عیب اعلام میکنند، تا مهلت 72 ساعت به شما عیب اعلام میکنند و سود شاید شما رو مهلت بازداشتتون جنایت‌هایتون ترکیب جنایتون دکزات نشد و ادوکاتتون خیلی خوب برآمد و گفت که شما اینا رو بیهوده دستگیر کردید و دلیل‌های این تصدیق شونده ندارید. سود چیکار میکند؟ قرار میبرد مهلت بازداشتش تا 2 ماه دیگه، مهلت بازداشتش، مهلت حبس نه، تا 2 ماه دیگه کشال کرده شود. در این مدت 2 ماه پروکراتور و مقامات عیبدار کننده وظیفه دار است که در این مدت عیب او را ثابت کند و به سود فرستاند و سود دیده میبراید، بعد قرار میبرد که او جنایتکار است، بعد به زندان فرستاده میشد. برادر عزیز این چیز ایمنتر فکری خدا ما گپ زنم اکا. گپ زنید با چی میگی؟ سخنهای شما که در مسئله را گفتید اکا خطا است. چخیل ما حوزی در همین حوزی برنامه دیکاره حوزی مثال در همین قد شما گپ زدم ما دکزات کردن نمیتونم، نه که من میتونم شما برنامه آینده تون گپ زنید کی برنامه دارید با دلیل ما شما را چی چخیل از گوش کنید اکا یک دقیقه گپ نودرش ببینید. برادر عزیز نگاه کنید، همین برادر به یگان نفره همین چند نفر 1800 نفر تماشا کرده شده، یک نفر حقوق شناس نیست که خدا رحمتتون کند برکتتون تیاد یک برای همین برادر بفهمید. برادر عزیز حالا ببینید شما این الیمنتار بله اینا یک نفر حقوق شناس ضرورت بیاد همین جا صبر کنید برادر عزیز. نگاه کنید یک الیمنتار چیزی است که شما گفته اید که حاضر من تیار نیم در برنامه آینده تو تیار شده اومده گام بزنم. او این الیمنتار چیز است، همین چیز صرفم نروید، همین چیز باید تیار شده با شما چی در کار صحبت. خب همین چیز شما صرفم نرفته شده است اکه شوکت شما نمیفهمید. بسید ما گپ زنم کن شما 10 دقیقه گپ زدید. نگاه کنید برادر عزیز، نگاه کنید، نفری که خودش رو احترام میکند از اولین صحبتتون به شما حق نمیداد که گپ زنید. به خاطر چی؟ به خاطر اون که نگاه کنید شما چی رخ پخ گفته گپ زدید. این چی این نشانه چی است؟ نشانه اون است که نگاه کنید برادر عزیز، نزاحمتید. خب در یک بالای پلیته یک دیگه مونید، یک چوینکی گپ در سر جنایت رفته است که شما به شما در یک بالای دیگ، در یک بالای گاز پلیته یا که در تاجیکستان گاز نیست، همون چی ها میگوید الکتریک پلیته ها دو کامفورتا باشد شد. در یک تویش چوینک مونید، در یک تویش دیگ مونید. در داخل دیگ آب ریزید، با درون آب فرض کردیم شما شوربا میپرتید، گوشت اندازید، کارتوشکا، پیاز، سبزی اندازید، به این چوینک به هر دوش آب یخیل مونید. به این چوینک مثلا به این 2 لیتر آب ریختید، به این هم 2 لیتر آب ریزید. به این چوینک خالی سرپوش هر دوش رو بپوشید. سرپوش هر دوش رو بپوشید، علاوه آتش هر دوش رو یخیل گرم کنید، یخیل باشد. وقتی که به جوش میبیاید نگاه کنید، وقتی که به جوش میبیاید چوینک که در داخل وای حاصل نیست، حاصل وجود نداره، در فقط آب هست، همین خیل میجوشد که سرپوشش تقر میلرزد، پقر میلرزد و اگر اون خیلی چی موندگی باشه در چومکش هشتک میکشد، همین خیلی هشتک میکشد که تمام خونه به صدایش رفته میرسد. همین دیگه گوی بشیر آوازش بلند است تمام مخی. اما در داخل دیگه که حاصل هست، گوشت هست، مثلا گریم کارتوشکا هست، سبزی هست، پیاز هست. ما خلاصه گپ شما فهمیدم اکه شوکت. او صبر کنید برادر عزیز، حالا تا آخر گوش کنید، من تمام کردم گپ میزنید. او وقتی که به جوشیدن سر میکند، همین به بالا جسته برآمدن رو
گوشت نمیماند، کارتوشک خلال میرساند، پیاز خلال میرساند، سبزی خلال میرساند، روغن خلال میرساند و همین خیلی جوش شما من فهمیدم میلت میجوشد. حالا شما مثل یک چوینکی خالی که در داخلش هیچ چیز نیست گپ رو سر کردید. انا شما گپم خیلی کردید که از همین جای گپ رو سر کردنتون من شما رو دفعه گفتنم در کار بود. لیکن برادر عزیز برای اون که من برای چی مخصوص شما رو داشته گپ زده شدم، من میخواهم که پشتیبانان حکومت، کسانی که نفرانی که پشتیبانی از حکومت میکنند از بی‌سوادیشون استفاده برده میشود. شما از جهانبینی تنگتون حکومت استفاده میکنه تا که جانبی حکومت باشید. جهانبینی شما تنگ که اینا مثال میگم گوش کنید. مثال شما گفتید تو آدم من خپن سود نبرند و جنایتکار حساب نه. خب رهبری یکی از همین تشکیلاتی که میگنش اون ابوبکر البغدادی اون اسامه بن لادن و دیگر یگون تو سر سود اشتراک نکرده بود، یگون کس سود نکرده بود، نه که جنایتکار بودن کو. اینش دا چی گفتم میتونید شما برادر عزیز او وایور که سود اعلان سود حکم برو است значит میشید است به سود میشید است آدم جنایتکار اعلان کردن. جنایتکار همین ها هست. مثلا شما نگاه کنید کذب کردم بسری پیش شما خطا است. ما کذب کردم تو دیگه پیش شما خطا است. نگاه کنید بسری همین ها آمریکا بسری بازش $1 میلیون، بسری بازش $2 میلیون، $3 میلیون وعده کرده بود. برای چی؟ برای زنده به زنده بازداشتش. برای جنایتکار نمیگفتن بدگنی. وایرا فقط گمانبر شده میگفتن. چی اونها رو بردن در آمریکا گوانتانامو محکمشون کردن. نه بعد نامی هوای جنایتکار نیستن وابشه. عموما همین نامی وای جنایتکار نمیگن. رهبر دولت اسلامی، رهبر تشکیلات تروریستی گمانبر شده تیم که البغدادی هم خلاص. نگاه کنید یک طرف دیگر خود قانون جمهوری تاجیکستان، حالا ما تو به بغدادی نرویم، خود قانون جمهوری تاجیکستان میگوید که یک شخص تو اینکه سود وای رو عیبدار نکند او رو عیبدار شمردن، جنایتکار شمردن منع است در تاجیکستان. قانون ازاه داره در آنجا با فکرم ازاه دارد که این خلاف گوش کنه که ولی بعد مگه پمایگو بعد رایم پرایر که یگو حقوقشناس دورور بارو وری کنه که ازاه دارد. گوش کنه که آدم اگر از همو تعقیب جنایت سرکشی کرده باشد و گریخته باشد پناه جسته باشد غایبانه عیب اعلان کرده می شود. غایبانه عیب اعلان کرده می شود. یگو حقوقشناس در روز در افیر ما قطعش گپ زنم که غایبانه عیب کی اعلان میکند؟ سود اعلان میکند. عیب از سود اعلان میکند. آدم نیست کی را اعلان کند؟ سود غایبانه اعلان میکند. عیب چوش اومدید جنایتکارش اعلان میکند که فلانی جنایتکار از همو تعقیب سودی گریختگی است، بجوشدگی است. نگاه کنید یک سوال میتونم جواب میتید با شما خیلی خوش، چون که چند نفر اینجا اظهار نوروزیتی کرده شده است که با شما فقط دعوا کنید گپ زنید که هم آدمای نوروزگی بودن. سه چهار کس دعوا کنید گپ زنید موضوع امجا یک نفر دعوت میکنم. نگاه کنید وقتی که عیب نامه رو سود اعلام میکرده است خودتون اقرار شدید. نگاه کنید عیب نامه رو سود اعلام میکرده است خودتون اقرار شدید. علیه گلبدین پیش از پروندنش عیب نامه رو سود اعلام کرده بود؟ ما درباره پرونده گلبدین معلومات ندارم میکنم. معلومات نداری. آماده میشوی در برنامه آینده یک گپی الیمنتری بعد آینده آماده گپ میزنی سوال میتی عیب نامه اعلان شده من میگم سود اعلان کرده است، میگوی من چی ندارم معلومات ندارم. ما نداشته باشی تمام دو آخر برادر چی سری هم گران میکنی دیگه نفر پیواز کن خونی جگر شده میفهمونید همین است عاقبتش. علی السلام علیکم استاد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم شاد و خوب است استاد. غمگین نشوید. این یک بنامش خودش معلوم این یک همه سگ بچه همو کی پدر لعنتی مالش تاخیرش نکردن اونها مربی ما نیستن. البته استاد من واسه همین ادب نمیآموزند یعنی بیادبی بخشش استاد واسه همین استاد همچون برادر گفته گپ زنه تمام حال به البته خب بخشش استاد. استاد من در یک برنامه گروه 24 برای آشکارانه گفتم که در منطقه ما تاجیکستان در جایی که من زندگی میکنم معلمان میبینن تو پسری کی تو گودکی کی تو چی کی آشکارانه عیب معلمای گفتم عیب کارگرای
اندازه گفتم عیب ملیسه های گفتم عیب همشونه گفتم استاد روزی گپی برای گپی همین که من نیستیم در تاجیکستان من به استاتیا زدن 307 با انا 148 با حضور استاتیا ماده برای تاجیکستان کو من نیستیم برای چی من به همین زدم برای چی من گناهگار کردن روز اسک دادم اگر میگوی که تو انا حقوق شناس و شما حقوق خودتون نمیدونید کی به چی استاتیا دادن کی برای همه شما گناهگارید همه شما همین استاتیای چی هستید درست است با امروز میبینید حکومت حالا ببینید برادر عزیز حکومت از جهانبینی تنگ اینو از بدانشی اینو از حقوق ندانستن اینها از حقوق خودشون ندانستن اینها استفاده میکند و برای ضد مخالفین گپ زدن پیاده میکند وای برادر یک کمتر خودت احترام کن اقلا برای گپ زدن و یگان چیز مثلا بگم اساسنا گپ زدن یک کمتر خودت مجهز کن بعد بیا صحبت کنیم خیلی نشده است بخشش یا همه رنگ همه پریزیدنتاشون سرداراشون همشون عقل و هوششون فقط مردم ظلم کردن فقط برای مردم تهمت کردن یک استودنت سوال داد یک استودنت رو پرو قطعی همین پریزیدنت گاو زد جواب داده نتونست بوله همون استودنتی که از نبیرهش هم خورد فشار آورد خود پریزیدنت در نزد خلق و در نزد کو ای بو اکو دیگه ایهو چی گله استاد بله تشکر زنده باشید سلامت باشید استاد عزیز با دیگر روز السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله سلام با کلی تماشابینین شما که شبکت میخواستم قطعی همون طرفداری دولت بود که قطعی همون گپ زنم من نه سودم نه پروکورور نه یگم ادوکات همچی یک زنی مهاجر همون سخنای همون گفته سایکو ما همون در عقلم ساز میگیره و فهمشم زیاده مالش پیوست اگر اینجا باشه پیوستش کنه اگر نباشه گوش کنه خب همینجا دایم پجون گپ برادر اول سلام علیکم شما میگن که و جنایتکار بود و مادامی که و جنایتکار بود قپیدن شب برای چی یک تیر ای پوچش نزدن ای دستش نزدن که دیگه مثلا مقاومت کردن نتونه برانشه همون عدل همون جایی که جنایتش آشکار کنن بعدن میگن که در تاجیکستان قانونه برای چی زنه که نویه فیض‌آباد کشتن 27 کارت زدن چند قشید خودکشی برآوردن همین قصود همین اکسپرتیزا همه خودکشی چی خیلی یک کودک باش همیره باور نمیکنه شما چی باید چشماتون کور شده چی باید شما گفتی چی گنگلو گشتین که هم چیزی دولت هم اساس هم میبینین حقیقت هم میبینین نه که در آشکار کردنش خطونه میقب یک چیزی که مثال صلفت میخته میقبی کود شما هم خود میکنین خطونه برای چی؟ کودک نمیگن جنایتکار را کشتن 7 تیر زدن چی با کودک 8 ساله را تجاوز کرد بیرحمانه کشت در حاجتخانه پرتاب برآوردنش بردن زندان چی با زندان بردن چی با بین خلق نروردن چی با شرمندگیش نروردن چی با دارش نکشیدن در بین خلق دیگران در عبرت شود دیگران همین کار نکنن اگر طرف دولت باشه حکومتی ما عدالت باشه که انا این کار میکنن نشون میتیه که بعد یه مردم اگر شما همین کار کردین که عاقبتون انا این میشه عاقبتون نت برد از زندان میست 4 سال سنبته با یک امیسیه شوه ببرو با بگردم و کارتا دوام دادم بگی برای که خرای خرگریش نمیمونه جواب تیه نو خب همون مرده که تجاوز کرده کودک هم ریزه کرد پرتوف خیلی امی تشبوسی رئیس شهر دوشنبه کتی در تمام سمونه و رسانه بزن امی گوگل دا بزن نبرویا تشبوسی رئیس شهر کتی همون آدم حکمی گفتی یک عمره گرفتگی است و یک عمره گرفتگی اپا از ایدا جزای بدترین از ایدا جزای سخت نیست یک عمره از رای دیگه حیث نمیبیند بریم تماشا که میبر اما ما در اینترنت ایدا جا اینترنت در تاجیکستان یک عمره هست
апа дар тоҷикистон якмра ҳаст дар пуштишда кимдик яму қафаму ақиби яму пуштишда як умра наистагиай одамое ки тирма мешаванд якмра видеош дар интернет астай видео ҳамон ина маракибиш мурдаҳо аст мурдаги якмра зиндаҳо мебинанд вай меброя апаҷон агар ки биромад баъди гапа биген охи агар ки бироя баъд биген ҳози авай якмра худи ташаббуси раиси шаҳр кати авай якмра шинодан апаш мора бифам чизе ки хато шудаги аст апа авай панҷ панҷа як хел нест қотили манора куҷо шуд дар байни ҳама ҳаст апа қотили манора куҷо шуд рости гап манора мегӣ ман нисбати манора ман маълумот надорам ки нисбати ҳамин духтарак медонам аз нояи рӯдаки барои ки дар интернет ноёи тобеи марказай ки 30 дақиқа роҳ нестай ба душанбеву ба нояи файзобод чӣ хел намешунод инқадар расонаҳо иқа экспертизои ҳамин нояи рӯдакӣ будагира медонам апаҷон нояи рӯдакӣ будана ман медонам ҳамин нояи рӯдакӣ марраке ки ҳамин кора кард медонам дидам шахсан дидам ҳукмшам дидам ҳама дид лекин ҳозир ман аз ки ниёзи ҷо гуфтеса уша надидам апаҷон рости гап надидам дуруғ мегӯм саволи дигар надоред ба ин бародар гӯш кунед ака ҳақиқан агар мо ҳоли видеои ҳам бачара дидем ку лаънат ба ҳам мардои борухе ки намебуроен ҳамин рӯз дар сафи пешай чӣ ба даӯҷа нақабидануш дар сафи пешай мегам мо мерам ай вору ҳимоят мекунем кане мардои тоҷикистони мо шумо агар мард бошен ку шумо мард бошен ку ирӯз мехесен ай пушт дифоъ мекарден на ин ки мехесен дар помириҳо хушона тоҷик намегиранд мора медонӣ ки ҷудо кардагиай мора як оила ҷудо кардагиай урам оилаи раҳмоновай ки тоҷика помира кулоба суғда ҷудо кардагиай фаҳмидӣ ягон кас ҳама тоҷикай айрӯ инами корои инами як оила ҳамаи мо ҷудо шудем инамихе сону саргардон дар ҳама ҷо гаштесем баъдаш ба айрӯи шумо вора инамихе инсоное ки мероен дуруға мехоҳед ҳақиқат кен шири сафеда сиёҳ меге не и сиёҳа барои немқа додар мечи ака меши хафа наша бехафагӣ ҳақиқат талхай не ке ту буфаҳм ки 7 тир хӯрдай ӯ инсон 7 тир як тир ду тир не бале зинда бошед ташаккур саломат бошед як нафар мехоҳад бо симои худашон баромад кунад бифармояд майлаш нафари дигар салому алайкум эсиятимов бифармояд хуб ма дар бораи ҳами бародар гуфт ки эзор дора наме чӣ дора гӯш ки ҳами гап дар китоби ҳуқуқи синфи 9 навистагия чизи элементар не ки вақти то вақти суд ҳукмша набарам мо одама ҷинояткор гуфта наметонем гунаҳгоршам кана наметонем одамое ки ин тамом бародар дигарше дигар гапи худатона бигӯ не гапи хир назистам ҳамин чизро ҳозир меомад ҳамчи ҳамон бачара барои чӣ киштан ман мегӯм ӯ гумонбар буд ӯра майли бигзор кишта бошанаш дар натиҷаи сопротивление мисол кишта бошанаш ҳамон одами киштагӣ бубурая бифаҳмона ки чӣ ба киштаеш чӣ хел сопротивлият кардам одам чӣ хел парон инро ҳам гуфтем хуб масалан силоҳ дошта чӣ хеле буд барое ки ман шубҳа дорам ҳами суди эмомалӣ ва ҳами солдатои эмомалӣ барое ки нами солаи чанд 2008 буд 2009 буд ҳами суроби лангариро қабида буданд ҳамчен ҳамура қабиданаш гуфтанд ки дар дарни хонааш силоҳ дошт не ки занаш нақл мекунад мега ки чӣ силоҳҳоро сарих чун парфтанд дар хонаи суроби лангарӣ мо ҳамсоя ҳамуем ягон тирай тарафи ӯ паронда нашд мо ҳамҷа будем мо дидем ҳам парон чира фақат ҳами солдатои эмомалӣ парондан одаморо ягон кас ӯ силоҳ медошт дар хонааш чӣ ба напарондиёро як гала силоҳ дошта бировардан пурмиллиёт минамиллиёт як гала чи оқа силоҳро чӣ ба истифода набуд мудоме ки шумо парон кен чӣ кен ҳамашон ҳами хичон одаморо парондан гуфтанд ки ина силоҳ дошт инами фанду фреб қатӣ ҳами охи бидонен ҳамҷа барои ин гап занен калпанги бисёр чӣ накунен ҳам гап да ҳам китоби ҳуқуқи синфи не нависага ман нағз ба ёд дорам хонда боши ҳамон чира и барои че хеле ки мумкин ҳам одам девона буд таҳдидш кан ягон корш кан бия суда бага ки марам хеле кадан масалан як за бидизди ай гишнагита бидизди биқапан баран 20 солат битан мефора
ما اگر سود هم بگو که ما گشنا بودم خیلی سود میگه که او خیره 20 سالش نتینه جریمهش که این گشنا بوده بچه یا که تهدیدش کردن که چه تام بکشم این همی کارا بکن بعد ترا بران 30 سالت بتن همیت زنه دونسته نه ناقی نمیشه بعد تهدید تام کارا کردی همون سود برای هم قای او گمونباره او آدمی که میکنش اما اباک برای خودی هم گمونباره او تو سود قرارش نبره او تروریست جنایتکار نیست او را میبرن میگن که کامی عقلی بزنه عقل نداشته باشه هم کارا که دیوانه باشه اون کیای سیومی نو دخترک توش که گوره که تجاوز که کشتهشون به عقل گفته سود شد روز که کشیده استن که نام ببرن شما رو سود در ترما نمیشنونش چی باید دعوا نمیکنین که ترماش کنن میبرو با هم چه خیلی تومه فورم خیلی توش میتن پدالانه تو سلامت باشین زنده باشید تشکر زیاد نفر دیگر بفرمایید السلام علیکم آقای و علیکم السلام و رحمت الله تشکر بفرمایید برادر عزیز ما قطعا برادر گفتم یک چیز گفتنیش بودم مقصد درباره ظلم گفتنی بودم که مقصد من شخصا نوحیه قبوجان من 4000 برو با چهره برآمدگیم چخه میبرند عدل چخه من علیش نه موی سر ما تیتانیک پاس کردگیم پریچوسکای تیتانیک من موی سر داشتم من سرم کلای هوزی من موی سر ما تیتانیک پاس کردگیم ای چیندن ریشوما چیندگی من هم که اقرات کردگیم نه اوچه موندگی نه پدر نه مادر نه زن نه فرزند این همه آدمی که من همیشه دشنامو کرده مثال همه قضا از ساعت 8 تا ساعت 12 شب همه صبروف معراج این نوحیه قبوجان است همه آدم چهار دیگه بودن دیگه نوحیه‌های هم تاجیکستان بودن من گفتم که گوش که برادر تو مرا بگناه زدستی روزش میشوه که من قیت وا میخرم من حاضر نبود هم جمعه متعالی فهمیده است من میدونم که گپای ما در گوشای تو میرسه صبروف معراج من ترا گفتم که آیا روزش میشه که من قیت وا میخرم تو گفتی که شما بدبختا شما تروریست شما نمسترای این جناب عالی گفتیم پدر من همه گپا گفتگی نیستی من والله قسم میخورم که تو همه گپا گفتگی که امیر جناب عالی پدر من حاضر شوات همو پدر قطعی کار نمیکنی اینا امروز اینا همین روز شوات کار نمیکنی برای که تو دمادی شکرجان ظهورف بدی شکرجان ظهورف ای وظیفه گرفتن بعد ترنگ پلی شکستگی شدی برادر من اینجا نمیخوام مثال تر دشمنی خدم کنم یا که برای رحمانوف یا کسی دیگر شما نزشتا من زدگی نزشتا با عذابای من دادگی به خدا قسم پریورات نشکو من میام چی کاری من نکردگی من هم خیلی میکنم من او دشنامه که شما من نکرده مادر عزیزم من صدقه خاک پای مادر شما شوم صدقه خاک پای مادر و زن خوار اپای شما شوم من با یگان تشکر کار ندارم با سیمیاتو نه که با شما کدمی که من خام دادگی من کار دارم ان شاء الله که این روز یا که فردا ما میایم بعد میبینی ان شاء الله بعد هم پدر ملتونه میارم در پیشت بعد میبینیش که پدری تا یا که پدری رستم باقی در پناه الله خدا نگهبان تو باشه ان شاء الله با پیش زنده باشید حقوق شناس بفرمایید سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله برادرم نفر که طرفداری حکومت کرد اگر هم جا میخوام قدشه صحبت کنم اصلا نمیخوام وقتم رو بیهوده بگیرم برادر عزیز نه برادر گوش کنه برادر و یک برادر ما فقط عقیدهش دیگره و یک فهموندن در کاره من امید میبرم که انشالله یگان همین از گفتگی های من یگان چیز رو فهمیدگی باشم اما با این باور ندارم میدونید برای چی یک چیزی که فهمونده گذاشتم این چیز به یادم اومد گفته شدن حتما کسی به اون کس مکتوب میفرستد خیلی یک چیزی که دونی نمیگفته ای یک کس مکتوب میفرستد ها اینو بگو به احتمال زیاد این خیلی من اما این احتمال رو در خود نگاه داشتم و با حرمت با احترام قطعشان صحبت کردم لیکن باز الیمنتری چیز نفهمیده میگم من به شما باید جواب بگویم نه برادر وای زیر ایدئولوژی رحمانوف با وی رسیدگی های تاثیر علایده
و شما رو همچون دشمنش میبینه. بینه من طرفدار شما نیستم، لیکن دشمن رحمانوف همدیار من است، هموطن من است. من احترام برایشان قائل هستم، جانم فدایشان. بگذار در همین عقیده اندیشهشان بمانند که واقعا همین حکومت کار درست میکند، اما به یک آموزش کتی، به یک گپی اساسناک کتی بیایید گپ زنید صحبت کنیم، اما گپ که اساس ندارد، صحبتون که اساس ندارد و نمیتونید یک چیز اساسناک کنید با از روی همان معیارهایی که فقط حکومت مونده است، از روی همین احتمال هایی که یک جانبه است فقط از همین جانب گپ میزنید. فکر خودتون، فکر شخصی مستقل خودتون وجود ندارد، آدم شده چی میشه؟ واقعا برادر من میخواستم اگر باشه اگم نفر دیگه طرفدار رحمانوف قطعی صحبت میکنم، فقط دلیل قطعی بحث میکنم. همینجا باشید، انشالله پیدا شوند، شما رو پیوست کنم. برادر زنده باشید. زنده باشید. نفر دیگه بفرمایید. الو، حیدر غفرانوف. گپ زنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. استادمون طرفدار حکومت بودگی از وی باشد یک سخن میکردیم. هست همین غالب تا اونجا که من میشناسم همین یک نفر هستند. چی صحبت کردنی هستید؟ اول فهمیم چی؟ اصلا به دلیل به فقط طرفداری طرف حکومت گشته، دلیل نداره، چی نیست، چی گپه هم در آمده با پای کردن. درست همین است برادر عزیز. البته است. تشکر به شما. زنده باشید. تشکر. زنده باشید. زنده باشید. نفر دیگر بفرمایید. نظر. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکه شوکت اکه راستی گپ گفتنی بسیار داریم و فکرم که اجازت برای ما هم نیست. هست بفرمایید. چون که غیرت نداریم. شاید این عقیده های ما با عقیده های شما ممکن موافق نباید. ممکن است پنجه برابر نیست. من بعض دوستان و رفیقانم هستند قریب هر روزه یکدیگر رو میبینیم، با یک عقیده نیستیم برادر عزیز. البته اما این اگر ما از این کتاب حقوق اگر اینها را گناهگار کنیم، واقعی از این کتاب ما دفاع کردم، ما مسلمان ها حق نداریم. نمیدونم چگونه اینا رو مثلا چگونه اینا رو ما گناهگار کنیم نمیدونیم. رنگ شما هم عقیده هم اندیشه های شما زیاد هستن که نه کنستیتوسیون رو قبول دارن نه قانون رو قبول دارن. میگن که قانون ما همین قرآن و سنت است، تمام، ما دیگر یگان چه قبول نداره. قبول یک زمره همین فکر اندیشه رو دارن، بگذار داشته باشن. از نظرمون درست است. همین نفران در کشورهای زندگی میکنن که نه قرآنشان نه به قرآنشان کار دارد و نه به سنتشان کار دارد، مجبورشون میکنن که به همین قانونشان زندگی کنن. اگر یک قدم اوستر از قانونشان موندن میبرن برده زندانشان میکنن. در همین زندان خام میرن رفته. با همین عقیده هم دارن که به ادوکات مراجعت کردن ممکن نه، حتی به ادوکات مراجعت نمیکنن، میرن همین برده زندان میکنن، در کوچه زندان تسبیح گردونده میشینن. البته برای میگیم که ما مسلمان ها اصلا ما دیده ایستاده ما حسد بکنن. هر یک قدم ما در نزد اینا جنایت، هر یک قدم ما در نزد اینا جنایت. ما خود ما جنایت کاریم، یا که بوده در می تاجیکستان جنایت کاریم از سببی مسلمان بودن. ما نمیدونیم خدا چه زندگی کنیم کاریم. همین در تاجیکستان درست این گپتون رو هم قبول دارم. چرا با این گپتون زید باشم؟ در تاجیکستان همین مسلمان بودن جنایت است. نباشد چرا تو خلفی، تو سلفی، تو اخوانی، تو
از نهضتی هم جا خوف خطر قتی میگریم با خدا نمیدونیم میبرم برده پشت پنجره زندان کردن میگیرم یک در پیش گاهی من میکنم او را به خدا اگر کمتر بلندتر گپ زنی میگه تو یگان شبکه سلفی قتی شناسی چیکار داری که خیلی بلند گپ زن شدی یا حرفی بلند گپ زدن دوشه ما دیگه صدا بلند کردن نمیتونیم چون خیلی در تهمت با یک گروه میکنن. بسیار خوب تشکر زیاد برادر. نفر دیگر پامیر بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خب برادر جان من اول میخواستم از نام مردم بدخشان با شما با محمد اقبال و دیگر گروه رحمت کلام بگویم که خدمت کردید. این 6 ساعت 7 ساعت در 3 روز در افیر هستید خدمت میکنید برای مردم. سلامت باشید. دوم میخواستم گپ زنم باز امی گلبدین همینجا میگن اما که او عروج داشت. به خدا با الله قسم او یگان عروج نداشت. در پامیر یگان کس امروز عروج ندارد. این گپ دروغ است. همون پستالت پرتوفتگی هم بابای. اصلا آدمای شاید که در همون جا بودگی هم با چشم خود دیدگی چخی امانزا آمدن چخی امی کار انجام دادن. این گپ دروغ است. دویم همین برادر که گفت جنایت چی میکنه تو باوای گفتی که جنایت چی سود اعلام میکنه جنایتکاره لیکن همون برادر که چیزی در تاجیکستان دیدگی او با همو میرود از همو چی میکنه استفاده میکنه لیکن اون نمیدوند که همون تاجیکستان خودش غیر قانون است. همون حکومت تاجیکستان او یگان کاره همون کاره که همون میکنن مردم به سود میگیرند و ترمه میکنن او مردک همون را دیدگی میگه که امین است قانون. فهمیدی؟ او نمیداند که امی خود تاجیکستان غیر قانون است. امی حکومت تاجیکستان چی کاری که میکنن اما غیر قانون است. بعد یا برادر دیگه هم همینجا درآمد گفت که امی پومری خودش تاجیک نمیگن. من با همون برادر گفتنم که من دوشنبه استودنت بودم بغیر اون من خدمت کردگیم مورا اما وقت جدا میکردن مورا پومری میگفتن اما وقت مورا از فرق نبود فیض‌آبادی بود یا یاوانده بود یا که بود مورا اما وقت جدا میکردن. در استودنت بودم اما وقت همی خیلی است. در تیک تاک درو در اونجا یه جا صورت چهارشنبه موندگین در تگش قریب 3000 چی کامنتاریا من خودم یه روز در آمدم امو 3000 خودم برای من اینترس نبود. اونجا یک تا پازیتیو نیست نه اوچه موندگین نه خوار ایچی لیکن مو اهمیت نمیته با مو خیلی مردم ما با از مو خلاصه نمیبراریم که خودمون از برادران خود تاجیک جدا کنیم. سیوم امین است که ما در تاجیکستان نه رنگ برادران ازبک نه رنگ برادران قرقیز نه دیگه برادران ما اومدگی نیستیم. ما در زمین بابای خودمون زندگی میکنیم. ما اومدگی از یگان جا نیستیم. بعد اگر تاجیک بگیریم همه آریانی میگن همه ما هستیم همو آریانیو. ما را نه عرب ضبط کرده نه ما را ترک ضبط کرده نه ما را مغول ضبط کرد. ما همو خون تازه همین ماده مونده همین کجایی که چی بود همین رغنینه همین رو اما ضبط کردن لیکن ما را یگان که ضبط نکرد. این همین شوراباد پامیر کمسمالاباد ارجنگزاباد فیض‌آباد این تاجیک تازه هسته طرفای کولاب هسته طرفای سخت هسته لیکن همین تازه این همین مونده ایره یگان که ضبط نکرده و ما را امروز جدا میکنن میگن که شما ایخی میگید شما اوخی میگید. این گپ توغری نیسته. خب رحمت کلام برادر دیگه وقت نمیگیرم. خالد بفرمایید. خالد. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. ما پیشوی هم دایستان به مسلم کفرون پیشوی هم دایستان کفرون عبدالله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمت الله و برکاته. که شوکت جان از عدل و انصاف حرف میزنید. باور کنید یک 3 ساعت شد با واسطه واتساپ میخواستم با شما هم صحبت شوم. 191 بار زنگ زدم
درست قبول شما دارم حتی اهمیت نداده. نه قبول دارم برادر عزیز. اینجا حالا ببینید من اینجا دیده شدم که تقریبا 96 آخرانش بینید. نه برادر عزیز اینجا من دیده شدم که تقریبا 1,500 پرپوشنی است. 1,500 از یک آزلا اینجا ما 2 تا اسمارت فون داریم. 1,500 از یک تلفن برای اینکه این زنگ به این زنگ خلل نرساند تا اینکه این زنگ رو برداریم توانیم که از این زنگ دیگر رو هم قبول کرده باشیم، در یک نوبت 2 کس رو قبول کرده توانسته باشیم. 2 اسمارت فون موندگی هستیم با وجود اثبات نمیکنیم برای اینکه در این استودیو نفرها 10 نفر در استودیو میخیل در نوبت میستند. برادر عزیز برای همین به شما برادران من این شکایتاتون رو قبول دارم. درست است در ما همین کمبودی هست برادر عزیز. و دوستانی که از واتساپ یا وایبر زنگ بزنن، اساسا واتساپ وایبر رو ما برای کیها پیشنهاد کرده هستیم میدونید برادر؟ برای آنهایی که پیران سال هستند، سال خورده هستند، یا اینکه نمیتوانند که همین از استریمیارد استفاده کنند، برای همین نفران جدا کرده هستیم که همین نفران هم گپ خودشان را گفتگی باشند. اما شما که جوان هستید از این لینک استفاده برده میتونید، با انگشت زدن میدارید استانوفکا میکنید در تلفن همراهتان و وارد میشوید. خواهش میکنم این خیل اگر فهم رو داشته باشید حتما توسط استریمیارد وارد شوید. وقتی که دیدید که وارد شده نتونستید یک کم صبر کنید، در اومدن رو حرکت کنید. اینجا کارمندان تکنیکی میبینن نفرانی که زیادتی هستن میبرن شما رو وارد میکنن، چون که استودیو همگی 10 نفر را جا میکنند. بفرمایید برادر عزیز. شما خیلی من فهمیدم شما را بخشکه همین یک کمبودی هست که در همین تلفن ما با همین استریم یوتیوب در اومدن همین تلفن خودای خود بگیم گرم میشه و جوش میشه میپرتایم میبرویم از همین پوشیده. ما دیگه فقط واتساپ قطعی واسطه واتساپ قطعی خیلی مالی مشکل نیست. من همین یک چند خطاب دارم برادران از همین منبرش ما استفاده برده همیشه من همین خطابم برسونم. اجازت هست اکا؟ بفرمایید. همین یکمین خطاب من همین است که با دیپوتات‌ها و پارلمان‌ها و بر کارگرایی که در حکومت کار میکنن بگیم در وکیلان چی، آیا شما بگوی دیپوتات هسته، آیا شما حقوق شناسه، یا شما یگان جاهله، یا شما را مادرتان غلام زایید است؟ دیپوتات ها خطاب من بر شماست، وکیلان مجلس پایانگی و بالاگی و تهنگی و لسکش و پیسکش، شما خودتون دیپوتات میگیرین. دیپوتات یک حقوق شناس، یک عالم، یک بگیم نمایندگی خلق است. شما نماینده امانوئل هستی. و دیوم خطاب من بر همین برادرانی که ذره که در دل در قلبتون مثال عدل انصاف است اگه وقتش اومده ای خطاب من بر همون نظامیان، کسی که در MVD، در امنیت، در تمام وزارت هایی که بگیم جدی و چیان کار میکنن، فعالیت میکنن، التماس اگه یک وقتش رسیده است. اگه ما یک مهاجری از دست ما کوی چینه، شما که در داخل شما که از همه ای کارها آگاه هسته، همه را میبینی. بعد سیم خطاب من همین از برادر که خب رحمانوف بهوده تلاش نکن، بفایده است. خواهی اگر تو نخواهی میروی. وقت رو حتما از این بین، از این کرسی، از آن زر و زیوری که تو جمع کرده است از این خلق تاجیک، وقت تو رو جدا میکنم. امام علی تو میروی، حتما مطمئن باش که تو میروی. تو رو مرگ میگن با واسطه ملک الموت حضرت عزرائیل با چشم سر تو را میبینی، چشم میپوشی. وای روز دهشت است امام علی، اون روز دهشت است. تا ابد تو این مردم رو داشته نمیتونی.
داشتن نمیتونی. تو باور ضد خداوند جنگ کرده سای. و من یک شهروند جمهوری تاجیکستان، یک مهاجر، برای منم بگم من نمیخوام که در کشور من نظامیانی چینی و این بعضی خیتای چینی ها مودا در کار نیستیم. ما یگان مشکل با یگان همسایه هامون یگان مشکلی نداریم و ما یگان یاروقی بقوت هم نداریم که با وطن ما یگان دشمن نداریم که حمله کنن. ما هیچی نداریم که با بالای ما حمله کنن و ما مشکلی هم نداریم. و این آخران خطاب من به همون مولوی بختری: ای روسیا، تو ملا نیستی، تو شاگردی عزازیلی، شاگرد ابلیسی، بترس از خدا. کلام الله سخن میبری و مردم بر شیطنت میکشی. نمیترسی روزی تنگ و تاریکی در زیر خاک. بترس از خدا. و برادران، رسید از روزش که اکو جمع شویم و یک خلاصه براریم. تشکر برادر. نفر دیگر. عمر بفرمایید. اعلان پیش از آن که عمر گپ زنند، اعلان من همین است که نفرانی که در استودیو هستند زنگ آنها را قبول میکنیم و آنها را قبول میکنیم، نوبت میدهیم گپ میزنند، با همین برنامه رو با آخر میرسونیم. تقریبا دقیقه های به شمار مانده است. عمر بفرمایید. 3 نفر دیگر قبول میکنیم انشالله. عمر بفرمایید. بابا بفرمایید. بابا هستید؟ اولا سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر عزیز، من درباره قضیه بدخشان گفتم که به مردم بدخشان همدردی خود بیان میکنم. باید یک ملت بزرگ باشیم. با همین در کامنتر من بسیار خوندم، ملتگرای بسیار است. همین را بسیارتر میگفتید که ملتگرا بحث نشد. ما یک هم ملتیم، باید هم دست باشیم، هم گریبون یک دیگر باشیم. تشکر زیاد. تشکر به شما، به همه آنهایی که تا این لحظه با ما بودند. بدون خستگی تقریبا 5.5 ساعت برنامه دوام کرد و تشکر به همه شما که با ما بودید. تماشابینان عزیز، همینجا برنامه ما به پایان میرسد. با یکایک شما یک بار دیگر تشکر میکنم. خواهش میکنم این برنامه ما را به دیگران فرستید. به کانال یوتیوبی ما پیام تیوی آبونه شوید، لایک های خود را گذارید. و اعلان دیگری من این است که این برنامه های ما در کانال محوری، در شبکه محوری تلویزیونی پیام تیوی پخش می شود. در تاجیکستان اگر اینترنت را کشتند یا که اینترنتتان ترافیکش قیمت است، شما کوشش کنید که توسط محوره ایتلسات شبکه تلویزیونی محوره پیام تیوی را دریافت کنید. در تلویزیونتان گفته روزها نسترایکه کنید و هر وقتی که خواستید برنامه های ما را تماشا کنید. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکتی محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.